back, it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries. And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls. And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get both together is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Now, skull-base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided, especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap EOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes, we are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap EOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap EOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
Дякую. Вітаю всіх, хто прийшов, хто в ранній час прийшов в цей зал. Хочу привітати всіх з відкриттям ювілейної 10-ї зимової конференції. Ця конференція почалася 14 років тому, була організована маленькою групою ентузіастів без організуючої компанії. Зараз вона рік за роком вона трансформувалася в зустріч національного масштабу, яку знають всі, яка збирає однодумців не тільки з України, а й наших друзів за кордону. Тому не буду багато говорити, хочу привітати всіх з цією подією і оголосити нашу конференцію відкритою. Дякую. У нас на зв'язку є Михайло Борисович? Немає зараз? Ну, він на 9-10, да. Тоді пару слів про нашу конференцію, про її історію. Це було 2011 рік, коли група ентузіастів, а саме співробітники відділення нейрохірургії Феофанії, вирішили організувати цю зимову зустріч. І тоді ми зібрали 60 чоловік одразу. Це було в Гердані, не в Буковелі, це було в Гердані. У нас було 2 іноземних гості. Тіт Матісен і Мартін Самеш з Швеції. Тоді Матісен був в Швеції, а Самеш чех з Усті над Лабом. Ну і ми побачили, що є інтерес і що треба це розвивати. Крок за кроком ця конференція з локальної перетворилася на зимову зустріч асоціації. І ми бачимо, що вона ефективна у всіх відносинах. Я вдячний Рімону, який став нашим уже таким невід'ємним партнером. Дякую. Який організовує. Скажімо, з того маленького мінімального бюджету першої конференції ми вже виросли, скажімо, до досить міцного заходу з хорошою спонсорською підтримкою. І я вдячним спонсорам, які є тут, які нас підтримують, які допомагають нам в цій організації і робити гарну подію. У нас на зв'язку Михайло Борисович Радуцький, голова комітету Верховної Ради по медицині. Будь ласка, Михайло Борисович, раді вас бачити. Ми вас вітаємо. Дякуємо за те, що ви до нас приєдналися. Вітаю, друзі. В першу чергу хотів би подякувати саме людям, які мають за фахом таку потужну на сьогоднішній день професію в медицині, як нейрохірургія. За останні 3 роки ви довели своєю працею, що нейрохірургія – це те, що рятує життя не тільки цивільних, а головне наших героїв, наших захисників. Ми маємо статистику, ми маємо опис тих унікальних операцій, які проводять сьогодні українські фахівці, рятуючи життя наших захисників. Ми дуже вдячні вам. Я би хотів від себе особисто, від Верховної Ради, від уряду подякувати вам за ту працю. І дуже сподіваюся, що такі конференції, які проходять сьогодні в Буковелі, вони будуть не тільки надихати вас на подальшу співпрацю, а й привносити нові технології, нові можливості для порятунку наших громадян. Ще раз хочу вас привітати і подякувати плідної праці на цій конференції, і ми чекаємо на нові ваші досягнення. Дякую вам. Дякуємо, Михайло Борисович. Ми відчуваємо підтримку і надіємося на подальшу плідну співпрацю. Дякую. А ми переходимо до нашої наукової програми. Our first speaker, Professor Alberto Filetti, will present a very interesting talk, a very actual talk, dedicated to endoscopic management of intraventricular hemorrhage.
Professor Filetti, so you can start. Thank you for joining us. Thank can you very start. much, Professor Alexander Wozniak, and I want to express my gratitude for the invitation to the Ukrainian Association of Neurosurgery. It's a real pleasure for me to be here. Let me share my screen. Okay, do you see my slides? Not yet. Please share screen. Yes, we can see the. Okay. Yeah. Okay. Okay, great. So again, thank you very much for the invitation. My topic is the management of intraventricular hemorrhage. As we all know, well, I have no disclosure. As we all know, intraventricular hemorrhage is a condition that we neurosurgeons can face quite frequently for different reasons. Spontaneous hemorrhage from the basal ganglia, which can open in the ventricles, or traumatic problems, or a ruptured aneurysm, or AVM, which bleeds into the ventricles. And in all these cases, according to the current literature, the outcome of the patient is very poor. So as we can see from the literature, the mortality rate of patients with intraventricular hemorrhage can be up to 80%, which is very, very high. And despite all the treatments we can apply to the patient condition, unfortunately, the outcome is very often not good. We know actually that IVH is an independent prognostic factor of poor outcome. We also know from the literature that in the case of intracerebral hemorrhage, the presence of blood in the ventricles increases the risk of death in a significant manner. And we also know that in case of aneurysmal origin of IVH, more than 20 milliliters of blood in the ventricle is lethal. And this is true for many reasons, not only because the blood in the ventricles determine an intracranial hypertension and hydrocephalus, but also because blood in the ventricles induce a chemical damage with an inflammatory response, which triggers the damage. And there is also a direct mass effect, especially on the brainstem, with a reduced cerebral blood flow. And this reduced cerebral blood flow further worsen the condition of the patient. So for all these reasons, there is a need for a reduction of mass effect due to blood in the ventricles. There are many ways to treat this condition. Of course, external ventricular drainage is the most frequently used treatment. There are some advantages using an EVD in these patients. The procedure is very simple, and it allows a fast resolution of acute hydrocephalus. However, there are also some drawbacks. We know that these EVDs frequently obstruct due to blood clots. For these reasons, we have to place the EVD very often bilaterally. And also we need sometimes to replace EVD because they get obstructed by clots. And in any case, we have to wait a long time before we can see CSF getting more clear and more transparent. Actually, there is a Japanese study showing that even when we make a CT scan and we don't see hyperintense blood in the ventricles, still blood components are there after days. And for all these reasons, we have to wait a long time
and the patient stays in ICU for longer periods. And this implies an increase of complications, like, for example, infections. We can pair fibrinolytic therapy to EVD. It's something commonly done. However, yeah, we can probably speed up the process of lysis of blood clots a little bit, but it has been shown that fibrinolytic therapy does not substantially improve functional outcomes in these patients. Maybe we can see CT scans getting a bit clearer in a faster way, but the outcome doesn't change in these patients due to fibrinolytic therapy. This is a very interesting paper of some years ago showing that in these patients, the fourth ventricular dilation is the most significant outcome predictor. So one of the main reasons why these patients don't do well is because of the hemorrhagic dilation of the fourth ventricle. Probably nowadays, the only way we have to get rid of blood from all the ventricles, including the fourth ventricular one, is by endoscopy. Of course, I'm talking about flexible endoscopy. Otherwise, it would be impossible to navigate into the fourth ventricle. And the results that we can obtain with a direct aspiration of blood with a flexible scope are exemplified by this case. This is the preoperative CT scan, and this is the immediate postoperative CT scan. As you can see, it's possible to get rid of blood not only from the lateral ventricles and the third ventricle, but also from the fourth ventricle, which again is the most important prognostic factor in this population. Our group published a few papers some years ago about this technique, and we show that with a flexible endoscope, it's not possible only to reduce the size of the ventricles, so to have an impact on hydrocephalus, but it's possible also to decrease mortality rate. It's possible to obtain a fairly good outcome in a good number of these patients. And probably it's possible also to reduce the VP shunt dependency of these patients. As we know, if we are able to let these people survive, very often they need a VP shunt. But if we are able to actively remove blood immediately, the rate of this need decreases. This paper actually shows a comparison between two groups. In group B, this graphic shows patients with IVH who were treated by EVD alone. And group A includes patients treated by endoscopy. The black bars indicate the rate of patients who require the VP shunt after the resolution of the acute state. And the results were very clear in the sense that patients treated with EVD alone required very often an VP shunt after the acute phase resolution. And with endoscopy, this VP shunt rate decreased in a significant way. And all these benefits have been confirmed by this meta-analysis published in 2019. So how to perform this kind of surgery? As I said, I use a flexible endoscope, and as you can see, the instrumentation is very basic, very simple. Besides the flexible endoscope, I use a peel-away to cannulate the lateral ventricle, and then I use a syringe
for aspiration connected to the external entrance of the working channel of the scope, and the pipeline for water irrigation. I use the operative channel of the flexible endoscope as a sucker. I think it is very important to point out the entry point location for the bar hole, which is not the standard point, the standard Cocker's point. The entry point must not be too lateral. If it is very lateral, you will have major problems in cannulating the cerebral aqueduct with your endoscope. So I place the bar hole not more lateral than 1.5 centimeters from the midline. In this way, the trajectory of the flexible endoscope is more parallel to the direction of the cerebral aqueduct, and it's easier to enter the fourth ventricle. We described the technique in some papers and also in a chapter of this book, Neuroendoscopic Surgery, and the basic maneuvers are irrigation and aspiration. Irrigation is used to unveil anatomical landmarks and to make your vision more clear. And also to balance the aspirated blood clots when you are inside the fourth ventricle, because when you are inside the fourth ventricle, the size of the endoscope blocks the aqueduct. So you are creating an isolated fourth ventricle, and you have to balance very well what you are aspirating and what you are irrigating. And the second maneuver is aspiration, actually, which allows you to actively remove the blood clots, as you can see in this image. I want to point out that this technique is different from endoscopic lavage. In this case, we actively remove the blood clots. And this video shows what we do. So the endoscope is inserted inside the pilloway into the lateral ventricle. We are in the right lateral ventricle. As you can see, initially, this surgery can be very frustrating, very discouraging, because all you can see is red, but you have just to aspirate, aspirate, and finally, you will start seeing something familiar, like the white ependyma. When you see white on the screen, you have to stop aspirating, because white means you are facing the ependyma and you don't want to damage the ependyma. So when you start seeing white, then you have to stop aspirating and irrigating. And finally, you can see the very first anatomical landmark, which is the choroid plexus on the floor of the lateral ventricle. The choroid plexus is very crucial landmark. When I see it, I feel much better because I know where I am precisely, and I can follow the choroid plexus like a highway all the way to the back of the ventricle. And if I follow the choroid plexus backwards, I know that I am in the atrium or in the occipital horn, and I can suck out all the blood clots from the posterior part of the lateral ventricle, like I am doing now. But then I follow the choroid plexus forwards until I see the Monro foramen. As you could see here, the fornix. Of course, the Monro foramen is obstructed by blood clots, and you have to keep aspirating the blood clots from the Monro foramen, and you can enter the third ventricle, and you finally can see the mammillary bodies and the tuber cinereum in front of them. Here, the mammillary bodies, tuber cinereum. This is the infundibulum, the optic chiasm, the lamina terminalis here. And in this way, you set the anterior part of the third ventricle free of blood. And after doing that, you can bend the tip of your endoscope towards the back part, the posterior part of the third ventricle. Again, many blood clots, which you have to aspirate.
consider that in the lateral ventricle is very big, so it requires a longer time to aspirate. But here, see, in a few moments, you can aspirate all the blood clots from the third ventricle, which is a small ventricle. And when you do that, the adytum of the cerebral aqueduct appears along with the posterior commissure, the pineal recess, the abenular commissure here, and here the suprapineal recess, and even the roof of the third ventricle. Here you have a very nice view of the posterior part of the third ventricle, which is now without blood clots. And finally, you can enter the cerebral aqueduct. You can see the anatomy, the wonderful anatomy of the cerebral aqueduct with the constrictions and the ampulla. Of course, also the cerebral aqueduct is obstructed by blood clots. You have to get close to the blood clot and do aspirations. Of course, in the fourth ventricle, you have to pay attention with aspirations. You have to pay attention to balancing aspirations and irrigation for the reasons I told you. And finally, you can see the brainstem, which is the floor of the fourth ventricle. Again, more clots to aspirate. And you can unveil the picas. Here you can see the choroid plexus on the roof, in the left Luschka foramen, down here in the inferior triangle. And this is the choroid plexus entering the right Luschka foramen. A few clots aspirated here, the right Luschka foramen. Now everything is cleared from blood. We are now going towards the Magendie foramen. You can see very nicely the facial colliculi. This is the opening of the central medullary canal here. This is the Magendie foramen. More blood clots need to be aspirated from the Magendie foramen. And you can set the Magendie foramen free of blood, and the patency of the CSF pathway is recovered. This is the cisterna magna between the two tonsillas. And you can, at this point, withdraw your endoscope because the operation is finished. As you can see, you have a very nice view of the fourth ventricle without blood anymore. And I always like to show the withdrawal of the endoscope from the fourth ventricle to show you that only minimal small puntiform contusions are present on the wall of the cerebral aqueduct. So you don't give any damage, any significant damage to the patient when you perform this kind of surgery, of course, after the proper training, which is very, very important. Here I summarize the phases of the surgery with aspiration in the lateral ventricle. It takes longer time, and I show here the major landmarks, the choroid plexus, the Magendie foramen, and the columns of the fornix. Then in the third ventricle, we have seen the mammillary bodies, tuber cinereum, infundibulum, optic chiasm, and the posterior part of the third ventricle, and the cerebral aqueduct with the two constrictions, the ampulla, and the fourth ventricle with all its landmarks. You can couple this technique with other operations if needed. For example, when the intraventricular hemorrhage is due to a ruptured aneurysm, you can, of course, you have to occlude and to close the aneurysm. You can do it at the first. You can do it by coiling. And after coiling, you can use endoscopy to treat the patients. So like we did in this case of a ruptured pericallosal artery aneurysm, which was coiled in less than 1 hour. And then in less than 1 hour, the patient was operated by endoscopy, and the blood was removed completely from all the four ventricles. Or again, this case of ruptured basilar artery aneurysm with a huge amount of blood in the ventricles, especially in the fourth ventricle. This aneurysm was coiled, and immediately the patient was operated with a flexible endoscope. You can see how nicely
the blood clots were removed, especially in the posterior fossa, with a clear benefit on the compression to the brainstem. You can use the same technique also after surgery. Look at this case of a left MCA aneurysm with intraventricular hemorrhage. I operated, of course, this patient, and I clipped this MCA aneurysm. The clipping was uneventful. Everything went well. This is the postoperative CT scan. Nice, but the blood, of course, in the ventricles is still there. So I immediately operated the patient with an endoscope in the ventricles, and this is the immediate postoperative CT scan without any sign of blood in the ventricles. So, in conclusion, I think that intraventricular hemorrhage is still treated in the same inefficient way since decades, which is EVD. And I believe that endoscopy is the most significant advancement to treat this disastrous condition. Especially with a flexible scope, it is possible to remove clots not only from the lateral ventricles and the third ventricle, but also from the fourth ventricle, which is the most important prognostic factor for these patients. And we can obtain an improved outcome in this population with a decreased VP shunt rate. This kind of surgery, of course, requires a proper training. It's not the first operation you want to do with a flexible endoscope, but after a proper training, it has proved to be safe for these patients. And for this reason, I believe that there is a need for younger neurosurgeons to be exposed more often to neuroendoscopy and especially to flexible endoscopy. So thank you very much. And again, thank you for the invitation. I'm here if there are questions of any kind. Thank you. Thank you, Professor Filetti. Very impressive and very promising, really very promising method. I believe that it will be implicated in Ukrainian neurosurgery also. Any question from the auditorium? Yes, we have a question. Dr. Kostyuk. Thanks so much for a nice presentation, and I have a couple of questions. First of all, I want to ask you, is there a chance to remove the clots from a contralateral lateral ventricle? Is there any difficulties for passing through the back side to the atrium? The first question. Thank you very much for a very good question. So, initially, when we started this kind of surgery years ago, to remove the blood clots from the contralateral ventricle, we used the contralateral bar hole. But very soon we realized that this was not necessary at all, because you can simply perform a septostomy. So you need just one bar hole, usually on the right side, and then we do a septostomy, and we go to the contralateral ventricle through the septostomy. So as you could see from the pictures I showed you, the blood clots were removed from both lateral ventricles using only one access through a septostomy. So this is what I suggest. Thank you. Second question about the anatomy of aqueduct. Is it all the time so wide and enough diameter to pass through because of anatomical variance? Probably sometimes it's narrow. Is it easy every time to reach the fourth ventricle in your cases? Yeah, another very good question, which we actually addressed in a paper that we recently submitted. So hopefully we will have this publication soon. The cerebral aqueduct is obviously the narrowest passage, and this makes many neurosurgeons think about concerns about crossing it. What I can say is that if you use a flexible endoscope, which has a diameter less than 4 millimeters, you will not damage the cerebral aqueduct. I repeat again, after the proper training.
But you don't have to, the first rule is that you don't use any endoscope, even flexible, with a diameter higher than 4 millimeters. For example, in Japan, you know, Japanese neurosurgeons are brilliant with flexible endoscopy, and they use a very nice endoscope by Olympus, but that endoscope is too big. It's 5 millimeters. So I discourage to enter the fourth ventricle with a 5 millimeter endoscope. You need less than 4 millimeters. In these populations, of course, the size of the aqueduct is normal. Because before the hemorrhage, the anatomy was normal. It's not like a chronic hydrocephalus. In chronic hydrocephalus, you can enter the fourth ventricle very easily because the aqueduct is wide open. But in this population, the size of the aqueduct is normal. It's just a little bit dilated, but because of the blood clot. But after you remove the blood clot, the size recovers to the normal size. Still, you can navigate a cerebral aqueduct, a normal-sized cerebral aqueduct, if you use an endoscope with a diameter less than 4 millimeters, as we have shown in our previous publications. Thank you. And the last question regarding the clot density, because for French catheter and different hardness of the clot could bring some difficulties in radicality of cleaning of the, how you deal with this type of different density of clot. Yes, absolutely. Another excellent question. Of course, the blood clots have the tendency to get stiff over time. What we realized with our experience is that if you want to be successful in this kind of active aspiration of blood clots in the ventricles, you need to perform this surgery early. And early means within the first 24, maximum 48 hours after the bleeding. If you attempt to remove these blood clots from the ventricles after 48 hours, you will very likely be unsuccessful. It happened to me twice for different. The first time I didn't know that the bleeding was occurred days before, at least one part of the bleeding. And in the second time, I tried to remove the blood clots, but after 48 hours, the blood is too stiff, too hard, and you cannot remove these clots in an efficient way. But in my cases, in all the patients, when I removed the blood clots with an endoscope, within the first 24, 48 hours, I was successful in removing them. So it's very important to perform this kind of surgery early. Thank you so much. Thank you very much, Professor Filetti. Thank you. Hope to see you in person at our next Congress. With pleasure, with yes. pleasure. Thank you very much for the invitation, and good luck for this wonderful Congress. Thank you. So thank you, and we are in touch, keeping in touch. We're moving to the next presentation. So we are moving to the next presentation, and it's my pleasure to invite Ipe Sherian, who will talk about ultramacro neurosurgery and changing trends in neurosurgery. Please, Ine. Can you hear me? Yes. Yes. First of all, Alexandre and the co-host, it is my honor to be talking for your meeting. I wish I could have been there. And today I'll talk on ultramicroneurosurgery. I saw from Alberto's talk. So excellent talk. So I will be talking today. I'll just share, and I will be talking on what we've been doing for the last 5 years. Can you see this? Yes.
Yes, Okay. yes, please go on. We can see your screen. Okay. So first case, I would rather first get into cases. So first case would be a pica aneurysm. So you can see that it is one of the first cases we did with a exoscope. So you can see this is the aneurysm. It is rather peripheral, but the problem was that it had a big bleb. So that is a medulla seen under almost 40 zoom. That is a vertebral artery. And there was a big bleb. So we could not identify the proximal, we have the vertebral, but the proximal, dissecting the proximal pica was a little bit difficult. So we first went ahead with so you can see this is the proximal, this would be the proximal pica. And the bleb was, the distal bleb we had to dissect first. So we will show you that. So first we are dissecting the vertebra, and under very high zoom, you can see the vasa nervorum of even the cranial nerves. This is the magnification you can see. This is just massive magnification. So you can see that's the vertebral artery. That is the vertebral artery. So you can see even the vasa vasorum of the vertebral artery. And then we go ahead and dissect the bleb. So now the bleb has only one layer of wall. So unlike the aneurysm, which has 3 layers, the bleb has only 1 layer. So you can see it is stuck to the cerebellum. The bleb is very, very much stuck to the cerebellum. So that is the bleb. This is the cerebellum. So I am checking how stuck it is, and we are slowly going on sharp dissecting. So you can see that's the bleb, and those are the arachnoid strands under very, very high zoom. And we keep on dissecting these strands. It is at a zoom of more than 40. So you must understand these scissors are all designed by us in India. This for anastomosis and for this kind of microvascular procedures, we have our own scissors, because the scissors that is available in the market is unfortunately not ready for this kind of work. And even if we do it, it's not balanced the way we want it. So we have designed our own set, and we made it very cheap also. So it's another company who's done that. They've done a great job doing that. So now you can see these strands now, and these strands. So we keep on cutting the strands, but you must understand we don't have any proximal control before dissecting out this bleb. And it is not like dissecting aneurysm. This aneurysm has always 3 walls, and this one is just 1 wall. So we keep on dissecting, and finally this is the aneurysm, that is a bleb. So you can see the distal pica there, and the proximal pica is here. It's here, coming here. So now I have to clip the aneurysm. I have completely dissected everything off. Now I am further dissecting the last bits of the arachnoid. You know, a lot of people sleep in my theater because I'm very slow. I like it that way. Some of my colleagues are very fast, and I don't like it that way, because I always think that if you are in a car and if you can sleep, that means you trust the driver. He may be boring, but you can trust the driver. So when I drive my car, nobody sleeps, because I make sure, otherwise I also get bored. But in surgery, I go very slow. I like very slow. I like bloodless fields. And you see now, this is how it is. This is the proximal pica. This is the distal pica. That's the aneurysm. And from here is the bleb. So I'm putting my clip in, and I try to put my clip in. This is very low magnification, like a microscope. But
I see that there are strands here still. So these strands are not good. These strands will obstruct my view, and it will not be good clipping. So I go and I release these strands again. And then I want to see this corner. So I use a ceramic coated bipolar to gently, I sometimes use the ceramic coated bipolar to shrink the aneurysm, but this is very crazy because this is only one layer. So I'm using it at very low current to just shrink it so that I can see this corner and I can see the strands. I do that. Now I cut, I can see the corner very nicely here, and I cut the strand, last strand. And after this, it's very simple. Now I can reconstruct. And it's reconstructed beautifully. That is a pica coming all the way like that. And this bleb is gone. So we do ICG and we finish. Yeah. So the aneurysm is not seen. It's nothing is seen. Only the pica is beautifully seen. Now another case. This is a case where you can see. Oh, sorry. This is a cavernous sinus meningioma. It's T2-weighted hypo-intense. This means it's heart tumor, and it is inside the cavernous sinus. So a patient present with oculomotor palsy. And he said, "Oh, you cannot take it out. You can only do radiation." We do not like this. We take the tumor out. So I will show you how we take it out with ultramicroneurosurgery. So this is our own technique. We reported it using the orbitomeningeal band as a highway to the cavernous sinus. So this is the orbitomeningeal band. We cut the orbitomeningeal band and we are in the cavernous. Already we are in the tumor. We cut this orbitomeningeal band into the cavernous sinus space. Now that is a frontal lobe. This is temporal lobe. Under very high magnification now, we go under very high magnification and taking the tumor away from the temporal lobe. This is tumor away from, this is the tumor. So away from the temporal lobe dura, we are dissecting. That is the cavernous sinus. Again, under three counter traction technique, three-hand technique. My assistant is generally my wife or one of the professors with me. They will assist. These are the nerves. So you can see the fourth nerve, V1, V2, and you can see this under very high magnification. So no touching them with bipolar or anything. And this is third nerve. This is the third nerve, and this is the clinoid. The clinoid I divide into 4 sectors, and one sector is above the third nerve. And I cut all the ligaments of the clinoid, including the anterior petroclinoidal ligament. I cut it so that the clinoid becomes free, and then I drill it with a 0.75 millimeter drill. Very, very high magnification. So that entire thing is the clinoid. It's a 0.75 millimeter clear view drill. So you can see how we drill this. Drill it completely, and then the clinoid space. So the third nerve is protected by the suction. We are completely underwater all the time, irrigating. So you can see, for even my paraclinoid aneurysms, I use this technique, and I remove the clinoid. Then after that, I cut the falciform, and I usually clip the aneurysms. And now I have I'm removing the optic nerve roof also. This is the third sector. And then the fourth sector is the strut. I remove the strut also. And so you can see the entire clinoid being drilled out. And the third nerve is here.
So you can see the clinoid segment is out. That's a third nerve. That's a fourth nerve. Now I will go between the fourth nerve and V1. That is a Parkinson's triangle. I will go and remove tumor between the fourth and V1. The third and fourth already tumor is out. So this is the bend of the carotid, where the sixth nerve also can be seen. You will see the sixth nerve also medial to the V1 and the inferolateral trunk of the carotid. Very, very careful you have to be. So I use these retractors on a dynamic hand. Sometimes my assistant helps me. Otherwise, I have a robotic dynamic hand. So I use that to retract this. And then I take out these tumors under very high magnification. So I'm removing this tumor medial to the cranial nerves under a zoom of near 50. And I can remove this tumor and completely make this tumor, take out this tumor completely. Instead of anybody saying, oh, I have to leave some for radiosurgery. I don't want to leave anything for radiosurgery. So now this is another case where I just want to show you the sylvian dissection, how different it is from neurosurgery to from normal microneurosurgery to ultra microneurosurgery. I want to show you the difference in the sylvian dissection. Here, not even a single venule is taken. We open and be very slow and use 3-hand techniques. One is 1 hand, 2 hands for the surgeon and 1 hand for the assistant. So this is an acute subarachnoid hemorrhage. So we are going ahead and dissecting everything, opening all the arachnoid gently. So you can see vessels like this. They are also has to be saved. We cannot bipolar them away. So there is absolutely no blood. Go ahead and open these ones. And so all the vessels, sometimes you have to open the arachnoid and reach the pia. So pial dissection is also beautiful with the exoscope because it is under extremely high magnification. These vessels, all these vessels are safe. Then we open between the veins. Generally, in the microscope, this is very uncomfortable to open between the veins because you think it's very small space. But anything magnified becomes huge and suddenly there is a lot of space. So you keep on opening. This is between the veins and then you gain space there. And you keep up with it. In about 1 hour, the whole sylvian is completely open, all the way up to the opposite side. Some people tell me, oh, I can do this with the microscope, but the pleasure of doing it, we do neurosurgery for the fun of doing it, and it is not for money or anything that most people take up neurosurgery. It is the pleasure of doing it, the fun of doing it, the passion of doing it. And with this kind of, see, that's a vessel which is, maybe 0.1 millimeter. So even that can be identified and preserved. So going to the opposite side under very high magnification. So each of these strands you identify and cut them. This is surgery at its best, So I like it this way. And I'm sure all the youngsters watching me should, you should try and operate at highest magnifications. I know there were leaders
in all countries who got the shift done from classical neurosurgery to microneurosurgery. It is the same courage that you will need to go from microneurosurgery to ultra microneurosurgery. You see the details of those arachnoid bands. These are the arachnoid bands which you need to cut. See those details. You can see the vessels depth separate. You can see the strands separate. And you need these razor sharp scissors. I'm sure you can manufacture them in your country. So these are the beauty of, this is a different world. It's like Alice in Wonderland. This is another STMC bypass. I'll just show you the bypass. I mean, we don't have much time left, so you can just see that's a 0.6 to 0.7 millimeter vessel, and you can see the bypass here now. You can put about 12 sutures, 5 on each side and 1 on 2 and heel sutures. So you can put about 12 sutures. Unlike Michael, I don't like fish mouthing. Neither do I like continuous sutures. But it's up to each one's preference. The Americans generally like continuous, but I believe it is like a prison for the ST artery. It is like it will not allow it to expand. So, and bypass is something you need the bypass to expand. It has to be a dynamic phenomenon. So you can see how the bypass is done under the highest magnification. You can see now there is no leak. And once you do a proper bypass, there is no leak, and you can see the blood flow coming in for the ST, and the bypass is taken up. And we close the carotid here because we trapped the aneurysm, and she's all right with permissions. And this is a cystic solid petroclavial mass. So we go with a very small craniotomy, 2 centimeter craniotomy, and approach it between the 5th and 7th nerves only. This is cutting the 10th and the superior petrosal sinus. This is a modified Kawase technique, which we modified. I remember presenting it in the presence of Kawase himself in 2015 Osaka. So this is what we do. We do the same for petroclavial tumors, also very small craniotomy. And that's a 10th. I'm cutting the 10th. I cut the 10th, and I'll be between the 5th and the 7th nerve. So you will see that is the 7th nerve. Here will be the 5th nerve. It's a true petroclavial angle. This is the 7th nerve. I drill up to the 7th, and then I make that. So that's the 5th nerve. That's the 5th nerve. This is the 7th nerve. So this is the space that I get. And I take out this tumor through this space. And sometimes I'm using CUSA so that I don't pull anything. So that is the 5th nerve. This is the 5th nerve. See, this is the 7th nerve. This is the 5th nerve. Between the 7th and the 5th. The brainstem is here. And so we take out these tumors with the CUSA and see the angle change. It's beautiful because I'm not touching it. My foot is doing it. And now I put the endoscope. I have an endoscope holder, a robotic endoscope holder. I see the basilar here. And then I identify the basilar with the endoscope. You can see the endoscope in the field. Now this is the endoscope. I have a franca amica. Now you can see the basilar and the perforators after in the exoscope. This way we can remove complete tumor. So this is my theater. This is the intraoperative CT that we designed. We have Luis Borba, Manas, Kazali Kalangu, Atul Goyal, everybody, Gilbert Deschamenoy. A lot of guys come in. You can see the virtual. This is a virtual reality camera. This is being recorded in VR. And you can see this is a textbook that we wrote many years back in
innovations in neurosurgery, and we wrote about it in Springer in a digital anatomy textbook. So this is what we are doing now. It's called hypervision. We are taking the output of the exoscope into, earlier we were doing it for HoloLens, now we are doing it in Apple Pro. We take the 4K output into Apple Pro, and then we use our intraoperative CT, and then we use a software to reconstruct the CT in VR, and we superimpose the image on the patient, on the field. And we haven't been able to achieve sub-millimeter precision, but it's very nice, because if I have to clip an aneurysm, I can take the model just with the hand. I can turn it around, and then I know before even the microscope. Now I don't have to expose the aneurysm so well. I can just expose enough so that I know exactly where the perforators are. I know. And we have made an intraoperative CT. We designed it with Siemens. It's a 192 slice. So the CT quality is very good with softwares like the Holodeck, medical Holodeck, and with Bitec. So both the companies we are working with. So this is what we do. This is an aneurysm, and this is superimposition. And this is our work on cystonostomy, which is now a TM textbook. A lot of people are working on it right now. The last World Congress, the workshop was on cystonostomy. So this is for trauma, is in 5/6 of the world. I mean, not in Europe and not in the United States, but in other parts of the world, trauma is very important. And we are doing microneurosurgery for this. For the last 15 years, we are doing it. This is our center. It's 200 beds for neurosurgery. The hospital is 1,700 beds. We have 3 ultra-modern operating theaters with 4 professors and postgraduates and fellows from everywhere. So it's charitable completely. We have some, of course, some payment patients also, but it is completely charitable. So we have cases still we cannot sit down. So it's completely, patient doesn't pay anything. This is our OT. This is just 5 months back when we inaugurated. So this is our OT systems. This is the main OT. And this is the intraoperative scan. It comes on a rail. It's a 192 slice scan, which we designed with Siemens. It comes on a rail now. And as soon as it comes, it creates a VR image, and it is superimposed to my we have the 3D endoscopes. This is the exoscope, and this is how we do all those cases, which I showed you. And this is my team of nurses. My consultant team is different. So these nurses are very highly trained to operate on exoscope. All of them, each one of them, we train them for STMC anastomosis, and they teach our fellows STMG anastomosis in the lab. So this is what we do when we are not doing neurosurgery. So you can see, although we are very boring with our surgery, very slow, this is a monster Jeep, and we go for Saturdays, we go for off-roading. This is another Jeep which we drift. You can see the drifting now. This is drifting. All of us, we love off-roading, we love some adventures and all that, but in neurosurgery, not much of adventure. We are very clear as to what to do. And thank you very much for giving me this opportunity to be with you. Thank you very much. I'll stop sharing. Any questions, I'll be happy to take it. Thank you so much for your great presentation. In your report, you showed us a very extremely high level of neurosurgery, and we are very appreciated for that you. Але враховуючи ліміт часу, є можливість задати одне питання. Будь ласка. Thank you very much for your nice presentation. Just one question. What's the function of third, fourth, sixth nerves after manipulating inside the cavernous sinus? I didn't understand your question. What is the?
what is the function of oculomotor nerves after removing tumor between them in the cavernous sinus? Yeah, so this patient presented to me with an oculomotor palsy, and she had the same oculomotor palsy by the time we took out the tumor. She improved in 6 months. Her oculomotor palsy had nicely improved, and is only a little bit of LPS, the levator-palpebral superioris, is a little bit affected. Otherwise, the eye movements have nicely improved for her. But otherwise, no fresh deficits at all for any other. We were inside. If you see, we saw all the 4th nerve, 6th nerve, everything is preserved. Okay. Thank you. Thank you, Professor Sherian. So hope to see you soon in Ukraine in person. So I invite you in advice, and we are keep in touch. And thank you. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity. And we are moving on. Our next speaker. Professor Melling. It's my pleasure. My pleasure to invite our big friend, President of European Association of Neurosurgeons, Professor Torsten Melling from Denmark now. He will present his experience of surgery of pineal tumors. Professor Melling, please. Good morning. Auditory Good morning, is yours. Thank you. Good morning to all my Ukrainian friends, and I wish you all the best in these still testing times. And thank you for the invitation. And please accept my apologies for not being able to participate physically. Let me share my screen. Allow. Yes. Good. And I am sharing my screen. And presentation mode, please. Switch the presentation mode. Yes. Okay. Voila. Okay. Very good. So yeah. So I decided to just do how I do it because I know you all want to go skiing, so and not listening to long, boring talks. This is our hospital. It's an old building, as you can see here. We still support the Ukrainian cause, and neurosurgery is to the right here, the newer part of the hospital. Just present the case. This is a 27-year-old woman with a long history of headaches. Started after pregnancy in 2019 and described as pressing, pulsating, bilateral head explodes, etc. So very difficult to categorize. Headache stops after days, and it's not abrupt like a release, but rather sort of decrescendo, disappearing over hours. On an exam, no neuro deficits, no findings except reduced sleep quality, and I will mention this later on also. She was followed and treated at the Danish Headache Center, where they had tried everything in terms of medicines, including tons of experimental drugs that they are experts on developing together with the Danish pharma industry. This MRI in 2019, as we can appreciate, there is some sort of lesion, probably a pineocytoma in the pineal region, as can be appreciated here. Significantly, of course, no hydrocephalus and no periventricular edema. She was followed by a colleague, perhaps a slight growth on control MRI in 2021, but still no hydrocephalus. You can see the posterior commissure intact and no flare or edema signals periventricular. So difficult situation in terms of indication for surgery. You can see here a slight extension more to the left side, and something clearly is going on in this region now in 24. Cyst formation, perhaps some growth, indication for surgery, at least I found indication for surgery. Importantly also, I mentioned the Danish Headache Center, and this is
one of the world-renowned centers we have under neurology here. And they have, as you see, more than 100 healthcare professional scientists and admin that perform research as well as treat patients. It's a very highly scientific entity, and since they did not have any remedies for her headaches, the patient was super motivated for surgery. Relevant anatomy, we all know this, the straight sinus vena Galen, and of course the two cerebral, internal cerebral veins, and the two basal veins of Rosenthal are the critical ones. This is a cross junction, and if we come from the midline posteriorly, we have a precentral cerebellar vein. Has different names, but that's at least one of them. That is sort of leading into this central region where we have the straight, the vein of Galen, and of course internal cerebral and the basal veins of Rosenthal, protecting when we come from behind the pineal region. Here again, vein of Galen, internal cerebral, basal vein of Rosenthal, precentral vein or veins can be duplicated, and of course the posterior cerebral arteries, the P4 segments here can be seen. So quite complex. If we cut the cerebellar vein, we can release more of the cerebellum and visualize this this region with the pineal, and of course the superior colliculi and the PCAs. However, it's very steep, as can be appreciated here. You have this, well, we have the tentorium, and of course the incisura, which is very high up. So when we come from the midline, we have, let's say, less optimal trajectory, blocked by the veins that I've described previously, and therefore an alternative to a direct midline approach is, of course, some sort of paramedian. We have, I'm not going to discuss the endoscopic ones, but we have basically two main roads, the suboccipital transtentorial from here, or the supracerebellar infratentorial here. The suboccipital transtentorial is one way of positioning the patient. So we have the gravity sort of pulling on the occipital lobe to expose the tentorium cerebelli, which is then incised, to lead us to the vein of Galen. Here we have a basal vein of Rosenthal, and with some retraction of the occipital lobe, gentle retraction to avoid damage to the visual cortex. Of course, we can expose this area. Maybe excellent approach for giant and perhaps large tumors, but it's quite invasive, as we can appreciate, some retraction, etc. So for smaller lesions, I do not use that. I use some sort of skit, the supracerebellar infratentorial approach. And as I mentioned, we have different trajectories, 3 to 4. We can go through the midline, or we can go paramedian. And the paramedian can be either direct paramedian, a lateral, or extreme lateral, whatever that is, but different corridors. What is important here is also to note these bridging veins, be it Vermian or be it hemispheric veins, and that may, at least for me, dictate where I go, because I try to avoid incising these. There's a few papers on surgical degrees of freedom for anatomical target. Not entirely sure how to interpret this, because the main point here will be the relationship to the veins, and not so much whether you come at this angle, paramedian, or a lateral approach. If the vein anatomy dictates, you go paramedian. If you have a fat vein, you perhaps blocking the pineal region.
perhaps you're better off with a more extreme lateral. So careful study of venous anatomy here is critically important. Here you have a lateral paramedian skid, as you can appreciate here. In this drawing, you come from a more lateral to medial view, pineal gland here, and you may avoid a lot of the venous complex and work in between them rather than to face them all en face like this. So this is nowadays the preferred method. Patient positioning, we saw the suboccipital transtentorial approach, even for a skid, the infratentorial approach can also be some sort of concord position like this, or a lateral decubitus position where the head is really tilted upwards, even angulated, perhaps even more in this position, so as to have gravity pull on the cerebellum. In a position like this, perhaps the exoscope is of use here, not so much because of the degrees of freedom, but rather that you have you can sit much closer to the patient. I will come to that when I show you my position under the microscope. Sitting position for this skid is my preferred. We use transesophageal plur, and therefore I don't turn the head too much because it's quite thick, this probe, and therefore I always fear some sort of compression damage to the esophagus if we turn the head too much. So that's the restriction. Of course, you do a pre-op investigation to exclude the patent forma novale, and you monitor intraoperatively. Surgical planning, I used T2. T1 is just to tell me whether there's a tumor, yes, no. All other investigations are based on T2, so I find them most anatomical. And of course, we need to evaluate the steepness of the tentorium. If it's very steep, perhaps it's better to come from above, transtentorial. If it's flatter, like in this case, you can appreciate we can easily come from the neck to reach this region without pushing on the cerebellum. We also need to appreciate the deep veins, as I mentioned, and then the venous relationships with the tumor, so we don't get surprises. I mentioned the bridging veins, and here you have hemispheric and here you have Vermian bridging veins, and we want to look for them at least in our pre-op imaging, because this may dictate where we go. So if we go to this young lady, you can see here that there is a hemispheric bridging vein on the right side, and therefore, being a midline tumor, of course, it doesn't really matter if you go left or right from an anatomical tumor point of view, and therefore we chose the left side to avoid this bridging vein, as can be appreciated here. So just study the pre-op imaging carefully. We have a sitting position. We have a paramedian lateral skin incision. Like this will be the transverse sinus, slightly above, slightly below. I'm not using this whole skin incision here, but it's always nice to have some room for maneuver if you have to extend your craniotomy after it is draped, of course. Sitting position like this, and then we will tilt the table, and you can see the big fat black Doppler, transesophageal Doppler here, which is at least the one we have, is very thick, and I'm always worried about the compression. Straight skin incision to keep it simple.
craniotomy, where you see the transverse sinus, of course, and slightly below. I like it oval because we work with our hands in a, let's say, pyramidal shape, and therefore you want to have room to maneuver medial and laterally, whereas it's not so important to have a large range of motion super inferiorly. You can see here the distance. I used the headrest as armrest, but of course this is the Leica Arveo microscope, and from the ocular to the lens, it's still quite long. It's shorter than the Zeiss Kinevo, but it still pushes you back a bit more, and certainly more than, let's say, the Zeiss LC4, for instance. There's the positioning. I know people, some of my German colleagues, to do this almost a daily basis, have a better position. But you can see I'm quite comfortable with the arms. They are resting on the head plate, so I'm not using any force to keep them up. But it's a long, so yeah. So the problem is not so much the arms, but of course there's the long working range here. Regarding instruments, we need long, and I especially in these, I like the slightly bayonet Zora. These are super sharp, 0.2. But you can see that they are 10 degrees angled upwards, which means that in a deep, narrow field, you can see the tips very well, as opposed to completely straight ones. I use this crescent shape micro scissors, just because I cannot get the Kamiyama scissors here. I now use the Charmant, and of course rodent dissectors, and then a biopsy and suction device. That's all we really need. Let's see. So we made that craniotomy. You can see the transverse sinus. I want to see it, but I make the incision as a straight cut, just to keep it again simple. This is enough. I don't use the smiley. Laterally, we have enough, as you will appreciate. I tack up just to get a retraction. Now we can see the cerebellar surface, and in the depth there was in black. So you can see we get nice and tight. We secure the hemostasis, so it's a bit messy here. We put the cottonoid to keep it clean, and then detach some adherences. I put the cottonoids, and you can see I roll them in. For skull-based surgeons, this is natural, but you don't push them in. You roll them in like this to avoid scratching the surface. And then I put some gel foam patties or some collagen patties to protect the transverse sinus from drying out due to the surgery and the microscope light. A few arachnoid adhesions, but no bridging veins in this case. So you can see we cut them sharply, and it's very quick to come towards the tumor, and you can see the tumor here. So it's a very direct. It's a long but very, very direct route, and I don't have to fight with any veins. You can see here towards the midline. So again, we're on the left side, and you can see the artery here, and then we have the veins, and we do a sharp dissection around to dissect it nicely from the precentral vein. You take a biopsy, and then there will be a piecemeal removal. You can see that this is very soft. It's there is some oozing from the tissue, some microvasculature around it, but in general, it's very, very soft, suckable, almost. Well, if I had a strong suction, it would be suckable, but I don't like it because of the cranial nerves, of course, in the vicinity, particularly the fourth, coming from the mesencephalic portion. And then we go around
with dissectors, sharp dissection, or these roton dissectors to just develop a plane between the pinocytoma and the tissue. Slight oozing, we just gently compress. I don't like to bipolar too much. And we don't need a large visualization because we mobilize the tumor into our surgical field. Therefore, it is not, we don't need a huge exposure, I would argue. You can see here, now the oozing stops once we have removed the tumor. A bit more, and then we alternate between dissection, between tumor and normal tissue, and then of course we do this piecemeal resection with our biopsy forceps. Now, looking around corners is of course difficult with a microscope, so I will fast forward a bit here. So we bring in our endoscope to inspect. Once I don't see any, it's a bit foggy, but we see what we need to do. It's not the best endoscope. This is meant to be underwater in the ventricle and not in open air. But you will see once we get deeper in, you will see that there is some slight residual tumor. This is a hemostatic agent, but here some tumor remnants on the arachnoid bands here that we will remove. But apart from that, the whole tumor is, you can see something up here as well. So apart from that, we have removed now 98% of the tumor, and we go in, flush it out, and use our suck in this case to suck out the remnants. Believe I also, you can see here now all the tissues that, or arachnoid bands that are coming down are tumor free, except here we suck out, that was the last piece in the roof that we could see with the endoscope, and now it is clean. I did the second inspection. I like to close off because we could look now into the third ventricle, of course, and I like to close off the back wall with the taco seal just to try to restore more natural CSF flow through the third ventricle. So I put a tiny piece of taco seal just to seal it off, to try to normalize the CSF. Here is post-op. This is the craniotomy, and this was post-op day 1. You can see there is some air in the ventricles, and this is the white is from the taco seal, but the tumor is gone. CT scan again, day 16, when she was transferred to neurology. No air, no hydrocephalus, and no residual tumor. And then, and then she had MRI day 4, which shows no residual tumor. Not sure if it was correct decision to operate. Time will show. Her headaches are better, but not completely resolved. She's still at the Danish Headaches Center, but hopefully she will be better, also improve with respect to her headaches. At least we had no complications, and we had a complete removal. Thank you. Thank you. Thank you, Torsten. Great. Very, very interesting and maybe debatable case. So I think that
we must evaluate the role of venous compression at the pineal region. And this is a reason of, sometimes it could be headaches, sometimes it will be movement disorders like the Parkinson-like, and I think we must investigate it in this direction. So thank you for rising of this idea at your presentation. Any question from the poll? Everything was clear. Oh no, we have one question. Sorry, one question. I have a comment. Yeah. Can you hear me? Yes. Yeah, I have a comment. Excellent, excellent presentation. Very educative and excellent surgery also. For midline tumors, do you consider going from lateral supracerebellar route, or you still go the central supracerebellar route? And is there any cases where you sometimes cut the tent and go to the thalamus as well as the medial temporal lobe sometimes? Yeah, so to answer the last first, thalamic lesions, absolutely. This extreme lateral is very direct, and especially if you're lucky and don't have any bridging veins. It's not that the bridging veins are problematic; they can coagulate and be cut like any. But in general, preservation of veins is super important. And as the moderator alluded to, I also think that some of these headaches for pineal tumors are related to veins rather than CSF. And that's why I also stressed, let's say, the history point of the headache not being released abruptly, which I tend to hear more often in pineal cyst cases with fluid compression. I have to say, I either use, if I go a skid, I go paramedian lateral, extreme lateral. I don't go midline. If I tumor-wise have to go midline, I tend to go suboccipital transtentorial rather. If I'm pushed to that, because then there will be really big tumors, and then you need to visualize more than this tiny opening. I mean, this was a tiny pineocytoma, so I don't need much space. A 2-3 centimeter large tumor. It's nice to visualize more than what we did here, of course. And if you use an exoscope and a robotic endoscopic holder, it's much more easy on your hands. And we have 4-year experience of operating these cases with both these. I would have liked to show this, but too less time. So, but my friend Juha, when he was with us operating, I remember his, him doing this kind of surgery, and very good. I must comment you on the quality of the lecture and the surgery. Thank you very much. Thank you. Thank you. We have one question. Short question. Do you with us? I hear, yes. Yeah. If I want to listen for your comments for pineal cysts and their role in the headache. So, did you familiar with the article of Ian Dunn from United States, Oklahoma City, where he make a systematic review of headache outcomes after surgery for pineal cyst without hydrocephalus? No, I'm not familiar with the paper. But probably you know this problem with the pineal cyst and the pain syndrome in patients. Could you just say your consideration in that regard? I have to say, I have a high threshold for offering surgery for pineal cysts without some sort of periventricular edema or ventriculomegaly or hydrocephalus. They might be normal variants like any arachnoid cyst, and I'm not sure I typically say I don't have a single arachnoid cyst patient that I cured from headache. So I'm very skeptical. There are cases, but if I don't have any radiological parameters, I tend to be very conservative.
except if they have a classic, almost colloid cyst type of headache anamnesis. Okay, thank you very much. We are moving on. And let me introduce the next speaker is Aristotle Kerivas. The topic of his report is endoscopic endovascular approach for skull-based tumors. Please, we are listening to you. Do you hear us? Yes, I can hear you. Thank you. Good morning, everyone. Can you hear me and see me? Yes, but we don't see you. Okay. I will share my presentation now. Is it in the presenter mode? Yes, in presenter mode. Okay. In the presenting mode. Thank you very much. So, dear Dr. Wozniak, dear organizing committee, dear colleagues, first of all, I would like to thank Dr. Wozniak and the organizing committee for the kind invitation to this fantastic meeting. I was truly looking forward to be there in person. Unfortunately, with my recent move from Toronto to Athens to take on a new role as assistant professor of neurosurgery at the University of Athens here, setting up the pituitary, skull-based and brain tumor practice and getting things in place requires that I'm in Athens. So travel wasn't possible at this time. And I'm really sorry to miss the chance to meet everyone face to face, connect and enjoy Bukovel, which I've heard and seen pictures and is absolutely stunning. But I promise I'll make it next time. So I look forward to joining you in person in the future, building collaborations and making new friends. For now, I'm excited to be part of this great event and to be back in Europe. I will be presenting on endoscopic and nasal approaches to skull-based tumors. I'm presenting as someone 4 years into my practice, but also hoping to reflect some of the philosophy of this great man. I was the last fellow of Fred Gentili, and for the last 4 years, I have the honor of continuing part of his practice as attending neurosurgeon in Toronto and taking my practice now to Athens. And I would also like to thank my team in Toronto, Dr. Zade, my neurosurgical partner in crime, in the skull-based team, who's now moved to Mayo Clinic to take on a role as the chair of the neurosurgical department there, and our great team of ENT surgeons who partner with me on all of these cases. 20 minutes isn't enough to cover it all, so I'll focus on some anatomical areas and some pathologies, highlighting key concepts in decision-making and challenges. Starting with the cribriform plate and transcribiform approaches. As neurosurgeons, we typically handle advanced esthesioneuroblastoma, CADIS-C or D. With modern techniques, 5-year survival rates reach over 80%. But to achieve this, 2 key concepts are essential. 1, choosing an approach that ensures negative margins, and 2, meticulous reconstruction to make it safe. Decision number 1, assess skull base involvement to decide on skull base and dural resection. In the top of our 3 multi-institutional studies with more than 200 patients, we found that CT has the highest negative predictive value for that, and we need to check both CT and MRI for occult involvement first. Also, higher Hyams grade correlates with dural involvement. The skull base and right optic nerve are clearly involved in this 32-year-old female who received pre-op radiation. Of course, this can be done endoscopically, avoiding large facial incisions, speeding recovery and offering excellent visualization. And overall, the field has shifted, and most craniofacial resections are now endoscopic. And here we identify all 4 ethmoidal arteries, 2 anterior more oblique, 2 posterior more vertical. We coagulate, we cut with a stump towards the orbit to avoid an orbital hematoma, resect the crista galli, and then cutting the dura in a rectangular fashion, then cutting the midline dura and attachment to the falx. For aesthesios, we don't need to go high up with a falx incision. You can stay closer and parallel to the skull base and send a margin for safety. And here I'm separating the tumor and nerve from the gyrus rectus, and I go posteriorly and I cut the 2 olfactory nerves. Here the left and then the right nerve. I complete the resection with a posterior cut of the dura and then send for margins, dural margins and nerve
margins. So we get a margin negative resection, no complications, since it's 2 years out with no recurrence. Another case, Hymes grade 3, and this one with bilateral olfactory nerves involvement. Can we do endoscopic resection here? Yes, it's not a contraindication. There's no lateral extension, and we can achieve negative margins, again, more than 2 years out with no recurrence. But what about this one? Here we have significant intracranial extension all the way up to the vents and lateral extension past mid-orbital plane. Negative margins are not achievable with endoscopic approach here. We have to do a combined open bifrontal with assistance from below for intranasal tumor resection and margin sampling. Dura was sampled from above and mucosa from below to negative margins. And for this, a great challenge is the reconstruction, but we can do multi-layer reconstruction from above. What I do is I stitch the fascia lata to the native dura circumferentially and bolstered it with fat, tissue glue, and pericranial flap. He is 1.5 years free of recurrence. Another category, olfactory groove meningiomas. Lots of debate here about the best surgical approach and when to do endoscopic resections. As a general rule, meningiomas we can potentially do endoscopically are not too many. Open versus endo, you have to balance and pick. It's like you trade anosmia, CSF leak, and sinusitis for risks like seizures, wound infections, potential residual in the olfactory groove, and flare changes on MRI with open approaches. Anosmia is certain with endoscopic approaches, while some suggest open approaches can preserve smell in up to 50% if one nerve at least is anatomically preserved. It seems, though, that preoperative olfaction is very often impaired or gone preoperatively, 38 to 73%. So one has the tailor. The rule of thumb I usually follow is this one, very large with hyperostosis and lateral extension. We go for bifrontal transbasal. Medium size with hyposmia or anosmia, we go for expanded endoscopic. Medium size with intact smell, we go for endoscopically assisted supraorbital or similar. And a growing small meningioma of about 2 centimeters, I think SRS can be considered, with olfactory dysfunctions reported to be only 2%. This is a good case for endoscopy, small, medium size with severe bilateral hyposmia. Gamma knife was discussed with the patient, but she opted against it. You can avoid the craniotomy, get a safe radical resection. As you see here, no change or increase in edema, swelling post-op. And this is a bit larger tumor with anosmia and hyperostosis, which we can tackle from below. This is another excellent case for endoscopy and gross total resection. Look at this one, though. A huge edema, potentially encased ACAs at the top. Can it be done from below? Yes, it's posterior to frontal sinus, no past mid-orbital plane. But should it be done from below? And the answer is probably no. Factors such as duration of surgery, risk of CSF leak, brain herniation, difficulty dissecting the ACAs influence our decision. We did a modified bifrontal transbasal, reasonable duration, and a gross total resection with no complications. We move on with the planum and the tuberculum area. Let's look at the prechiasmatic meningiomas, which often cause visual decline, an area where the endoscopic approach offers key advantages. Many open alternatives, and no doubt that a modern skull-based surgeon should be proficient in all. Are visual outcomes better with the endoscopic technique? And that's the question, and it seems so. This is the largest study to date, multi-center, organized from UCSF. Our team participated as well. Almost 1,000 cases, open approaches, 2/3, endoscopic, 1/3, similar sizes. And look at that, new blindness occurred in 3.3% of open
and only 0.4% of endoscopic, which is statistically significant. Improvement of vision, endoscopic cohort did better again, and as expected, CSF leak rate higher in the endoscopic cohort. This is interesting. For cases where gross total resection was achieved, recurrence rates were lower after endoscopic gross total resection, likely due to achieving true Simpson grade 1 by resecting the skull base, bone and dura. This case seems ideal for endoscopic removal. 46-year-old female with progressive asymmetric to the right vision loss, reasonable size compressing the chiasm and the right nerve, proximal A2 just above the tumor but not being encased, and invasion into the medial right optic canal, making an excellent candidate for endoscopic resection. Since endoscopically we can unroof the optic canal widely, even all the way up to the optic strut. We drilled above the tuberculum and the limbus sphenoidale to visualize clearly the superior pole of the tumor and the ACOM and A2s. And by removing the medial opticocarotid recess, we gained access to the medial right optic canal, as you see here. So here with a beautifully devascularized meningioma, with a microcurette, I dissect the arachnoid planes of the superior pole, and now detaching it and gently pulling it from the chiasm. Now I dissect the inferior pole and cut the arachnoid adhesions. The last attachment is the optic canal, which we cut and remove the tumor and block. Now we're inserting a 30-degree scope to make sure there's no residual, and we can see a beautiful anatomy of the carotid, PCOM, the stalk, the preserved superior hypophyseal, and the thinned optic nerve with the A1 creating an indentation on the nerve. Gross total resection, length of stay 4 days, vision back to normal in 1 month. Here's another one with larger extension into the planum, bilateral medial optic canal invasion, and some lateral extension beyond the carotid, which is still manageable endoscopically. Notice how thinned the optic nerves are post-resection, which likely explains why endoscopy with no direct manipulation yields better visual outcomes. Again, gross total resection, no edema in T2. And here's a contraindication: medial and lateral optic canal invasion with carotid encasement, which is unsafe for endonasal. Requires perional clinoidectomy, and this is what we did with improvement of vision to 20 out of 20 at 1 month. For craniopharyngioma surgery, key concept is how to balance our resections and optimize oncofunctional outcomes. The most formidable of intracranial tumors, as per Harvey-Cushing, and still very challenging lesions for us 90 years later. Many options with surgery followed by radiation when needed, either for residual recurrence. It's probably the most established strategy in adults. And to show how the resection can vary from radical to less radical, I will present 3 cases of gross, near, and subtotal resection, or the good, the old, and the ugly craniopharyngioma. Case 1, the good, quite young, 26, bitemporal hemianopsia, hypothyroidism, cystic solid with a large central cyst compressing the chiasm, retrocellular extension compressing the midbrain, and probably invading the floor of the third. Seems like a pre or transinfundibulum. We coagulate and cut the superior intracavernous sinus, dissect the arachnoid, dissect around the cyst, decompressed it, and with further dissection, we can see the chiasm thinned, and we gently pulling out the tumor and cutting its attachment. The tumor was indeed invading the floor of the third, and we will see now the floor of the third, and we will see inside the third. And with a 30-degree scope, we can see the left carotid, the right carotid, and the stalk pushed posteriorly and preserved. So this was a pre-infundibular cranio, gross total resection, preserving the stalk, no permanent DI, no RADs, doing well 2 years post-op. Let's see case number 2, the old, 86-year-old male, progressive visual decline over a year, almost blind with no light perception. On the right, cystic solid
retrocellular and optic chiasm and right optic nerve compression. And here there's a small cystic extension into the third ventricle with normal pituitary function. On opening, we visualize the superior hypophyseals. Preserving them and dissecting them off the capsule is essential to avoid further visual decline. We separate the tumor from the stalk, preserving the stalk. We dissect and resect the posterior capsule along with a membrane of Liliequist, revealing the basilar, PCA, SCA, third nerve, and we can see stalk and superior hypophyseal. We dissect from the chiasm, carefully pulling it down by preserving, again, the superior hypophyseals. We go around with the microdissector and we gently pull it. And we coagulate and cut the last attachment and remove the last piece of the tumor. And here we struck the balance by leaving the thin mantle of the cyst we saw on imaging on the floor of the third to avoid a high flow CSF leak. Since he's 86-year-old, we also preserved the stalk. So near total removal with one tiny enhancing part, as you can see at the floor of the third, no permanent DI with impressive visual improvement. He went for RADS. Let's see the third case, 41-year-old male presented with hydrocephalic symptomatology, no visual symptoms, the solid component supra and retrocellular, but retrochiasmatic, hence no visual symptoms. And a very large ugly cyst in the third, occupying the third, pushing the hypothalamus, and he was hypopit already. You can note the T2 edema in the hypothalamus, and this warns us to be cautious during dissection to prevent hypothalamic dysfunction. Transtuberculum and transcellular approach. This was a retroinfundibular cranial. We resected the solid component, but not safe to resect the cyst completely with such posterior extension. We decompressed the cyst, and up to a safe point, we also took the cyst wall. Small residual cyst lining in the third, and going for RADS, otherwise no complications. And last, let's go to clivus, chordomas. Some key concepts I would like to highlight are handling off midline areas like the Petrus apex or disease behind the carotid, and considerations when dissecting around the brainstem and basilar artery. 70-year-old male, double vision from left 6 nerve palsy, mid-clival chordoma, extends past the left petroclival synchordosis behind the paraclival carotid, causing some carotid stenosis and likely compressing the 6th nerve in the interdural space, with some brainstem and basilar artery compression, but not extending deeper to the basilar. Of course, we need a transclival approach, so defining the lastrum, and we need a transpterygoid approach for that, and paracellular carotid aids in exposing these segments, and most importantly, the paraclival carotid to work behind it. After the transpterygoid approach, we transect the median nerve and drill the medial canal to reach the foraminal lastrum, aggressively drill below the canal, and then follow it to expose the lastrum carotid. And next, we expose the superior paracellular carotid, remove the middle clinoids to assess the inferior paracellular carotid, and we expose finally the paraclival ICA, as you can see here. Remove the tumor from Petrus apex, we're behind the carotid, and relieve the 6th nerve. At the interdural part, here we dissect the tumor from the brainstem, expanding the dural cut inferiorly at the midline to avoid the 6th. And here we reveal the left 6th nerve, and we dissect carefully the tumor from the basilar artery, avoiding the perforators. And then with the 30-degree scope, we identify a more superior intradural remnant, and we cut and resect it. And here we can see now the last piece of the tumor hidden to the right of the basilar, which we resect. 4 days, uncomplicated length of stay, and his 6th palsy resolved. His immediate post-op MRI scan demonstrated no residual. And take a look at this case here. The chordoma causes significant brainstem compression and goes beyond and much deeper to the basilar artery level, diving into the brainstem. So a key step here is to identify the basilar and the proximal part of the perforators, ICA and SCA early, then carefully dissect the tumor away from the basilar piecemeal, working between the vessels as windows to safely address the brainstem involvement.
And here the post-op image showing a near total resection with some residual at the lateral apex of the right posterior clinoid. I did the posterior clinoidectomy subcellular instead of intradural, and I suspect we didn't visualize this piece so well. Again, combined approaches are essential, and here's a case where we combine a retrosig with a transclival approach. I don't think I have time, so I'm not going into details, but briefly we addressed the CPA component with a retrosig first, and dealt with the clival component with a transclival approach within the next 3 weeks. So staged combined approaches can be useful. That was it. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Aristoteles. Great presentation, great videos, great cases. Any question from the floor? Oh, we have one question. Dr. Palamar. These are other comments to one of the slides you showed. It was at the beginning, a large tumor, the anterior fossa floor, and whether endoscopic approach might be used or not. And there might be an alternative to this we may consider in the future. One of the subcranial approaches, these are via frontal sinus approach. You might use this. It's kind of analog to bifrontal craniotomy, but would be much more smaller, and yet it is subcranial, and this would give you very delicate dissection and no brain touching operation. But actually, thank you so much for all these endoscopic opportunities for complex skull-based tumors. It's really amazing. And just a brief question to you. Of course, one of the part of surgery is closure. If you just a few remarks and few points of how do you close the wounds? Clivus? How do you close the wound with clival procedures, with tuberculum cellular procedures, anterior fossa procedures? What kind of flaps you use? In just very briefly, if you say it's just free flaps, is it pedicle flaps? What do you use for closures? Thank you very much for the comments. I think it's very important to utilize more than one approach for a pathology and not to be stuck with only one approach. I think open approaches, traditional approaches have a lot of value, and I agree with the through the frontal sinus, you still remain subcranially, and it's an approach you can use. Now, regarding the question, I think different strategies for different lesions, different areas. The transclival approach is the most challenging for CSF leak. We usually use 2 Haddad flaps there. We actually harvest both and see how we can place them at the end. But we do a multi-layer reconstruction with fat, fasciolata, fat again, and a second piece of fasciolata. So we do inlay and onlay, and then we either use one large Haddad flap, or if we can utilize the second one, we're placing one more superiorly and the second one more inferiorly. So the 2 edges touch, and then I use Surgicel, a tissue glue, in order to keep the mucosa down to the bone. We have to make sure that the mucosa touches the bone to have a good healing. And then some more fat and gel foam cubes. That's the transclival. For transtubercular, I think 1 flap, Haddad flap, is enough. Usually for these approaches, transtubercular approach, we still have high flow CSF leak for craniopharyngiomas, some of the tuberculum salameningioma. So I don't think it's unreasonable to use a Haddad flap. For huge anterior skull base cancers, sometimes where we do have to take the orbit, vascularized muscle flaps by my ENT colleagues are another a method of reconstructing the skull base. And if we do open approaches, I always prefer to stitch the fasciolata to the native dura and bolster it with fat. I hope I covered the question. Thanks. Okay, thank you very much. We are a little bit out of time. We are moving on, and I want to invite our next speaker, Professor Fontas.
Good morning. Good morning. Good to see you. We are sorry for some delay, but very interesting talks, good discussion. So please, please excuse us. So Professor Fontos, our big friend, will share his experience of management of surgical management of epilepsy. So please, Professor. Good morning. Good Can morning. you hear me well? Can you see my slides? Yes, we see. Please go on. Okay, thank you. It's a great. I feel truly honored and privileged to be part of this conference. And I have to make a comment on behalf not only of my practice, not only of my institution, but also on behalf of the Hellenic Neurosurgical Society and the Greek community of neurosurgery. How we are impressed by your bravery and your endurance, and we are great allies of the Ukrainian people, and you know that. And we show that in every opportunity, and I would like to thank you for your bravery, as I said. So with no further comments, political comments, I would like to move on. We'll switch topic. We'll move from the skull-based, fascinating anatomical tours we had from the two previous speakers, and we'll discuss about management of medical intractable epilepsy and how we can build up practice. I think that will be the most appropriate title of my presentation. So what I'll try to do within the next few minutes is to just give you an idea, particularly to younger colleagues, how they can establish an epilepsy surgery program. To give you an idea about where I'm coming from, where I practice in Larissa. This is in the center of the Greek mainland. And we are practically the only epilepsy surgery program in Greece, public program in Greece. And Larissa is well known for some historical landmarks. The first one is the well-preserved ancient theater, which is in the heart of the city, in the center of the city. Is well preserved. Was built during the Hellenistic era, and I think it's worthwhile to be visited. Of course, the institution, the medical school, and the university hospital. And I have to mention to you that Larissa is the town where Hippocrates lived the last decades of his life. And actually he was buried here in the outskirts of the modern city. You can visit the area where the tomb is. So with no further delay, let's discuss. These are my financial relations. I don't think that will affect in any way my presentation to you today, since I'm not going to discuss any products of these companies. Let's discuss about the demographics of epilepsy. As you know, epilepsy affects approximately 1% of the general population, which practically means, if you do your math, that there are approximately 120,000 people with epilepsy in Greece, approximately 2 million people in the US, and you can extrapolate numbers, and you need to keep in mind that approximately 20 to 30% of these people suffering epilepsy will eventually develop medical intractable epilepsy, which practically means that they cannot be managed by pharmacological treatment. So approximately half of these patients developing medical intractable epilepsy may be suitable for some kind of surgical procedure. And this is actually even more true for patients suffering temporal epilepsy, because we know that the vast majority of them, more than 80% of them, develop at some point intractable epilepsy, and approximately 1/3 to 1/4 of them are suitable for surgical management. So with that in mind, the next question that comes up is, okay, why surgical management is superior to conservative management, to pharmacological management? And we do have a clear answer to that. This is one of the few neurological, if you prefer, pathologies that we are quite convinced, and we do have strong evidence that surgical management is far superior to any kind of pharmacological management. You can see the numbers. This is a Canadian study, and there are several other studies which came after that first one by Wiebe and all, and support exactly the same conclusion, that surgical management is superior. Having said that, and with all the numbers that we discussed about the incidence of medical intractable epilepsy, the next question is how many epilepsy surgical procedures performed every year. I don't have data for Greece,
but we do have data for the United States. As you can see, approximately 1,500 cases are annually performed in the US, which doesn't make any sense. There is a huge mismatch between the approximately 500,000 surgical candidates and only 1,500 cases performed every year. And I think that this is the answer to that question is definitely multifactorial, but it's not going to be an understatement, somebody to say that there is underutilization of epilepsy surgery. And I think part of the problem, it's not the only problem, but part of the problem is the fact that it's really difficult to approach these patients, and it's really demanding to build up an epilepsy surgery practice. And that's what we'll try to just go through together within the next few minutes. So leaving the demographics behind us, and let's see how we approach these patients, how we can manage these patients from surgical standpoint. So the important thing is to define something that we call epileptogenic zone. And you can see that there are different components in that epileptogenic zone. And what we'll try to do is always to identify that these different components and try to clearly define the epileptogenic zone, which is not easy task. Most of the time, we do have a clear outlining of the epileptogenic zone after completing our surgical procedure, which doesn't make any sense. It's like looking for a unicorn, but unfortunately, that's how things are. And when we define that epileptogenic zone, the next task is either to disrupt or resect the whole epileptogenic zone. This will give us the opportunity to have seizure freedom, to achieve seizure freedom and have a happy patient after our surgical intervention. So how can we identify the epileptogenic networks? We do have a toolbox of non-invasive methodologies and a toolbox of invasive methodologies. And actually, the same is applicable to resection or neuromodulation procedures. Some of them are non-invasive and some of them are invasive. So we do have all these tools, and every time that we do have all these tools, it's obvious that none of them is perfect for all the patients. So the task, whenever we surgically intervene, is to either disrupt or resect the epileptogenic zone. And how can we do that? How can we select patients? So I think that this is the most important slide of my presentation. This is the beef in the burger, if you prefer. We need to establish a team and to approach this patient to select surgical candidates. And this team needs to have at least a specially trained neurosurgeon, an epilepsy surgeon, a specially trained neurologist, an epileptologist, a neuroradiologist with experience, some kind of experience in epilepsy cases, and of course, several other physicians, such as a psychologist, a neuropathologist, a speech specialist, and occupational therapist. But I would say that the first four roles need to be defined from the beginning, are essential components of the epilepsy surgery team. And then, as soon as you approach these patients, you can start selecting and finding the most proper surgical candidates. Let's see how we can do that. How can we evaluate these patients? And how can we select the most proper surgical procedure for managing them? Starting from the pre-operative evaluation, you can see that we have phase 1 and phase 2 methodologies. In phase 1, we have accumulated all the non-invasive procedures, and in phase 2, the invasive procedures. And let's start really briefly see what we can do with all of these modalities that we have available for evaluating these patients. Starting with the neurological examination, in the vast majority of these patients, the neurological examination is normal. But what about the seizure semiology? Can provide any information to us? Of course. In temporal cases and in frontal cases, in several patients, we can see, we can identify, and we can lateralize the epileptogenic network to say if it's on the right or on the left hemisphere. And in a certain percentage of cases, we can even localize the epileptogenic network in a large area, for example, in the temporal area or in the frontal area, but we can have an idea, and this can guide our further evaluation of these patients. What about surface interictal EEG? This is a key component,
But you need to keep in mind two things. The first one is that in approximately 1/3 of patients with medical refractory epilepsy, the interictal surface EEG is normal. So we need to keep that in mind whenever we evaluate these patients. And also, I think that we need to just keep in the back of our head that the high density interictal surface EEG can provide some increased accuracy in evaluating these patients by using either 256 or 512 contact EEG recording. I think that this is something that is coming down the pike. It has been used in clinical practice, but my prediction is that its usage is going to be exponentially increasing within the next few years and will provide some more information. The next available tool that we have in evaluating these patients is the video EEG recording. So this provides us with the opportunity to record in video the clinical expression of the seizure activity of the patient, and also at the same time record the electroencephalographic data that we can from this patient in the ictal and the interictal surface. This provides significant information. Another key component in the preoperative evaluation of these patients is an MRI. But I need to just clarify here that we need to have a specialized epilepsy protocol. In the vast majority of centers around the world, we use that harness protocol, which is the abbreviation for harmonized neuroimaging of epilepsy structural sequences, and clearly defines what kind of sequences we need to have and what is the orientation of the head during the examination. So that will provide a really valuable tool for evaluating these patients. Otherwise, we'll not be able to get the information that we can get from the imaging studies. Of course, we do have all these advanced MR-based imaging modalities such as proton spectroscopy or DTI or cortical opening or hippocampal volumetry. These are not used everywhere, but if you can use them, that can provide some additional information and can make your life easier in selecting ideal candidates for some kind of surgical intervention. I'm not going to spend a lot of time about MR spectroscopy. We usually study 3 metabolites, but there are centers that they use different metabolites, and metabolic ratios can provide significant information in lateralizing or localizing the epileptogenic network. The cortical opening, the pancake technique, as the radiologists call it, we can open the cortex and we can identify subtle changes. It's really valuable tool in the evaluation of particularly younger patients, pediatric cases, where we do have migrational disorders, and we can identify that. And of course, DTI and functional MRI can provide significant information regarding the vicinity, the structures that are in the vicinity of the epileptogenic network and how we can intervene and how we can avoid any kind of post-operative neurological deficits in these patients. So with the MRI and the electroencephalographic studying of these patients, we may have some candidates that can go to the OR for some kind of resective procedure, and we can have a pretty good result. However, there is a significant amount of cases that we cannot have clear identification of the epileptogenic network. And in these cases, we need to just employ something more for identifying and accurately outlining the epileptogenic network. What kind of procedures, what kind of studies we can employ to these patients? We can have a SPECT and the superimposition of the spectroscopic imaging on the MRI. So we end up having a SYSCOM study, as we call it, and can provide some more information regarding the localization of the epileptogenic network. The downside of this methodology is that it requires highly trained personnel for injecting the radioisotope during the ictal phase in these patients. And you can see we can use different agents for having different studies with some variation in the accuracy. I think that in the majority of cases, we employ these studies in extratemporal cases, can provide some information even in temporal cases, and you can have an idea of the accuracy of this methodology. Comparing this methodology to the other metabolic tool that we use for identifying epileptogenic networks, the PET studies,
we can see from the literature that Syscom is superior, is more accurate than PET. And since I've already mentioned PET, it's something that we use with the CT scan or the MRI, and we can have a PET CT or a PET MRI, and can provide significant information about the epileptogenic network. We can use different agents, metabolic agents, as you can see. In the vast majority of centers around the world, as far as I know, they use FTG, but you can have methionine or flumazenil or other agents that can provide some more accurate information if you prefer. And we use that again in extratemporal cases. I've already said that in comparison to SPECT and Syscom is slightly inferior, but can provide some significant information too, particularly in these MR negative cases where we cannot identify a structural lesion in the performed MRI. And the last kid in the block here in the non-invasive tests is something that is called magnetic source imaging, and it's the recording of magnetoencephalographic data and their superimposition on the MRI, and can be performed in adults and in pediatric cases, as you can see. And we do have most of the time these characteristic patterns of MSI data. And it's great if you have something like that you can see on the left side of your screen, some focal distribution of the magnetic dipoles. But there are unfortunately cases that we do have some kind of scattering of all the magnetic dipoles, and this is not very informative in these cases. Now, a question that I usually get is regarding the comparison of all these non-invasive tests, which is the most accurate in these cases that you cannot have all these methodologies available. Which one is the most accurate? Which one is the most sensitive? And as you can see, MEG, magnetoencephalography, and superimposition of this data on the MRI, MSI, seems to have the highest temporal and also spatial resolution compared to all other non-invasive studies. So if we use that algorithm in selecting surgical candidates, we are at the point that we have a pretty significant percentage of patients that we can accurately identify the epileptogenic network, and in these cases we can proceed with surgical treatment. But there is still a percentage of patients that we cannot identify the epileptogenic network, or we can identify more than two networks. And in these cases, we need to just proceed with an invasive preoperative evaluation in these patients with a more accurate EEG study in these patients. How can we do that? By implanting electrodes into the brain. And we can have either subdural strip or grid electrodes, and we can have a combination of depth strips and grid electrodes. And the last 2 decades, more than 2 decades in Europe, the last 2 decades in the United States, we use a lot that implantation of multiple deep depth electrodes that we do that stereotactically, most of the time with the usage of a robot, and we call it stereo EEG, so stereoencephalography. And let's go ahead and see how we do that stereotactically, frame-based or frameless, for 1, 2, or 3, or 4 depth electrodes. It takes more time if you do it the old-fashioned way with a frame, either Lexel or CRW frame. It's the implantation of subdural grids and strips. You can see you can use pretty much whatever you want. You can cover as extensive areas of the brain as you want, but you need to keep in mind that the implantation of all these electrodes is associated with complications. You can see here some complications that you may have. I would say that although the incidence of all these complications seems to be quite high, practically, the cases that need to go back to the OR for managing one of these complications is approximately 1/10 of the patients that develop some kind of complication. So it's not that significant. And I think that having said that, you need to keep in mind that we do have in the literature even cases of death associated with the implantation of really bulky interhemispheric subdural grids or strips. And this is exactly the reason that pushed the epilepsy surgical community towards the stereo EEG monitoring, invasive monitoring in these patients. How can we do that?
we implant multiple electrodes into the brain by using a robot and uses the same stereotactic strategy in implanting those. And we can cover extensive areas of the brain, and we can identify through that not only the epileptogenic network, but also functional networks. And as you can see, the complication incidence associated with the implantation of depth electrodes is significantly lower compared to the one that we had with the subdural strips and grids. The morbidity is approximately 2.5%, hemorrhagic complication is less than 0.2%, and the complication requiring surgery is even lower among these patients. So after finishing that, we do have our patients well worked up preoperatively, and we do have very, very few cases that we cannot offer to this patient surgical intervention after this exhaustive preoperative workup. What about surgical treatment options? You can see that we do have a long list of surgical treatment options. I think that I'll stop here. And this is a good excuse for me to come back next year during your next year's meeting and discuss all the surgical treatment options that you may offer to these patients. So with that, I would like to thank you so much for your attention, and I'll be more than glad to answer any questions you may have. Thank you. Thank you very much, Professor Fontas. Really, it's very important because the patient selection for surgery, not so many patients could be operated on successfully. And thank you for this really precise algorithm of choosing. We have a question from auditorium, Dr. Konstantin Kostyuk. One more time, thank you for very nice presentation. It was very educational lectures. And I have a very short question regarding the simple and very standard epilepsy surgery. It's mesial temporal sclerosis. In case of diagnosis mesial temporal sclerosis, what type of surgery do you prefer to recommend? Selective amygdala hippocampectomy or temporal lobectomy with amygdala hippocampectomy, taking into a balance between the rate of neurological complications and the positive result? Thank you. Thank you. This is the heart of the problem in these cases of mesial temporal sclerosis cases. I know that there is the topic remains controversial in the literature and also in the clinical practice. There are surgeons that love to perform selective procedures. I do the classical old-fashioned Spencer's anterior temporal lobectomy along with mesial temporal structure removal. But having said that, I would make two comments. The first one is that the only advantage of selective amygdalohippocampectomy compared to the old-fashioned anterior temporal lobectomy with the removal of the neocortex is the better neurocognitive outcome of these patients. But on the other hand, we have to identify that approaching these patients with the selective procedures requires a lot of experience. So I wouldn't suggest for a young colleague starting his career in epilepsy surgery to start with selective procedures. I would go from the maximum to a minimal procedure instead of doing the opposite. That's my only comment on that. So I do it, the anterior temporal lobectomy, but I know that many people around the world perform selective procedures, and their main argument is better neurocognitive outcome. Regarding the seizure outcome, is pretty much the same, comparable, slightly superior into the ATL cases, but not reaching the levels of statistical significance at difference. Thank you. Thank you very much. We must move on. Thank you, Professor Fontas, and see you. Thank you, soon. Keep in touch. My pleasure to invite Professor Martin Samish. Martin, are you with us? Hello. Hello. I'm sorry. Well, Martin. I'm ready. Martin, today I mentioned that you was our first guest. It was 14 years ago. You remember our first winter meeting. You and Tit visited us. So thank you. So, Martin, please
You can start. You can see my pictures. Yes, but we see some. Please start your presentation. Click on your presentation. We can see your screen. So I'm sharing now. No, we cannot. We cannot see the presentation. Aha, so I start the screen, share the screen. Open this. Now? No. We can see your screen, but we cannot see the presentation. Maybe open up the presentation. Because it's open. You see, but we cannot see it. Maybe it's Mac. Maybe it's you change the screen. This one? No. Yeah. Oh yes, great. We can see. You can start. Okay, everything okay now? Yes. So The I would like to yours. speak about the balance between the clipping and coiling, and this time with the long-term follow-up studies. We all know the ISAT study, BRAT study, California study, and all these studies say the same. Better results for coiling after 1 year, but after a long follow-up, we see that surgery is more reliable, and the coiling has a much more higher retreatment and even rebleeding. So we have a new tool now, we have a new evidence-based medicine, and we should be more active because we bring more reliable results if some indication. So we see that the clipping preference still is in South America, Japan, Central, Eastern Europe, as Czech Republic, Ukraine, and Western Europe and US, they prefer coiling and endovascular treatment, especially flow diverters in the United States now. It's a big boom. But we should know the last publications, for instance, flow diversion for the ACOM aneurysm. You can see if the A1 are symmetrical, so there is a occlusion only 83%, and the thromboembolic complications in this area, it's 18%. But if there is a asymmetry of A1s, more than 50%, you can see that aneurysm occlusion is only 60%, and thromboembolic complication even 60%. So we should know about this, and the flow diversion should be indicated in very precise indication. The same flow diversion in all territories. It was studied Fiat. It has to be stopped because they had a 46 posterior circulation dead on dependent patients. So flow diversion, it's good thing, but not for all aneurysm, and we should know about these studies and these complications. So now we know that the long-term follow-up is very unreliable. We can see 19% retreatment for coiling, comparing it only less than 1% for clipping. In my department, we have a good tradition for clipping. We have good cooperation with endovascular people, but still we clip of 60% patients and coil only 40. We have algorithms as a generally, so coiling for older patients, hand has higher and posterior circulation and good neck. And for clipping, younger patients, MCA, of course, large aneurysm, wide neck, hydrocephalus, hematoma, and compression of the optic or oculomotor nerve. So I would like to summarize now which aneurysm, which type we should prefer clipping. This is algorithm from Ogilvy. So we know that the young patients we should clip third nerve palsy, hematoma, of course, giant aneurysm. I would add much more, 5 more boxes, which we should know. So large aneurysm, we have a very nice validation system for predict recanalization.
And it's very easy. If you have a large aneurysm, more than 10 millimeters wide neck, it's ruptured, and there is some thrombus. So this is 2, 4, 6 points. And you can see 6 points mean 89 recanalization rate in 3 years. So large aneurysm, wide neck, we should consider always the surgery. Also giant aneurysm, special giant aneurysm with compression of the optic pathway. So this is large C2 aneurysm. There is a fetal PCOM, so there is no collateralization. This is a fetal PCOM and inferior direction of the fundus. We did balloon occlusion test because we predict temporary occlusion of the carotid of the neck because the proximal control is here very difficult. And we have no collateralization, so we choose this strategy. So first prophylactic bypass, and then temporary clipping on the neck and tandem fenestrated clip. So we now prefer to do prophylactic bypass for these aneurysms which need temporary occlusion of the carotid. And the bypass, we like to do bypass. We have a lab, so we train also our students from fellowship from all the world now. And STA, we usually prefer acceptor in the temporal area, which is less eloquent, and end to side, usually 25 minutes time occlusion. So this is no risk of the ischemia. But now we are ready to solve the aneurysm. So a huge aneurysm, carotid ophthalmic. So now we clip the carotid on the neck, but we are safe because we have collateral flow from the prophylactic bypass. And we use this fenestrated clip. And the first clip, now we control the flow in the PCOM, which is very wide and fetal. Then we put the second clip and the third clip on the proximal part. And and now we open the carotid on the neck, and there is no ischemia. We have a good flow in the ophthalmic, and also very important ICG. You can see here the choroidal artery. Choroidal artery is very important to preserve. So this is a case for the huge ophthalmic aneurysm with compression of the optic pathways. Here is no remnants and a good follow-up. So we can conclude that this large aneurysm in the ophthalmic area with compression of the optic pathways, we prefer surgery, decompress immediately by surgery the optic pathway, and if possible to do this within 3 months. This is our series from British Journal. It's 58 patients. Of course, we have flow diversion for this location, but we should know the results of the vision. So we should never use a flow diverter in this tape A when the ophthalmic aneurysm is originated from the sac, and also not from this C type where the ophthalmic artery is originating from the inner curve of the siphon. Here is a big risk of the optic nerve atrophy, and here retinal emboli. And you can see another publications about the vision. So there is a 90% not improved vision. So this is the argument for us. New visual deficit in 2 patients, but you can see occlusion of the carotid is also 7%. So this is a large aneurysm, especially with the optic pathway compression. Next box, we add a perforator arising from the neck. So we should also consider this aneurysm. This is a choroidal artery rising from the neck. So we see that it's definitely from the neck. And У нас щось з інтернетом. Martin, one moment. Can you hear us? Something happened to internet connection.
Okay, Martin, can you hear me? Yes. We restored. So I'm sorry, so sorry for this issue. So you can go on. Okay. See, can you see my pictures? Yes, we can see everything. Okay, so let's continue. Okay. Yes, go on. Yeah. So probably you didn't see this the second box we add, which is perforated arising from the neck. Yes, from this point. Yes. Yes, so we can do coiling, but you should leave the neck. So this means Raymond-Troy class 2, which means high risk of recanalization. So we should prefer this special T-bar clip with monitoring of the MEP, and we can solve the aneurysm more precisely without the risk of the remnants. And this is postoperative CT. So another case, but the larger aneurysm, choroidal artery. So it's very important question if the choroidal artery goes from the neck or from the carotid. So usually we see this only during the surgery. So we see the carotid, sac, the lateral direction. And we are very lucky because the choroidal artery goes from the carotid. So it's very good for our clipping without the remnants. And most important point from this video is that we should deliberate the choroidal artery from the sac, because if you clip the aneurysm directly without deliberating the choroidal artery, you risk the kinking of the choroidal artery and you risk the hemiplegia. So this is a very important point. Deliberate this artery and then we can easily clip. We have here good collaterals. So we put the temporary clips proximally and distally. You can see the choroidal artery is here from the carotid. So we have a collateral flow, so no rush. And now we try to clip. The aneurysm now is isolated, but it's very pressure. Aneurysm unclippable now, so we put the needle inside the aneurysm. It's not now on the video, but you can see the relaxed situation. We put the needle, suck aspiration of the blood, and now you have a relaxed situation. You can see choroidal artery, and you can easily put the clip on the neck, and then you remove the temporary clipping. So you can see no remnant and preserve PCOM and the choroidal artery preserved. So this is a surgical treatment of this aneurysm. We have a few studies about this area, but all the studies say that the coiling it's not appropriate for the choroidal artery incorporated in the neck. So in this situation, we should prefer the clipping. Of course, we can use the flow diverters also here, but we should calculate about 7% of the occlusion of the choroid artery
in these instances. So we should compare our risk of our surgery with this risk. Next box we should add is a white neck. White neck aneurysm, this is a ACOM aneurysm, ruptured. You see that the flow diverter or coiling, it's very, very difficult. We know the study from the beginning of my presentation. It is an asymmetry of A1. It means 60% risk of the thromboembolic complication. So in this case, we can use very elegantly fenestrated clips and no remnants and the preservation on the both A2. Next, white neck case, it's posterior fossa. We usually prefer coiling, but our radiologists don't like operate or coil aneurysm with the white neck, and here is also SCA going from the neck. So we were asked to do this surgically. So we like this offer, and we decided for subtemporal approach. You can see corridor between the trochlear nerve and the oculomotor nerve. It's a nice corridor. This is not so high, so it's a good accessible neck. Perforators, here is a basilar artery, so we did subtemporally the temporary clipping of the basilar artery, proximal temporary occlusion, and then we can clip the aneurysm, the neck with no remnants. So you can see the 3 clips and preservation and no remnant. Next box is MCA aneurysm. Also, we should prefer the surgery for this because there is a higher rate of recanalization. This is an unruptured case, huge aneurysm, calcified, but we should have in mind that this multiple stacked clip, it's very, very effective, and you can put perpendicularly these clips and clip everything, but of course, we preserve all the perforators and all the, or both the M2 things. Now we have very good hybrid room, 3 months. So I show you our first case of MCA aneurysm from the our hybrid room, which is good that we can do simultaneously surgery and endovascular. So this is very difficult aneurysm, which is first treated 21 by flow diversion of the M2 inferior trunk. But do you see recurrence after 3 years? It's proximally from the flow diverter. So we plan to do this this aneurysm in the hybrid room, and we plan to do the bypass distally on the M2 territory, and then clip the M2 temporary here because the clipping of the aneurysm is impossible. So we operate in this new room, and you can see that we see huge thrombose aneurysm, and we have no chance to see the M2 trunk for clipping. So what we did the bypass, which is very important for the perfusion of the distal area of this M2. Bypass is end to side, normal, classical things, 25 minutes occlusion time. And now we control the bypass by TCD. We control also ICG. So we have a flow in the peripheral, in the distal, and we ensure the flow in the distal part of the M2. And then, because we are not able to clip this M2 aneurysm for the construction of the aneurysm, we use the hybrid room in the same stage. So we use a DSA. In this room, we have a MRI, DSA, and CT also. So we are very happy that we can use now the perioperative angio, and our colleagues can do the angio on the suit. And what is important, we control the bypass, and then we did endovascular occlusion of the M2 because it was inaccessible by surgery. So this is typical hybrid surgery, and we can see bypass is okay, no retrograde feeling of the aneurysm, and this is a hybrid room. So this is our boxes. Last box is age. We should know the long follow-up of the
ISAT study show us that we should clip aneurysm or the patient younger than 40 years because the reliability is much more higher for clipping. And also, we know that ISAT study with 18 years follow-up is a higher rebleeding rate. So this is argumentation, and we should know about these studies, and we should be more active, because from the BRAT study, after 10 years, you can see 19% of the patients need a retreatment within this 10 years. In a surgery way, less than 1%. Very important. We did study in my country in this year, last year. You can see 6,800 aneurysm, and also we have a retreatment only 0.9. So this is perfectly in accordance with a Spetzler study BRAT. So the reliability of the clipping is very high. So this is our argumentation. So in the conclusion, of course, the treatment, it's individual approach. We discuss every case with the endovascular and our surgical opinion, and always common sense. We should know the studies, but very important is to cooperate and choose for the patient the best way, most easy ways, and most reliable. So we feel that in the light of these long-term studies, the coil clipping should be balanced 50-50, because we have argumentation, some coiling localizations are better posterior fossa and old age, of course. So this is my conclusion. All these boxes we should keep in mind, and with discussion with our colleagues, we should prefer for this aneurysm surgical treatment. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much. We have one question from auditorium. Dr. Kostuk. Martin, thank you so much for your nice presentation. I have a couple of questions. First, could you answer on this case for MCA recanalization? Did you consider, or your radiological colleagues, to put another flow diverter in the same artery just to increase the flow diversion effect and to induce thrombosis in this remnant part of the giant partially thrombosed MCA aneurysm on the left side? In the hybrid room, yeah? Yes. Mm-hmm. Yeah, of course we did, but the M2 inferior trunk was very narrow for them, and they were afraid about again the recanalization. So we decided to do surgery because it's the constructive, but still with the bypass, I think it's no risk for ischemia. So we decided like this. Okay, thank you. Another question for your boxes. I would like to add you another option for. Thank you. Yes. For cases of patients who are in a very severe condition. And it is also considered all over the world. As a first stage, you're doing minimally risky embolization just to prevent early bleeding because of swelling, because of some consciousness, or vasospasm. So in the case when you know the microsurgery could make things worse. And the second stage, you transfer the patient to the cold period, and then you can clip this aneurysm in a more safer way. Yes. Okay. And we can add also a box with a very small aneurysm, which is very small for. Yes. And the last question: how we train? Because this trend that all people's directing their ideas and practical skills to endovascular. How in Czech Republic you trying to support these microsurgical skills, and how you draw the people, the neurosurgeons, to do this quite complicated part of neurosurgery? Do you have special program, and what the tactic in your country? It's very good question, but it's many factors. First factor, that we have no hybrid system. So our radiologists are very strict that they think that it's better to be focused surgery or endovascular. So we have no chance to have a hybrid system. And of course, the hybrid system brings some problem for the surgeon, because a lot of people like hybrids, they prefer endovascular treatment. You can see in the US that they do 80% by coiling because it's less demanding on the time, and in the night they
very often the preferred is. So this is also a very important thing. And the third one, in our country, traditionally, the aneurysm clipping was very prestigious. It started Vladimir Beneš, and he started the acute aneurysm in the 80s. So all departments feel that the clipping aneurysms, it's kind of prestige. And I think the level of the surgery in all departments in our 10 million population is very good. So it's kind of tradition. And I think in these years, we can see that the follow-up of this study, I think it's good for the patients, this tradition. Okay, thank you so much for your nice talk. And we are moving very quickly to the next speaker. And with a pleasure, I invite Dr. Martin, Andrew Riesner from USA, who will talk about the management of post-traumatic aneurysm. Do you hear us? I do. Can you hear me? Yes. Hello. And we can see your screen. Fantastic. Well, let me go to presentation mode and get to the beginning of my talk. Hold on 1 second. Well, here we go. Can you see my screen? Yes. First of all, I'd like to thank the 3 other speakers that I'm following for just outstanding talks. Martin, your technical expertise just leaves me speechless. Congratulations on managing such difficult cases so well. Secondly, Costas as well, a very detailed talk, and I've got to echo what Costas said. I do not want this to be a political speech in one way. On the other hand, I do. I just want you to know what an honor it is to participate in your important conference. And I want to assure you that I bring greetings, as I will in the next few minutes, from so many different organizations that I'm involved with. And every single one of us admires your bravery, and every single one of us understands what a tyrant is and what the truth is. So with that, I am Andrew Riesner. I'm a pediatric neurosurgeon in Atlanta, Georgia. I'd like to thank you for inviting me. And at the risk of embarrassing Vladimir and Alexander, let me show a picture that was taken in Belgrade about 18 months ago. And Alexander, particularly, thank you so much for this honor of being part of your conference. I bring greetings from Atlanta, Georgia. Does not quite have the history that Kostas spoke about in Greece, but our history is related to both civil rights and the Civil War, and hopefully the listeners will come and visit us someday. And if you do, it would be my great honor to show you around the Children's Hospital, which is probably the largest pediatric children's hospital in the United States. This is the new building. We have a large pediatric neurotrauma program. I have 7 partners. There are 8 dedicated pediatric neurosurgeons. We do, actually, this is wrong, about 1,600 cases a year. Number of ER visits is greater than 120,000, 30,000 admissions. In our neurotrauma program, it's a high volume because it's a whole state, and we see about 400 severe TBIs and at least 5,000 concussion patients. We have a pediatric neurotrauma lab, and greetings from all of us as well as from the WFNS. The current neurotrauma chair is an outstanding individual, Andres Rubiano from Colombia. Previously, he was a co-chair with myself as Professor Riesner, can you hear us?
There are no financial interests to disclose, and all pictures are with the patient's parents' permission. So with that perhaps overly long introduction, and I'm going to be very mindful of your time, let me jump right in and give the definition. As the name suggests, post-traumatic aneurysms are aneurysms that occur after trauma. They are rare, less than 1% of all cerebral aneurysms. They can occur after mild or seemingly trivial head injury. They can occur after blunt and penetrating injuries. And the most important fact that hopefully you'll take away from this talk is that untreated, there is significant morbidity and a mortality as high as 50%. In this talk, I'm not going to talk about much about AVMs and fistulas. So we're all clinicians, neurosurgeons, so how about I jump right in and present 3 quick cases. This is Autumn, a 3-year-old female involved in a high-speed motor vehicle accident, ejected through the windshield, Glasgow Coma score of 7, many other fracture injuries, a high injury severity score, had a smallish subdural, took it out, ICP was 15, she did well, sorry, 14 or 15, she did well. In the ICU for a few days, transferred to our rehab. About 2 weeks later, sudden loss of consciousness. There's a CT scan, massive cerebral edema bleeding, took her to surgery, did a much more extensive decompressive craniectomy, and we got an angiogram the following day, which showed a aneurysm, as you can see, of the anterior cerebral artery. This is a selective injection. She was coiled after much consideration, much as Martin has suggested, surgery versus aneurysm formation, and the aneurysm was coiled. And as you can see, this was a nice result, good distal runoff that I think even Martin would approve of. These are some post-op angiograms. This is little Autumn, a couple of months after surgery. She underwent rehab, had the bone put back, and really did fairly well. The second case, a 2-year-old female, April, came in with a Glasgow Coma score of 14. Let me say that again. Glasgow Coma score of 14, a mild head injury. She had a depressed skull fracture, did well, no surgery needed, sent home post-trauma day 6. 10 days later, had a seizure, came in with that CT scan, got an angiogram, and there's the aneurysm. I did a decompressive crani, clipped the aneurysm. She had some good distal flow, but still had a hemiparesis and doing well. Brandon, third case, 8-year-old boy, fell off a bicycle, came in with a scan with subarachnoid hemorrhage, which I'm not showing here. GCS of 15, again, a mild head injury. There was just a lot of blood in the interhemispheric fissure, some in the suprasellar cistern, and I was a little worried about this child. And so I got an angiogram, it was negative. Life was good. He recovered, angiogram negative, goes home until a month later, comes in, confusion. This is a scan, a new bleed. There's the aneurysm. I was young, this was early in my practice. We just got some neuronavigation. I thought of using it and I thought, no, I can easily find this. I was wrong. I struggled to find it. Intraoperative rupture, infarcted the anterior cerebral territory, and it has a dense hemiparesis afterwards. So those 3 cases are my introduction to the clinical side. Post-traumatic aneurysms are infrequent, but they're well described in the literature for many, many decades. They are classified anatomically into those that are proximal and distal to the circle of Willis. And quite frankly, it's not just a anatomic classification. This is also a pathogenetic classification in that the mechanism of injury is closely related to the position of the artery. The mechanism, it's either direct injury to the vessel or some stretching of the vessel. For example, with basilar skull fractures, the infraclinoid carotid and basilar aneurysms are commonly associated with skull fractures.
in the supraclinoid segment, where the carotid artery transitions between the relatively tethered structures at the skull base and the cavernous sinus. There you can get rupture. And perhaps most importantly, the anterior cerebral artery, which has a long course towards, usually adjacent to the edge of the falx, and any trauma can damage the anterior cerebral artery. Likewise, the posterior cerebral artery near the falx. Posterior cerebral artery aneurysms have been discussed, as have cortical aneurysms. Not hard to imagine that a depressed skull fracture like this can injure the artery and cause a pseudoaneurysm. I've not seen this, but there have been descriptions of superficial temporal artery pseudoaneurysms as well. Perhaps the most important category that's developing is this iatrogenic. Iatrogenic traumatic aneurysms have been described after endoscopic ventriculostomies, transnasal approaches, and related subdural taps. Perhaps the most common, though, is with epilepsy probes. And I don't know if Costas is still listening. I don't know if he's had any experience, but you know, you get a patient with phase 2 depth electrodes. Is anybody shocked that sooner or later somebody is going to have a vascular injury? And this is what happened to this patient. He has a patient positioned for surgery. And by the way, thanks to my adult colleague and the head of the department, Dr. Dan Barrow, who shared this video with me, aneurysm was resected. Again, high risk of intraoperative rupture, and a Stamka bypass was done. And there's the aneurysm off the field. A feature of post-traumatic aneurysms, rather than the other aneurysms, congenital or whatever they call today, developmental aneurysms, is that these tend to rupture much more commonly intraoperatively. Why is that? Well, it's because they are false aneurysms. Usually there's a disruption of all 3 layers of the vessel wall, and initially contained by hematoma, very fragile. These rupture, as opposed to the true aneurysms where there's a weakening, but usually the adventitious stays intact, and you get the what used to be called berry aneurysms, hypertensive or syphilitic aneurysms. So how do these patients present? Just by the way, I know there were technical difficulties with the previous talk. Can you all still hear me okay and see my screen? Unless I hear otherwise, I'm going to assume so. Yes. Yes, please. No, I have not got any call to my WhatsApp from Julia, so good. So clinical presentation, as you'd expect, decreased level of consciousness, seizures, focal deficits are most common. It seems to be male predominance. But here's the news. It is more common in children. And me as a pediatric neurosurgeon probably sees a higher percentage of post-traumatic aneurysms than perhaps my adult colleagues. The time from initial trauma to hemorrhage is very variable. The average time in a large series was 21 days, and that's about true. The most common presentation, as we've seen, is acute neurological decline. And if that happens, immediate CT scanning should be obtained. Not to belabor the point, but what's a differential diagnosis? What else can it be? A few quick examples. Again, want to be respectful of your time. I was called down to the emergency room to see this child. Suspicious circumstances, was this child abuse? And just this pattern of intracranial bleeding is very different to what we normally see in child abuse. Turns out she had a posterior fossa aneurysm, I believe a pica aneurysm, and I clipped it, and she did well. This is John, an 8-year-old boy who I took care of last year. He rode a tree into a bicycle, had severe headaches. This is a CT scan, Glasgow Coma score 15. I put him in the ICU, no hydrocephalus, did not put in an EVD.
And I remember rounding with my residents saying, oh, I've had experience with aneurysms. This almost certainly is a anterior cerebral artery aneurysm, with a lot of bravado and a lot of confidence. And of course, I was wrong. It turned out this was a AVM in this area. And there's the angiogram. And we treated him with gamma knife. That's the planning. There he's getting the gamma knife, and there he is after the gamma knife treatment. After a talk like this, a lot of people ask me, well, how did you know that these patients never had aneurysms beforehand, and then they had the trauma and they ruptured? Well, you know, most people don't have an angiogram the day before they plan a traumatic event, so you don't really know for sure, but there are differences. First of all, it's a temporal relationship to trauma. Secondly, the traumatic aneurysm is usually along the course of the vessel, usually at the dural edge. There are false aneurysms, and intraoperative rupture is common, as opposed to the non-traumatic congenital berry aneurysm. Forgive me, I don't keep up with the vascular literature. I'm not sure what it's called these days, but when I was a resident, it would be a congenital berry aneurysm. There's no history of trauma. Usually occurs at the bifurcation. It's a true aneurysm, and intraoperative rupture occurs, but less frequent. Real quickly, radiographs, what do we do? This has not been resolved. And I usually do it from a case-by-case basis. But if there's penetrating injury, like this child with a gunshot wound, absolutely, I would get a CT or CT angiogram as a first study. The question is, if you're suspicious, as I was on the case that I presented for an aneurysm, and those are scary cases, and you get an angiogram, you are not sure that an aneurysm will not develop 2 weeks later. And as you could tell from my second case, I believe, that happened to me. These aneurysms can develop. So the question is, should you do follow-up studies? And that answer is not known. I think what is known, and there are a number of large studies, including this large study from Tucson, Arizona, where they looked at a 10-year study of many, many blunt head injuries. The incidence of traumatic aneurysm was extremely low, and they did not recommend the routine use of CTA, and I think needs to be done on a case-by-case basis. I think stab wounds like this have a high probability of aneurysm. I think absolutely one should do an aggressive diagnostic workup to rule out aneurysms. High velocity missile injury, surprisingly low, although I think in my experience it's been higher, but I have not got the data to prove that. But in this particular paper, about 4%. What is today? Thursday. This is a child I took care of on Monday, 3 days ago. An unfortunate gunshot wound to the head, a problem that we are seeing more and more in children in the United States. By the way, this is a graph of our incidence of gunshot wounds, civilian gunshot wounds that are increasing. This is a paper that we published, Trends in Pediatric Firearm-Related Injuries and Outcome. Anyway, this child, we did get a CT scan, GCS of 3, no brainstem reflexes, and the intracranial pressure was so high that the CT angiogram stopped at the neck. There was no distal flow, so he died an hour or so later after coming in. What's the natural history? If there is one take-home point, it is this. The natural history is terrible. The survival is about 50% at best. There's a high mortality rate, and one way or another, despite the risks of surgery, these needed to be treated. Again, at Emory back in 1975, Fleischer and Tyndall report a 41% mortality rate in conservatively treated, in other words, no surgically treated patients. So we recommend either surgery or endovascular treatment. This is a case that underwent surgery. And again, in the interest of time, I think you've seen these pictures before, 25-year-old female, motor vehicle accident, did well, boom, a month later, a big new bleed. There's a pseudoaneurysm. This is it being clipped with
Going to fast forward, a bit of an intraoperative rupture, but managed to treat her, and she had a nice result. What about endovascular surgery? Absolutely, if you have facilities, as I showed in my first case, and I agree with Martin, these cases should be, and we are fortunate in my institution where we have both surgeons and interventional radiologists looking at these cases to decide which is the best treatment. It really is an individual treatment, case to case, depending on the aneurysm geometry, location, your institutional resources, surgeon's preference, let alone the anatomy of the vessel, etc. I don't have information about the trend in traumatic aneurysms. I understand mycotic or infectious aneurysms are very different. We have written a study recently looking at the trend of management of mycotic aneurysms, and I'm putting the slide in just because you can see here the trend of endovascular treatment over the decades. The green has increased. And I have no doubt it's the same thing for traumatic aneurysms, where the interventional treatments have become much more common. And more than that, the interventional treatments have become much more sophisticated. And you look at the 2 decades, basically, that we've been doing interventional treatment, the percentage of cases that were destructive, in other words, just a balloon occlusion or some sort of occlusion device, versus reconstructive has changed. Much more commonly, reconstruction is done today to preserve distal flow. So with that, ladies and gentlemen, allow me to say that, conclude by saying post-traumatic aneurysms are rare. They are distinct clinically, radiographically, and pathologically from non-traumatic aneurysms. They must be considered in all patients who have an acute neurological decline. They can occur after mild head injury, and hopefully I've made that point clear. They occur more commonly in children than adults. The natural history is associated with a high morbidity, and surgical clipping or endovascular occlusion are definitive treatments. Lastly, anybody take these patients to surgery, just be careful. There's a high rate of intraoperative aneurysm rupture. So this is my one of 2 concluding slides. This is my last concluding slide. I wish you well. We admire you tremendously and are very empathetic to the troubles you're going through. Thank you from all of us. And thank you from all of us at Children's Healthcare of Atlanta. Professor Reisner, thank you very much. Thank you for excellent presentation, as usually. Thank you for good words. Thank you. I'm having difficulty hearing. For your support. So we are waiting for you, when we will come to Ukraine in person. We believe this time will come soon. Martin, when we will visit us. You will visit us. I have a question, but I can see on my screen, but I think you're muted. Cannot see. Any questions from auditorium? There is one small question from auditorium. Dr. Iluk. Thank you, Professor, very, very much for a very nice and very in time for us presentation, because last year probably we started to see a lot of patients after penetrating high velocity battlefield head injuries with hemorrhagic strokes, with big hematomas. Mostly they were treated like spontaneous intracerebral bleedings, but your data about probability of post-traumatic aneurysms undoubtedly would be very, very helpful for our practice. Unfortunately, we started to see these patients, and at least I can recall in few of my patients, I didn't consider it a probability of post-traumatic aneurysms, but at least in 2 cases, probably they were in surgeries. Thank you. Thank you. But thank you for your excellent question. Thank you for your hard work. And yes, it's something one has to bear in mind after trauma, both military and civilian. But interestingly, and I hope I've made the point clear, it can even happen after mild head injuries. And
They are difficult problems for sure. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Unfortunately, we'd like to discuss some more, but we are a little late, a little bit delayed. And I want to invite our last speaker of our session, Professor Damian Kofler. He will talk. He will speak about the peripheral nerve repairment. Please, Damian. And again, I share the sympathies of everybody. At least the 50% of the United States population that I'm familiar with, or those who are sympathetic. Unfortunately, the opposition right now is in the majority. We have to do what we can, fighting on all fronts. Anyway, it's a pleasure to be here again. My subject is slightly different from everything previous talks, but because I'm going from the CNS to the peripheral nervous system, and there'll be more talks this afternoon and tomorrow about the peripheral nervous system. I have no disclosures. One of the problems following peripheral nerve trauma, obviously, is the loss of function, particularly when a nerve has serious trauma and there's a gap produced. How can we reliably restore good sensory and motor function? Another problem is how do we deal with the the chronic neuropathic pain produced by these peripheral nerve injuries? Now, the standard peripheral nerve repair is to use an autograft between the stumps, but it has many limitations. Some of them are listed here. Whoops, what is that? They are good only for gaps up to about 5 centimeters, delays up to 5 months, and young patients, which were defined by less than 25 years old. There's very limited recovery if 2 to 3 of the values of 2 to 3 of these variables of gap length, delays, and age are large. And it doesn't reduce or eliminate chronic neuropathic pain. Plus, a final problem is that these autograft repairs require sacrificing a sensory nerve. So fortunately, I was here last year at your conference. We've made some good success since then. I will start with where I presented last year, which is, first of all, this is the standard repair using an autograft. Here we have the repair, which I will give a few slides about. It's where we use an autograft surrounded by a platelet-rich plasma-filled collagen tube. The third technique, which is the novelist one that we're working with, is what happens if we omit the autograft and just bridge the gap with a plasma-rich, platelet-rich plasma-filled collagen tube. First technique, here we see a repair of a 16-centimeter gap. This is a rollover, the hand after a car rollover. You can see a massive damage to the hand. Here are the fingers up here. There's a 16-centimeter gap. We wanted to at least provide a protective sensitivity to this young woman. She was 21 years old, but a 16-centimeter gap is virtually unheard of to get good recovery. Here we see, after cleaning up this mess, here we see the 16-centimeter gap. And here we have the 16-centimeter gap, which we bridged with an autograft, and we sewed 2 collagen tubes around it. And here's the recovered hand. She had extremely good sensory recovery. Here's another case, a bullet wound in the wrist. Here you see the hole. Here are the 2 nerves. They're intact, but there's absolutely no connectivity between either of them. We cut both of these nerves out, bridged them with collagen tubes filled with autograft surrounded by a PRP-filled collagen tube. Another example of a 12-centimeter gap, bridged similarly. Here you see slightly different technique. Here we're using commercial collagen tubes. Here we see the tube with a autograft laid on the outside. These collagen tubes are very nice because they've got a horizontal longitudinal slit, so you can open the collagen tube, slip the nerve inside, and
And here you see the completed repair. The patient had good sensory and motor control. They had chronic pain of 10, which was eliminated. One might ask, what happens to this repair site? And my colleague was doing a surgery on the wrist of a patient and said, oh my goodness, this is a patient whose nerve we repaired. What does it look like? Fortunately, it was close enough. So here he exposed the repair site. You see a little bit of collagen build up here, but here you see the new nerve that has replaced the old nerve, looking just like a normal, healthy nerve. Again, good sensory and motor recovery. What we've seen is that with using this technique, we get good recovery over gaps with an average mean of almost 7, good with a mean age of over 40, and a good recovery with delays over 1 year. But what happens if we do not use the autograft? Do we get similar recovery? Here's another example. Here's an 8-centimeter gap. This is merely looks like a little salami or hot dog here. This is the collagen tube. We made this from a sheet of collagen. We sewed it into a tube and filled it with PRP. Here's another example of a 10-centimeter gap. And we had good recovery in both cases. And again, in these patients, they both had chronic neuropathic pain of 10, and in both cases, the pain was eliminated. A couple more examples. Here, I won't show you pictures of all of my babies, but here's a couple more. Here we have a 3-centimeter gap, but we have to cut off all the scar tissue. By the time we finished that, we had an 8-centimeter gap. One of the challenges I have with my colleagues is they cut away the scar tissue, and I said, but what if there's more scar tissue? And I say they because I'm a neuroscientist. I train them in some of these techniques. I'm there for all the surgeries. So I have to encourage them to cut more and more of the ends of the nerves to get rid of scar tissue. Their argument is often, but you're cutting away more tissue. The gap is going to get bigger. There's going to be less chance of recovery. And my answer is, well, if there's scar tissue, there'll be no recovery no matter how short the gap is. Again, good recovery and pain of 8 was eliminated. Here's another case, a bit more complicated. Here's the central stump, massive scarring. Here we have a distal motor stump, 2 sensory stumps. The question here is, how can we get all these 3 stumps into the end? What we did is we bridged these 3 10-centimeter gaps with autografts, 2 autografts, one sticking into here, second into this arm. We inserted the motor graft stump into here, the 2 sensory grafts in here, and again, this was more than 5-year repair delay, 10-centimeter gaps, 26 years old. All the values of all 3 variables are higher than you'd expect with any of the techniques to work, but nevertheless, despite all of these 3 values being large, we still got good recovery and we got pain elimination. In this technique, we have a mean of 6 centimeters for effectivity, almost 40 years, and repair delays of up to 1 year. Very good recovery. So what we see here is that you do not need the autograft to get good recovery. Here is a patient, slightly, oops, sorry. Oh, sorry. This is a patient, you can see here, he was suffering excruciating neuropathic pain. We had not seen him before this. He actually came in asking for his hand to be amputated to get rid of his chronic neuropathic pain. Well, as you can see, there's enormous muscle atrophy, and that's because this is more than 3 years post-trauma. So we didn't expect to be able to establish any motor function. Another issue here was it was going to be extremely difficult to find the distal stump. So we decided rather than try to restore any function or sensitivity, we would try to get rid of the chronic neuropathic pain. So we were considering this kind of like a patient who might have phantom limb pain. So what we did is we cut off the end of the nerve and wrapped it in a collagen tube, which we injected with PRP, and the patient's pain was eliminated. So in each patient who we've, what is it? It's is a summary which you go into this.
So it's good to, we know this technique is good to gaps at least up to 12 centimeters. It's good for repairs more than 3 years, good for patients at least up to close to 60 years, even when everyone has the values of all 3 variables very high. Motor recovery was very good, even with these delays. Sensitivity was very good, 2-point discrimination, less than 15 millimeters, and you do not require sacrificing a sensory nerve. In terms of pain, 8% of the patients had their chronic neuropathic pain reduced, and 92% had long-term chronic pain eliminated. So this long-term means from 5 to 15 or so years. So what I'm happy to say is that it looks like we have a technique which allows the good restoration of sensory and motor recovery and the reduction and or elimination of chronic neuropathic pain. It's absolutely reliable, and it does not require sacrificing a sensory nerve. So how could this be possible to have such a remarkable recovery? Well, in terms of axon regeneration, we're looking at what do PRP, step back for a moment. Most people who use PRP, platelet-rich plasma, you merely harvest the blood, centrifuge it, and take the concentrated platelets and use them. We're using a slightly different technique. We're concentrating the platelets more than twice that of other people, several other differences in the PRP we're using. It's a commercially available device. But the platelets release these various neurotrophic factors, which would promote regeneration. It has inflammatory agents, which are seen here, which would also improve the environment. It has VEGF, which vascularizes the nerve tube so that you get good regeneration. The platelet-rich factors reduce muscle atrophy. Pain reduction can be due to interleukin-10, which is an anti-inflammatory, regulates sodium channels that would be responsible for sensory neuron hyperactivity, which would cause the pain. And if you eliminate these sodium channels, downregulate their existence, then you stop the firing of the sensory nerve. There's also platelet release transcription factor, which also can help by downregulating the sodium channels and stops the chronic neuropathic pain. So it looks like platelets have all the factors. I would call it a kind of universal human toolkit for repair. You've got more than 300 different factors. They're all released, not all, sometimes specifically released, depending on the environment. But it has all the factors that you need to both promote axon regeneration, vascularization, and pain reduction. So I think we have a good novel technique. Anybody who would be interested in discussing this further or interested in testing the technique, we'd be happy to discuss that with you. We'd also be happy to train anybody. We can also try to help provide the materials for anybody who would like to test the technique. So again, it's a pleasure to be here to share with you and to listen to more of the exciting work that you guys are doing here. And finally, thank you very much, and we are fighting with you in our own ways to help you. And God help you all. Thank you. Thank you, Professor Koffler. Any questions? No, we have you in person. We can discuss it afterward. Absolutely. Thank you very much. Thank you. We're a little bit out of time, so я пропоную рухатись далі без перерви. І попрошу наступних модераторів жорсткіше відноситись до часу. Ну, ми не могли наших лекторів обривати, вони все-таки в онлайні, то вже ми вже мусили терпіти, а вас попрошу. Зрозуміло. Так, були проблеми з інтернетом, на жаль. Ми постараємося надолужити час. Доктору Гудем Максим, наскільки я знаю, по програмі теж.
Шановні колеги, дозвольте розпочати наступну нашу секцію, присвячену судинній нейрохірургії. Є запланований ряд цікавих доповідей. Перша з них – Staged Operative Management for Bilateral Internal Carotid Artery Stenosis. Доктор Михайло Костюк, старший науковий співробітник Інституту нейрохірургії. Є Михайло Романович? І вже тут. Прошу, 15 хвилин, прохання дотримуватися регламенту. Так, Дякую. дуже вдячний за запрошення і мати нагоду представити інформацію по цікавій темі, яка розглядає множинні ураження магістральних церебральних артерій, зокрема двостороннє звуження, двосторонні стенози сонних артерій. Крім того, що всім нам відомо, що атеросклеротичні стенози мають важливу роль в розвитку, етіологічним чинником в розвитку ішемічного інсульту, необхідно відмітити, що в багатьох випадках вони можуть бути двосторонніми, що в літературі записується від 10 до 30%. І всі ми переконливі і мусимо притримуватись розуміння того, що стандартне хірургічне лікування для проведення каротидної ендотеректомії повинно мати припустимі рамки ускладнень, які допускаються, але при цих двосторонніх ураженнях є більш високий ризик розвитку ішемічних інтраопераційних ускладнень. І нова методика, яка вже має свою історію, свої здобутки, ангіопластика і стентування, розглядається як доповнення або альтернатива для виконання реваскуляризаційних втручань на мозкових судинах. В нашому дослідженні ми хотіли оцінити ефективність і безпечність виконання хірургічних методів лікування, зокрема поетапне при таких видах ураження, і розглядається можливість виконання послідовного міні-інвазивного і стандартного підходу до відновлення кровотоку і ремоделювання внутрішнього просвіту артерії. Дуже важливо перед тим, як перейти до розгляду самої методики оперативного лікування, нагадати нашим колегам і нашим молодим спеціалістам, що не всі стенози сонних артерій можуть розглядатися як предмет для обов'язкового хірургічного втручання. Зокрема, якщо ми будемо розглядати просто ішемічні інсульти, то треба розуміти, що близько 77%, тобто більше 2/3 – це інсульти, які обумовлені патологією дрібних судин. Тобто фактично, а з тих 23, які залишаються, стенози великих артерій займають лише 17%. Тобто це дуже селективна окрема група хворих, яких треба знаходити. І при цьому розуміти теж, це не всі чомусь на цьому акцентують, що з всіх нелакунарних інсультів майже половина – це криптогенні інсульти. Тобто ми не можемо пояснити, чи це кардіогенна емболія обумовлена там клапанним ураженням, чи це порушення серцевого ритму, чи це якісь гемореологічні властивості крові. Тобто треба бути відвертими і пояснювати хворим, і розуміти для себе, що в значній кількості хворих ми не можемо знайти причину інсульта. І оце розуміння embolic stroke, undetermined sources, емболічний інсульт без визначеної якоїсь причини, він вже більше 10 років існує як окремий термін і розглядається. Не будемо зупинятися на те, чим він відрізняється від по своїм проявам і морфологічним змінам у мозку від лакунарних інших видів інсульту. Це окрема тематика для обговорення. І теж, що дуже важливо, тому що важливо виключити безпредметне використання хірургічних методів, як і ендотеректомії, так і стентування, і їх аплікацію до будь-якої виду патології. І наявність, як ми говоримо, сонної артерії – це не привід для того, щоб її якось коригувати, ставити на стент або удаляти бляшку. Тому повернемося до тих рекомендацій, які були останні. Найперше і найважливішу роль каротидної ендотеректомії, єдиний метод, який має
повністю рекомендації, які мають найвищу ступінь достовірності, першу ступінь рекомендації, найвищу ступінь доказовості в багатоцентрових, підтверджено багатоцентрових рандомізованих подвійно-сліпих дослідженнях. Але переваги і рекомендації стосуються абсолютно певних умов. Тобто, перша умова в рекомендації – це ураження, яке має ступінь виразності від 70 до 99%. Найбільшу ефективність також ця операція має, коли вона виконується упродовж 6 місяців. Після 6 місяців вже зазвичай прийнято розглядати інсульт не як симптомний, а як асимптомний. І обов'язково ризик тяжких ускладнень, летальність і ішемічний інсульт повинно бути менше 6%. Це загальні принципи. Потім друга позиція в рекомендаціях – це те, що той спеціаліст, який виконує маніпуляцію, каротидну ендотеректомію, має відповідний досвід, навички і техніку, яка дозволяє мати такий ризик завдяки особистим хірургічним навичкам. І також ми, як нейрохірурги або інтервенційні нейрорадіологи, не повинні забувати, що будь-які наші маніпуляції, які ми виконуємо, вони не мають ніякої ефективності без того, щоб хворого, якого ми спостерігаємо, дивимося за змінами у післяопераційному періоді, дуже прискіпливо притримувалися всіх тих заходів, які контролюють фактори ризику. Це паління, рівень холестерину, артеріальний тиск. Окрему позицію треба зазначити щодо виміру стенозу, тому що зазвичай в цих ситуаціях інтервенційні спеціалісти доплерографії або неінвазивних методів дослідження виконують такі виміри, які потім ми при нашому контролі абсолютно зменшуємо в 2-3 рази. Тобто їхні стенози там 80-90%, у нас виявляється 50-60%. Тобто той принцип дотримання обрахунку стенозів, чи це буде ангіографічний на МР-ангіографії, або на КТ-ангіографії, або на доплері, ділянка найбільшого звуження обраховується за 100%, береться ділянка сонної артерії, яка дистальніше, і там, де краї судини мають паралельний хід. Тобто, якщо ми бачимо стеноз проксимальної ділянки гірнуцисонної, то за 100% береться не зона бульбуса цибулини, а береться за 100% зона ось цієї артерії, яка дистальніше і має. Так само для інтракраніальних стенозів береться дистальніша зона, а не проксимальніша зона за обрахунок. І тому, як окрема рекомендація в guidelines, які зараз з 2021 року поширені, це те, що при неінвазивних дослідженнях, коли розглядається стенози 50-99%, по їхнім даним цей ступінь звуження повинен відповідати більше, ніж 70%. Або те, що 50% потім відповідає стандартному ангіографічному дослідженню. Крім того, по рекомендаціям каротидне стентування може розглядатись при звуженнях понад 70%, тобто високого ступеню, може бути розглядатися як допустиме, тому що воно базується на обмежених даних, і в основному це стосується не усіх хворих, а тих, які мають підвищений ризик для ендотеректомії. Це анатомічне розташування стенозу високе, яке ускладнює дистальний контроль за сонною артерією для ендотеректомії. Це обтяжлива супутня соматична патологія, ну і ряд специфічних факторів, як стеноз після попередньо виконаної ендотеректомії, пострадіаційні стенози. Також каротидне стентування може розглядатися в якості альтернатив до каротидної ендотеректомії у випадках, коли ці звуження мають відповідний ступінь виразності по тим критеріям, які я вже обговорював. І, знову ж таки, це не should be considered, maybe, можливо розглядатись при умовах, коли у хворих є виражені супутні кардіоваскулярні захворювання, які підвищують ризик ускладнень кардіоваскулярних при виконанні операції. Ну, не будемо зупинятись на
І дуже важливо також занотувати, чому, ну саме потім поясню, чому я на стентуванні роблю саме такі акценти, що стентування симптомних стенозів, дивіться, стандартна симптомний стеноз, тобто хворий, який приніс ішемічний інсульт, 70-99% до 6 місяців в рекомендаціях, що операція для стандартного хворого should not be performed as initial treatment event. Тобто по рекомендаціям, якщо ми зустрічаємо хворого з симптомним інсультом високого ступеня, ця операція не повинна. Тобто це harm. Стоїть третя позиція. Вона більш шкідлива, ніж має переваги. Відносно стентування стенозів сонних артерій від 50 до 60%, так само. Ангіопластія і стентування асоціюються з надлишковою ризиком ускладнень і смертністю в порівнянні з простим медичним лікуванням, консервативним. Хочемо перейти до нашого матеріалу. Ми за період майже 20 років виконано 58 хворим каротидні ендотеректомії. Вони виконувалися стандартним видом з лінійної артеріотомії без використання заплати і без інтралумінарного шунтування. Тобто ми намагалися виконувати ці операції тільки в тих випадках, коли ми можемо гарантувати за нашими попередніми тест-оклюзіями, компресійними пробами, які ми теж вводимо при таких ситуаціях, як стандарт. При виконанні діагностичних маніпуляцій ми робимо компресію, дивимося, наскільки працює. Крім інших паттернів ультразвукових, ми виконуємо також цю. Повинні сказати, значить, по ускладненням, які у нас були, один хворий помер з 58 внаслідок оклюзії сонних постопераційної рани, не рани, а артерії, в двох випадках оклюзія пройшла у хворих без додаткових неврологічних порушень. Гематоми, пошкодження периферичних нервів в цілому дають нам той рівень, який забезпечує відповідність прийнятим стандартам. Знову ж це хворі, які були оперовані, вони мали мінімальний ризик соматичних кардіохірургічних ускладнень і розташування дозволяло виконати нашу маніпуляцію безпечної ендотеректомії. Повертаючись до двосторонніх стенозів сонних артерій високого ступеню, коли дві артерії долучені в процес, вони викликають компрометацію компенсаторного колатерального кровотоку. Нагадаємо, що вони можуть бути до 30% випадків за даними різних авторів. Стандартна ендотеректомія має підвищений ризик. Методика, яка застосовується, звичайно, в досвідчених роках вона дозволяє уникнути цих ускладнень ішемічних, знизити їх ризик, але вона має інші ускладнення, пов'язані з тим, що можуть розвиватися дисекції артерій в місці розташування, і додатково, що також додатково підвищує, не дозволяє досягти того рівня, який ми зазначали в 6% ускладнень тяжких. Розглядаючи методику ангіопластики і стентування, головне безпечність, то, що ми дозволяємо дуже коротко тривати блокування мозкової артерії на етапі преддилатації, постдилатації після установки стенту. Ми розглядаємо захист мозку, при цьому з використанням протиемболічних фільтрів, не оклюзійні балони. Також можливість корекції уражень ділянок, які недосяжні для прямого безпечного втручання, це ті дистальні краї рани бляшки, які розташовані на рівні другого шийного хребця і вище. Знижений ризик ускладнень хворих з підвищеним ризиком соматичним. Розділяємо ми ті фактори, які стосуються саме анатомічних факторів, це по розташуванню дистального краю артерії. Дуже важливо, зараз у нас йде кооперація з кардіохірургами, тому що ті хворі, яким передбачається операція з використанням апарату штучного кровообігу, при якому підтримується системний тиск до 70-90 мм, можуть інтраопераційно викликати гіпоперфузію мозку і викликати церебральні ускладнення, тому це як одна з груп хворих, які ми
які у нас нерідко бувають. Тобто перед операціями на серці прямими ми виконуємо реваскуляризацію стенотичних уражень. Також дуже важливий момент, який стосується операції називаємо спеціально, коли хворі самі, знаючи про можливості двох методик і їх рівну цінність, наполягають на проведенні міні-інвазивного втручання. Нагадаю, що 25 років тому було виконано перше каротидне стентування в Україні. Це пацієнтка, яка дозволила нам робити цей знімок і щук. Це буквально минулого місяця зроблена ця фотографія. Спостерігаємо за 25 років, не наросло і не буде на цьому зупинятися. По стентуванню тут загальна картина представлена по нашим результатам. З 99-го року виконано близько 1400 операцій. По ускладненням ми наближаємось 1,6 – це померлі хворі, інсульт 3,6 – то це близько 6%, враховуючи, що це хворі були і симптомні, і асимптомні, відносно високий показник, але ми повинні відмітити так, що це переважна більшість хворих, які були з підвищеним ризиком до проведення цих операцій. Основна ідея цього доповіді, ми хотіли ввести новий такий термін, який стосується, називається стент-асистуюча каротидна ендотеректомія. Коли на першому етапі при білатеральних стенозах ми виконуємо спочатку операцію ангіопластики і стентування на стороні ураження, коли ми бачимо наявність недостатньої колатеральної кровообігу на компресійній крові посередній мозковій артерії. 9 хворих ми оперували. В чому головний принцип цієї операції? Це в тому, що коли у нас є стенози з двох сторін, ми виконуємо стенози з двох сторін при недостатньому колатеральному крові. Першу операцію ми ставимо на стороні або симптомного, або менше ураження, ставимо стент, забезпечуємо адекватну колатеральну підтримку наступного басейну і другим етапом виконуємо каротидну ендотеректомію. Тобто по аналогії з стент-асистуючим колінгом ми назвали цю методику стент-асистуюча ендотеректомія при цих ураженнях. Переваги ми виконуємо, переваги поєднуємо міні-інвазивні методики. Ми стентування робимо як першого етапу, знижуємо ризик інтеропераційних вкладень, а потім, відповідно до рекомендацій настанов, які існують, виконуємо каротидну ендотеректомію на протилежній стороні артерії. Ну, фактично в виступах ми повторюємо ці ідеї, які я сказав. Дякуємо Збройним силам України за можливість нашого мирного життя і проведення конференції. Ми всі сили прикладаємо для того, щоб наблизити перемогу нашими медичними здобутками. Дякую за увагу. Дякую, шановний Михайло Романович. Колеги, я пропоную в кулуарах обговорити, в кого є питання, занотовуйте. Ми слідкуємо за онлайн-чатом. Якщо в когось є питання в онлайн-чаті, то ми, звичайно, їх озвучимо одразу. Наступна доповідь – доктор Максим Гудем, Центр нейроендоваскулярної нейрорентгенхірургії. Тема мікрохірургічне лікування церебральної васкулярної судинної патології, різної етіології. Власний досвід. Прошу. Доброго дня, колеги. Дякую за надану можливість. Чутно так нормально? Я максимально кратко спробую розказати трошки про наш досвід останніх 10 років нашої роботи ендоваскулярного центру в Києві. Актуальність теми зберігається, інсульти – актуальна тема, які приводять до індивідуалізації і хвороб, смертності. Ми підняли нашу роботу інсультів, аневризм більше 400 на даний час, АВМ комбінованих 82, дуральні артеріовенозні фістули 20, пухлини і поєднана патологія. І кратко я постараюсь сказати. Нейрохірургія, мікронейрохірургічний метод залишається невід'ємною частиною судинної нейрохірургії сучасної. Подальший розвиток дозволяє більш ефективно комбінувати, поєднувати різні методики і досягати кращих результатів. Ми поєднуємо койлінг, кліпінг, ендоваскулярні і мікрохірургічні методи лікування. Ми не протиставляємо один одному і намагаємося працювати однією командою.
Ось, будь ласка, приклад пацієнт, він у нас давно був, 2 аневризми закліповані і базилярна артерія, аневризма базилярної артерії ендоваскулярно виключена. Загалом у нас за 10 років 426 пацієнтів, це біля 500 аневризм, виходить, і ендоваскулярно приблизно 2000, десь 200 аневризм закривається ендоваскулярно в рік. На прикладах зупинятися не буду. Ось приклад. Ургентна операція по кліпуванню аневризми – це дуже непроста операція. Цей пацієнт поступив до нас в клініку вже з намаганням на місці прооперувати, але потім ендоваскулярно цю аневризму закрили. Багато пацієнтів у нас з множинними аневризмами, передня, середня, бачите, контроль, не буду зупинятися, передня сполучна. Ми завжди робимо контролі, наполягаємо, може не 100%, але кажемо, що їх треба робити. Ми не зразу на наступний день робимо ангіоконтроль, КТ на наступний. Іноді ми відтерміновуємо по часу, щоб поєднати і ендоваскулярний контроль ангіографічний, і зразу лікування. От приклад, чому ми це зробили. Ми закліпували середню і бачимо, що не є ж пришиїчне заповнювання аневризми. Пацієнт був у нас в січні 23-го, і ми кажемо, будь ласка, прийдіть на контроль обов'язково через півроку. Він приходить на контроль в серпні, і ось так виглядає та аневризма. Передня все добре, і середня такий має вигляд. Ендоваскулярна її етапи операції, ендоваскулярна її закрили. Ось справа, бачите, фінальний, поки він продовжує спостереження. Проблема великих аневризм завжди із-за того, що досить товста стінка самої аневризми. Поєднує методику, сам ангіограф дає можливість ефективно боротися з ангіоспазмом. Ангіоспазм, хто займається судинною патологією, розуміє, що це дуже ускладнення, якого хочеться уникнути і якось намагатися лікувати. От більш ефективне, ніж ангіографія, балонна дилатація чи безпосередньо селективне введення препаратів в судину поки немає. Ось приклад ангіоспазму, і буквально через годину після введення препаратів ми бачимо картину, от сегмент А1, М1, як розширюється просвіт судини, і це дозволяє нам брати пацієнтів так швидко в операційну на кліпування, як це можливо, максимально швидко. От це один із останніх випадків, коли ми інтраопераційно отримали оклюзію гілок М2, причому там цікава анатомія була, що біфуркація ділилась на 4 судини. Ми бачимо доплером, що у нас немає кровотоку. Зразу подаємо в ангіографічну операційну. На ангіограф бачимо таку картину. Намагання, зверніть увагу, там передня сполучна ще є. Повністю немає кровотоку. Взяли на тромбектомію. Неуспішно. Тут не було у нас хеппі-енда. І пацієнтка, бачите, що підкірка, кровоток збережений. На наступний день ми зробили декомпресію, сформувалась досить велика кортикальна зона ішемії, але підкірка жива, рухи в нозі, вона досі на лікуванні, рухи в нозі в неї є, рука поки ні, ну і це права сторона. Після декомпресії готуємо на реабілітацію. Це говорить нам випадок про важкість інсульту, що я кожен раз кажу, що кліпування, люба операція – це 30% результату подальше, треба багато роботи. АВМ – це, мабуть, сама складна патологія судинна, бо вона може бути будь-якої форми, будь-яких локалізацій. На класифікації Спенслера-Мартіна не зупиняюсь.
чим простіше 1-2 для хірургії і відкритою. 3-4 вже розглядаються інші методи лікування. Якщо ендоваскулярна, це за 10 років десь 500 зроблено. Мікрохірургічна після емболізації 84 у нас таких спостереження, коли ми ендоваскулярно закриваємо, бачимо, що частина найдуса зберігається, і тоді видаляємо відкритим способом. Це досить набагато безпечніше і легше хірургу, і не тільки тому, що менше кровить, а й ми маємо чіткі орієнтири по той локалізації, по аферентам, які дають нам кровоток заповнення самої АВМ. Ще один приклад. Я буду трошки скорачувати. І після тотального видалення, бачите, АВМ, емболізація, неповне виключення. І після так само, це вже я казав, що ми отримуємо досить непогані, хороші результати, коли поєднуємо методику емболізації ендоваскулярної і мікрохірургічного видалення. Це буде відео, не буду зупинятися, вигляд. От приклад АВМ, яка закрита тотальна ендоваскулярна, і, безумовно, ніхто на таку відкриту НД. Алгоритм, добре, тут намагався показати алгоритм прийняття рішень, ну він логічний, коли ми вибираємо яку методику для нерозірваних чи для розірваних симптомних АВМ. Ще один приклад, функціонально важлива зона, значимо ендоваскулярна повністю емболізована АВМ. Це пацієнт у нас поступив після ургентного видалення гематоми частково в лікарні, де це сталося, надали допомогу. Потім перевели до нас. Дуже важко оперувати АВМ, коли не знаєш, де які аференти, куди відтоки, куди вени. Тому в повній мірі надана допомога на місці. Потім перевезли до нас, і ми вже, коли знаємо, що робити, видаляємо АВМ і отримуємо гарні результати. Не зупиняюсь. Тут не просто АВМ задні ями, мозочка, зверніть увагу, там закрита ендоваскулярна аневризма базилярна. Кожен 10-й пацієнт з АВМ має аневризму. На це треба невелика АВМ, ще один приклад, але важко знайти її, але може наробити великої біди. Це у нас пацієнтка контроль. Дуральна артеріовенозна фістула. Дуже рідка патологія, і вона складна в діагностиці, і не завжди її видно на МРТ, ангіографія або КТ, МРТ в судинних режимах дозволяють нам побачити або запідозрити. Класифікація Бардена-Карнана, дуральних співвусть. Ендоваскулярна емболізація – домінуючий метод лікування. Не завжди, коли є нетотальне видалення, так само ми приміняємо комбіновану методику і видаляємо її відкрито, тому що судини наростають, патологія рецидивує, коли немає тотального ендоваскулярного виключення. Це приклад пацієнта гематома правий лоб. Це дуральна, якби не складна хірургія, але треба розуміти, що ми хочемо, куди йти, де шукати. Досить таке венозна кровотеча досить сильна була. Пацієнт абсолютно збережений. Ось приклади часто бувають перетоків поперековий синус. Тут треба більше передопераційне планування, що нам робити. Прив'язуємо синус поперековий сігмовідним. Ось, якщо бачите, тут клей, емболізат. Але не завжди вдається. Ще один приклад. Це пацієнт знаходиться на лікуванні. Застосовується метод емболізації судин і діагностики
при лікуванні пухлин. Це якби поєднана патологія. Цей пацієнт поступив до нас з намаганням видалити менінгіому. Після емболізації ми тотально видалили, але мали проблеми з лоскутом, ну, більше, ніж зазвичай. Ця пацієнтка діагностована менінгіома, приходить на контроль, там невеличка, в неї зараз росте в крістагалі, невелике спостереження, все чудово, пацієнтка живе, займається повноцінним життям. Ще один приклад менінгіома крила, приклад діагностика, видно, що проростає синус, спланували операцію, видалили. Я хочу сказати, рінальфакторна менінгіома з 2015 року ми зазвичай використовуємо тільки латеральний супраорбітальний доступ на такі менінгіоми. Може їх там небагато, до 20 може бути, але завжди ми застосовуємо латеральний супраорбітальний, нам подобається. Це пацієнт цікавий, я його показував, доповідав. Пацієнт має АВМ і 5 аневризм. Це басейн правої внутрішньосонної, біфуркація середньомозковою, М1 стовбур, а з лівою заповнюється передня сполучна А1 і там дві. Тут має бути відео. Ми закліпували. Це по басейнам. Пацієнт має запустити відео, якщо вийде. Наступне. Да. Не дуже складно було закліпувати, але, ви бачите, залишалась АВМ у пацієнта. Пацієнт абсолютно збережений, 15 бальнів. І прийшов до нас на емболізацію АВМ. Так, це по басейнам. Я закінчую. Часткова емболізація неповна, це позня така венозна фаза, ще трошки заповнюється АВМ, не тотальне виключення, але ми спостерігаємо. І ішемічний інсульт – це велика тема, якою можна окрему сесію робити, і тромбектомії виконується 24/7 в нашому центрі. Хочеться сказати, що поєднання методик дозволяє отримати гарні результати. Це фото мені Google видав 3 роки назад, якраз гала вечеря, і за тиждень до війни. Дякую за увагу. Дякую. Дякую за цікаву змістовну доповідь. Ми продовжимо запитання. Напевно, є в кулуарах. Так, наступний Андрій Михайлович Нетлюх. І у вас доповідь якраз по тромбектоміям. Factor influencing the outcomes of mechanical thrombectomy in a patient with acute ischemic stroke. Будь ласка, Андрій Михайлович. Шановні головуючі, шановні колеги, дякую за запрошення виступити. Ішемічний інсульт зараз набуває соціального значення, він завжди його мав, але зараз скеровані значні сили на покращення лікування цих пацієнтів. Зростає кількість хірургічних втручань, зокрема і в нашому стаціонарі, в Україні загалом відсоток близько 9, ціль 15% при всіх ішемічних інсультах. Перші питання – це організаційні, не буду детально зупинятися. По Львівській області є 11 центрів, які проводять тромболізис, і з них лише наразі 2, які у Львові, котрі проводять тромбектомію. Червоноград, це є північ області, Дрогобич, мають відповідне обладнання, але поки що організаційні проблеми не дозволяють їм запуститися. І це перше ТМО, там, де ці процедури рутинно проводяться вже протягом останніх років. До чого ця карта? Час. Ми повинні забезпечити своєчасну доставку пацієнта в наш стаціонар при оклюзії великої судини, від чого залежить результат лікування. І протягом 60 хвилин, максимум 90 хвилин від дверей до пункції артерії повинно пройти. Ці параметри відстежуються як критерії якості надання допомоги, так само як і час
транспортування пацієнта через стаціонар, де йому проведений або не проведений тромболізис, повинен займати відповідно менше 100 або менше 40 хвилин. Це стандарт допомоги, який був прийнятий у 2024 році. Проблема маршрутизації стоїть на рівні кожної області, і ми бачимо, що навіть коли повз стаціонар, де проведуть тромболізис без тромбектомії, має шанс пацієнт проїхати з різницею максимум 20 хвилин. Часом це не відбувається, він зупиняється в стаціонарі, де йому проводять тромболізис, і втрачається при оклюзії великої судини значний час, на жаль. Шкала Рейсика не дозастосовується, принаймні в нашій області швидка нею користуватися поки що рутинно не практикує, але вона дозволяє диференціювати цих пацієнтів, і в кого більше 5 балів за шкалою Рейс, транспортувати одразу в центр, де може бути проведена тромбектомія. Це загальні питання організаційні. Ми, знаючи ці моменти, намагаючись їх коригувати, також вирішили зосередитися на інших факторах, окрім часу, такі як тяжкість інсульту, анатомічні особливості, склад тромбу в судині, біохімічні маркери, і також параметри церебральної перфузії, як предиктори функціонального результату при гострому ішемічному інсульті пацієнтів, котрим була проведена тромбектомія. Це був аналіз 70 пацієнтів з гострою оклюзією магістральних артерій, які були оперовані на базі першого ТМО міста Львова. За аспектом більшість з них мало 6 і більше. Ми не включали вибірку тих, хто мав інсульт з великим ядром на даному етапі. Оклюзія в основному стосувалася проксимальних відділів середньомозкової артерії М1 сегменту, хоча зустрічалися і інші локалізації тромбоемболії. Техніка в третині випадків вдавалося досягти ефекту реперфузії без застосування стент-ретріверів, в 46 випадках зі стент-ретріверами, і в 21 випадку техніка була змішаною. Час насправді мав значення, і бачимо тих сакральних 100 хвилин, які повинні пройти з моменту появи симптомів до поступлення. Пацієнти, які вкладалися в цей час, мали більші шанси мати результат хороший за шкалою ранки на 0,3 бали. Бачимо, що тенденція до статистичної значущості тут простежується. Саме як і тяжкість інсульту, без сумніву, впливає на результати лікування і також на час, який затрачається на етапі вже стаціонару від поступлення до пункції артерії. Пацієнти з тяжчими формами інсульту затрачалося більше часу в зв'язку з потребою в додатковій седації, інших рятівних заходах. Також бачимо, що пацієнтів, якщо час від поступлення до пункції перевищував 90 хвилин, то шанси на хороший результат лікування були значно нижчими. Таким чином, клінічно позитивний результат теж залежав від вихідної тяжкості інсульту, і в 3/4 пацієнтів був хорошим, якщо інсульт мав менше 15 балів за шкалою NIHSS. Також зосередили ми увагу на показниках запальної реакції та нейроімунних процесах, які ми знаємо відіграють велике значення в патогенезі ішемічного ушкодження мозку. Був проаналізований ряд літературних джерел, де виявлено, що рівень інтерлейкіну 6, це новіші статті, 18 рік, був вищим у пацієнтів з інсультом, ніж у здорових осіб, що дало підставу використати його як один з маркерів в нашому дослідженні. І також підвищений рівень нейронспецифічної енолази був пов'язаний з зростанням частоти симптомних внутрішньомозкових крововиливів пацієнтів з гострим інсультом. Це реактивний пептид викликав більше дискусій, хоча більшість досліджень, 13 з 20, вказувало на його можливість бути незалежним предиктором функціонального результату в пацієнтів. В наших даних ми побачили, що 6-й інтерлейкін був достовірно вищий вже в першу добу в пацієнтів з інсультом тяжким, більше 15 балів за NIHSS. І також бачимо, що рівень першого інтерлейкіну був достовірно вищим в пацієнтів в групі легкого інсульту. Функціональний результат теж був пов'язаний з вмістом даних біомаркерів, зокрема, при геморагічній трансформації, яка формувалася в пацієнтів, вже в першу добу ми бачили достовірно вищий рівень нейрон-специфічної енолази в сироватці пацієнтів. Також
ми розуміємо, що не завжди вдається досягти повного відновлення кровоплину пацієнтів. Існують різні технічні моменти, були роботи, які ми бачимо ще десятилітньої давності, де вказували, що анатомія судин впливає на успіх реперфузії. Ми знаємо фактори анатомічні, які ще є на етапі доступу, відходження судин від дуги аорти, різні варіанти їх деформації на рівні шиї, будова внутрічерепної частини внутрішньої сонної артерії. Це в 15-20% випадків призводить до технічних невдач. Також середня мозкова артерія при наявності гострого чи тупого кута, проксимальне відходження, довжини сегменту М1, варіантів його будови, можливі різні технічні проблеми. Ми використовували такий показник, як кут між дистальним відділом внутрішньої сонної артерії і проксимальними відділами М1 сегменту, який в пацієнтів з успішною реперфузією був достовірно вищим, більш відкритим, ніж пацієнтів з безуспішною реперфузією. Так само цей показник впливав на кількість пасажів пацієнтів, яких вдавалося відкрити протягом 2 пасажів. Цей кут був достовірно більшим. І тривалість хірургічного втручання також достовірно залежала від анатомічних параметрів будови відходження середньомозкової артерії від внутрішньої сонної артерії. На даному слайді підсумовані ці співвідношення. Бачимо, що успішність процедури, кількість пасажів та її тривалість залежить якраз від будови саме цього сегменту судин. Склад тромбу, який ми досліджували забарвленням, фарбуванням з гемотоксилінеозином і також метод оранжевий, червоний, голубий модифікації Зербіного Косевича, який дає змогу диференціювати тромби по їх давності. Встановлено, що успішна реперфузія пов'язана з свіжими так званими тромбами, давність яких не перевищувала 16 годин, в той час як тромби старі, багаті на фібрин, який забарвлюється в фіолетовий колір, цим методом були однією з причин невдалої реперфузії за МТК 0,2А. Також ми згадали свій метод, який ми впровадили ще близько 10 років тому, інвазивного вимірювання тиску в інтракраніальних і екстракраніальних судинах через мікрокатетер, який застосовується під час цих процедур, які ми використовували і в подальших роботах. І протягом 23-24 року 17 пацієнтів ми провели вимірювання під час тромбектомії, внутрішньої сонної артерії, проксимальніше від місця оклюзії до та після реперфузії, і також дистально від місця оклюзії через мікрокатетер. Паралельно проводилось вимірювання неінвазивного артеріального тиску манжетою. Ми отримуємо різні криві при записі цих вимірювань, є свої фізичні особливості при вимірюванні тиску через катетери великої довжини малого діаметру. І також зустріли на роботу 24-го року німецьких авторів, котрі проводять подібні вимірювання у внутрішній сонній артерії до реперфузії, після реперфузії і також дистально від місця оклюзії до моменту відновлення кровоплину. Автори встановили, що інвазивний артеріальний тиск в мікросудинах виявив позитивну кореляцію з ранніми ознаками ішемії за шкалою аспект та обернену кореляцію з клінічною тяжкістю інсульту за шкалою NIH-SS. Нами на невеликому поки що матеріалі встановлено, що середній артеріальний тиск, який є основною характеристикою перфузійного тиску, при неінвазивному вимірюванні і при вимірюванні інвазивному практично не відрізняється, тобто є найбільш сталим параметром. І також існує зв'язок між показниками інвазивного середнього артеріального тиску внутрішньої сонній артерії до та після проведення тромбектомії та неінвазивним систолічним середнім артеріальним тиском. А також відмічено відсутність такого взаємозв'язку між артеріальним тиском, виміряним інвазивно дистально від місця оклюзії та виміряним неінвазивно в цей момент артеріальним тиском. Багато є різних факторів. Врахування технічних моментів, анатомічних особливостей дозволяє нам в часі, тут слайд чомусь не показали, останній стовпчик – це 23-24 рік, власне, то, де ми вже включали активно пацієнтів в дослідження, тут 18-22 рік ми бачимо, що частота успішних реперфузій в відсотках зросла до 88,3. Були і
варіанти ускладненого перебігу, зокрема геморагічні трансформації в пацієнтів спостерігалися близько 30% випадків, проте клінічне значення мали лише в 7% випадків по типу PH2, і також злоякісний інфаркт мозку в 2,9% випадків теж мав місце в нашій вибірці. Слід пам'ятати і за інші ускладнення, які до 8% випадків можуть траплятися при виконанні цих процедур, як екстра, так і інтракраніальні, так і інструментальні, про які ми не завжди любимо говорити, але мусимо ними теж ділитися. У нас є по цьому окремі публікації навіть. От, і як вийти з цієї ситуації, в кожному випадку досвід хірурга дозволяє вирішити ці питання. За шкалою МРС ми аналізуємо пацієнтів як при виписці, так і через 3 місяці. Це згідно вимог сучасного стандарту. Бачимо, що дещо збільшується кількість пацієнтів МРС-6, тих, які померли протягом цього часу до 21%, але збільшується частка пацієнтів, які мають низький бал за МРС за рахунок, очевидно, ефективних реабілітаційних заходів. І це основна мета тромбектомії – це не зменшити летальність, а, очевидно, покращити функціональні результати в даній групі пацієнтів. Порівнюємо наші дані з даними всеукраїнськими, бачимо, що загальна летальність при ішемічному інсульті в наших установах нашої області суттєво не відрізняється від загальноукраїнських показників. Таким чином, не буду повторювати, ці висновки вже прозвучали в загальній презентації. Є ряд факторів, котрі дозволяють прогнозувати чи навіть впливати на перебіг і результати механічної тромбектомії. І бачимо певну перспективу в, власне, інвазивних методах оцінки мозкової перфузії, котрі, проте, не впливають на перебіг операції, не потребують додаткових інструментальних чи матеріальних затрат. Дякую за увагу, дякуємо Збройним силам України. Я думаю, питання будуть пізніше в кулуарах. Наступний доповідач у нас Юлія Солодовнікова з Одеси. Unusual predictors of in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Будь ласка, 15 хвилин. Доброго дня, шановні колеги. Наступний слайд, будь ласка. В своїй доповіді здавалося би, що можна ще нового знайти в предикторах формування аневризми або її розвитку. Всі знають про вік, розташування, коморбідність, морфологічні особливості, локалізація аневризми і навіть вже генетичні предиспозиції також дуже добре визначені, але виявилося, що наступний хвилинку. Так. Але сучасні публікації ми проаналізували лише поточний рік і були здивовані, як багато публікацій на різні дуже незвичайні теми можна зустріти. Ось так нещодавно китайськими колегами було проаналізовано майже 500 000 генетичну базу, і вони з'ясували, що вища вага при народженні дитини значно знижує ризик формування артеріальної аневризми. Наступне дослідження аналізувало індекс маси тіла, кількість підшкірного жиру у пацієнтів з розірваними і нерозірваними аневризмами. І дуже цікавим був результат, що саме підвищена кількість підшкірного жиру мала протективний вплив на ризик розриву артеріальної аневризми, але лише не у пацієнтів, які також страждали на артеріальну гіпертензію або палили. До того ж, в геріатричній популяції у пацієнтів старше 75 років було проаналізовано нутритивний індекс, який включав розрахунки між вагою, зростом та вмістом альбуміну на перебіг аневризматичного субарахноїдального крововиливу, і в того,
у кого цей індекс вважався нижчим, перебіг був значно гірший із настанням гірших результатів. Нещодавне дослідження 18 іспанських колег, які спостерігали за майже сотнею добре засмаглих каталонських християн з розірваними артеріальними аневризмами, були також здивовані, що майже у 86% у цих пацієнтів було виявлено дефіцит вітаміну Д. Дослідження на тваринах експериментально також підтвердило, що низький рівень вітаміну Д, він підвищує ризик розриву аневризми, і обумовлено це прозапальним ефектом дефіциту вітаміну Д. До того ж в цьому дослідженні підтверджується протективний вплив екзогенного вживання вітаміну Д на розрив церебральної аневризми. Отже, сонце впливає, що ж робить Луна. Також нещодавний системний огляд в World Neurosurgery проаналізував декілька досліджень, що разом включали аналіз 333 тисячі пацієнтів, і з них 3 дослідження підтвердили, що є вплив вітаміну Д, інші 4 або не знайшли, або заперечували вплив вітаміну Д на перебіг аневризматичного субарахноїдального крововиливу. Дослідження 2024 року, що опубліковано в British Medical Council Neurology, аналізувало дослідження, що вивчали, чи впливає фаза місяцю на ризик розвитку розриву церебральної аневризми. І ось колеги з Лівану, вони знайшли, що на новий місяць частіше рвуться аневризми. Погода виявилася найпопулярнішою щодо незвичних предикторів формування або розриву та перебігу аневризматичного субарахноїдального крововиливу. Саме тому ми проаналізували особливості перебігу аневризматичного субарахноїдального крововиливу у 344 пацієнтів, в яких ми могли достовірно підтвердити час розриву аневризми в залежності від її локалізації. Пацієнтів було розділено на 2 групи: 301 пацієнт з аневризмами розірваної передньої циркуляції і 43 пацієнти з аневризмами задньої циркуляції. Ми аналізували дані з метеорологічної станції, які є в відкритому доступі, при цьому аналізували сезонність, температуру, тривалість світового дня та інші фактори. Отже, не дивлячись на те, що дещо більше пацієнтів мали ризик з задньою циркуляцією розриву влітку, але статистично достовірної різниці не було знайдено. А ось атмосферний вплив дуже цікаво впливав на розрив аневризм різної локалізації, і у пацієнтів з аневризмами задньої циркуляції вони розривалися значно частіше при дещо низькому тиску. При цьому у пацієнтів з аневризмами передньої циркуляції підвищення атмосферного тиску, воно асоціювалося з нижчим ризиком формування саме субарахноїдального крововиливу з вентрикулярним компонентом, тоді як в обох досліджуваних групах підвищений артеріальний тиск знижував ризик розвитку комбінованих крововиливів. Тривалість світового дня також була різною у пацієнтів з аневризмами передньої та задньої циркуляції. У пацієнтів з аневризмами передньої циркуляції тривалість світового дня на день розриву тривала десь приблизно 690 хвилин, тоді як у пацієнтів з задньою циркуляцією це було майже на 17 хвилин довше. Що ж з цим робити? Оскільки тактика щодо ведення нерозірвавшихся аневризм є досі дискутабельною, ми можемо порекомендувати нашим пацієнтам, в яких вже відомі нерозірвані аневризми, якщо вони передньої циркуляції, не планувати свою відпустку щодо Дня Святого Валентина або
8 марта у Ромі чи у Римі та Ужгороді, і відповідно у пацієнтів з задньою циркуляцією не їхати в Лондон або Берлін на День Святого Валентина, або в Одесу, у Львів та Сідней на 8 марта. Або ж синхронізуватися з конференцією Української асоціації нейрохірургів. Дякую за увагу. Дякую, пані Юлі. Знаємо ваш стиль доповідей. Цікавий, завжди пізнавальний і нестандартний. Наступний доповідач на завершення нашої секції Андріан Суханов, Львів. Тема доповіді лікувальні підходи при артеріовенозних фістулах. Темно тут, перепрошую, і результати хірургічного лікування та випадки спонтанного їх закриття. 10 хвилин прохання дотримуватися регламенту. Доброго дня, шановні головуючі, шановні колеги. Дякую за можливість поділитися нашим досвідом лікування артеріовенозних фістул. Як ви знаєте, артеріовенозні фістули – це патологічне сполучення, при якому кров з артеріального русла потрапляє безпосередньо у венозну систему. Клінічна симптоматика залежить від локалізації артеріовенозної фістули, а також від рівня венозного застою. З метою діагностики, підтвердження діагнозу використовуються нейровізуалізаційні методи, найточнішим з яких є церебральна ангіографія. Класифікація артеріовенозних фістул є основою для планування лікування, оскільки визначає прогноз та потребу в невідкладному хірургічному втручанні. Класифікація каротидно-кавернозних фістул базується на різних характеристиках, зокрема на анатомічних, етіологічних та ангіографічних даних. Нами протягом року було проліковано 8 пацієнтів з артеріовенозними фістулами, застосовувалось індивідуальний підхід, різні хірургічні підходи. Зокрема, спостерігалось 3 випадки спонтанного закриття артеріовенозних фістул. За браком часу не буду зупинятись на кожному з них, але представлю найцікавіші. В даному випадку пацієнт в анамнезі переніс геморрагічний інсульт задньочерепної ямки. Звернувся до нас через кілька місяців після цього з епізодами сильного болю голови в потилиці та епізодами головокружіння. На ангіографії виявлено таку фістулу артеріовенозну з басейну правої потиличної артерії, з басейну зовнішньої сонної, правої зовнішньої сонної. З метою виключення фістули з кровотоку використано емболізат Онікс, і на контролі, як ви бачите, фістула не візуалізується, тотально виключена з кровотоку. На контролі також через 2 тижні ознак фістули немає. Інший випадок схожий, також пацієнт в анамнезі переніс внутрімозкову кровилу задньочерепної ямки, звернувся з скаргами, характерними для ураження в вертебробазилярному басейні. На ангіографії бачимо таку артеріовенозну фістулу з басейну лівої хребтової артерії, лівої задньонижньомозочкової. Також застосовано ротаційна ангіографія. Також з метою виключення застосовано емболізат Онікс. І на контрольній ангіографії фістула тотально виключена з кровотоку. Інший цікавий випадок. Пацієнт військовий отримав мінно-осколкове ураження, був оперований з приводу внутрімозкової та субдуральної гематом в післяопераційному періоді з позитивною динамікою, але через 2 тижні різко гостро з'являється та наростає двосторонній екзофтальм та хемоз. На ангіографії ми бачимо таку каротидно-кавернозну сполуку, спричинену осколком, яку видно на рентгенограмі. В даному випадку з метою виключення фістули каротидно-кавернозної сполуки з кровотоку використано спіралі. Загалом використано 29 мікроспіралей, і коли відмічено суттєве сповільнення кровотоку через фістулу, станацію контрасту, то хірургічне втручання завершено. Після операційного періоду симптоматика офтальмологічно поступово регресувала. На КТ-ангіо
Через 2 тижні бачимо відсутність артеріалізації венозної системи. В цьому випадку пацієнт отримав травму внаслідок удару по волосистій частині голови без ушкодження шкірних покривів. Через місяць відмітив появу пульсуючого випинання на тім'яній ділянці, ангіографічно підтверджено наявність артеріовенозної фістули та посттравматичної аневризми. Проведено відкрите хірургічне втручання, де висічено аневризму та фістулу. Коротко згадаю за спонтанні закриття артеріовенозних фістул, які, як відомо, також мають місце в практиці. В даному випадку пацієнт гостро з'явились скарги на екзофтальм, шум у голові, аневрифічно виявлено картинно-кавернозну сполуку, яка кровопостачається з басейну правої зовнішньої сонної, лівої внутрішньої сонної та лівої зовнішньої сонної артерій. На контрольній ангіографії ознак фістули не виявлено, симптоми регресували. Інший випадок – пацієнт з аналогічним перебігом, аналогічними симптомами. На КТ-ангіографії діагностовано картинно-кавернозну сполуку, яка під час церебральної ангіографії також спонтанно, вже ознак сполуки не виявлено, а спонтанно було закрито. І ще один випадок – посттравматична ККС. Пацієнт лікувався в офтальмологічному відділенні з приводу травми лівого очного яблука. Почали з'являтися наростати офтальмологічні симптоми. На ангіографії виявлено фістулу. Коли готувався до її вже хірургічного ендоваскулярного закриття, то на ангіографії ознак фістули не виявлено. Симптоми всіх пацієнтів регресували. Враховуючи можливість таку, що фістули можуть спонтанно закритись, то можна розглядати це фістули переважно непрямі картинно-кавернозні сполуки з низьким гемодинамічним навантаженням. І можна розглядати як варіант вичікувальну тактику при відсутності прогресуючого неврологічного дефіциту в пацієнтів та задовільному клінічному стану, загального стану. В наших випадках ми тут такої тактики не обирали, тобто при встановленні підтвердженні діагнозу картинно-кавернозної сполуки пацієнти або утримувались на даний час від втручання, або нам потрібно було якийсь час для підготовки, а на контрольних ангіографіях ККС вже не виявлялося. Ендоваскулярне втручання – це ефективний та безпечний метод лікування артеріовенозних фістул, який допомагає зупинити прогресування клінічних проявів та знизити ризик геморрагічних ускладнень. Поглиблене розуміння патоморфології і патофізіології фістули є ключовим в діагностиці та плануванні хірургічних втручань. Розгляд клінічних випадків дозволяє індивідуалізувати підходи з застосуванням різних методів лікування і визначити фактори, які впливають на результати цього лікування. Дякую за увагу. Дякую, колеги, дякую, Андрій Анатолійович. Дякую всім за дотримання регламенту. Чи виникли запитання в аудиторії до шановних лекторів? Прошу організаторів передивитися, чи немає запитань в чаті, бо я в загальнодоступному чаті не зустрів, можливо, щоб чогось не упустити. Якщо запитань немає, хочу запросити підсумувати нашу секцію одного з основоположників судинної нейрохірургії в Україні, професора Сона Анатолія Сергійовича. Дякую. Ну, по-перше, враження дуже добре. І можу сказати, що не тільки такий надважливий для нас центр ендоваскулярної хірургії, який заснував Віктор Іванович, але і інші центри так, показують дуже добрі результати. Що стосується, дуже хороша доповідь у Максима Гудима. Я хотів би сказати, що не повинно бути, от дуже довго показав Максим, контроверсій щодо мікрохірургії і ендоваскулярної хірургії.
ця хірургія аневризм, повинна бути досить так добре індивідуалізована. Нема двох однакових випадків, коли ми точно можемо сказати, що це от так буде або так. І це дуже добре показав Максим. Я думаю, що всі до цього вже прийшли або приходять, і якийсь перекос в одну чи в іншу методику, він не дає, поки точно не дає таких добрих результатів. Мені сподобалась доповідь Михайла Костюка щодо білатеральних стенозів сонних артерій. Це теж така тема, якою я займався і займаюся досі. Не з усім я можу погодитися. Не з усім. Так. Більш мені подобаються рекомендації АХАСа, American Heart Association, Stroke Association. Там, здається, що вони більш виважені. Так? І ми дотримуємося саме цих рекомендацій щодо стенозів симптомних і безсимптомних. Але це на розсуд автора. Перекос в ендоваскулярний бік в хірургії сонних артерій, думаю, ще не наступив. Все ж таки, ну і ми в тому числі віддаємо перевагу саме ендотеректомії. І маємо досить добрі результати. Я вам скажу, що такі самі, які були і 40 років тому. От коли ми починали, я першу ендотеректомію зробив в 84-му році, і так за 40 років результати приблизно однакові. Десь до 1% у нас бувають зовсім невдалі результати, і не більше 3% у нас бувають ішемічні ускладнення. Тобто це все для обговорення, і ми повинні розуміти, що знову ж, що стосується всієї цієї патології, так, це досить індивідуально, треба підходити до кожного випадку, а не так, що давайте всіх стентувати, або всіх давайте будемо видаляти бляшку. Дуже, я б сказав, так бурхливо розвивається Львів в судинному напрямку. Ну, це вплив Андрія Нетлюха, я розумію. І дуже гарні результати. Дуже гарні результати. Думаю, що вони будуть ще кращими. А загальне враження для мене це завжди було важливо, хто слухав мої доповіді там і 20, і 30 років тому, що треба розширювати географію судинної хірургії в Україні. І це вже видно. Це видно, дуже добре видно, що це більше і більше в регіонах цим займаються. І не тільки обладнання, не тільки інструментарій дозволяє це робити, а саме люди, які з'являються в регіонах, які рухають цю проблему. Я дуже вдячний всім за це, тому що для мене судинна тема, як ви знаєте, вона так дуже близька. Дякую. Дякую, Анатолію Сергійовичу. Колеги, може хтось має бажання висловитись? Тоді ще раз дякую за підсумок, Анатолій Сергійович. Дякую, колеги, за увагу. Думаю, що патологія серйозна, доповіді говорять самі за себе. Наступна секція має розпочатися в 14:00. Це присвячена нейротравматології, спінальній нейрохірургії. Модерують доктор Роман Ілюк, доктор Юрій Чумоляк. А зараз перерва на обід. Прохання в 14:00. Маємо 25 хвилин постаратися бути тут. Смачного.
Асіно – це міжнародна фармацевтична компанія зі штаб-квартирою в Цюріху. Ми працюємо на ринку України з 2015 року. Щодня майже 1000 співробітників працює, щоб забезпечити мільйони наших пацієнтів високоякісними доступними ліками та дієтичними добавками. У нашому портфелі близько 100 продуктів. Це препарати-лідери у галузі психіатрії, неврології та терапії болю. Асіно пропонує ліки високої якості також у сферах кардіології, гастроентерології, ендокринології. А дієтичні добавки Асіно та лікарські засоби, доступні без рецепту, вже давно завоювали прихильність тисяч українців. Ми експортуємо препарати власного виробництва до інших країн. Виробничі потужності нашого заводу в Києві складають 1 мільярд таблеток і 1 мільярд капсул на рік. Ми імпортуємо препарати кращих світових виробників – Мерк, Мерц, Ферер та інших компаній. За ці роки ми інвестували у наш виробничий майданчик $40 мільйонів. Асіно – це відповідальність. Ми заплатили майже 2 мільярди 700 мільйонів гривень податків та зборів з початку роботи. Це більше 100 тисяч середніх зарплат сімейних лікарів, більше 1 мільйона 100 тисяч мінімальних пенсій або 86 тисяч 760 пролікованих пацієнтів з інсультом. Ми дотримуємося всіх вимог українського та міжнародного законодавства по охороні довкілля та охороні праці. Асіно – це якість. Наш завод працює згідно правил належної виробничої практики лікарських засобів Європейського Союзу EU GMP, а також за міжнародними стандартами якості ISO, що підтверджується відповідними сертифікатами. Це означає, що ми перевіряємо кожен аспект своєї роботи – від постачальника та логістики до зберігання на складі сировини та упаковки, від виробництва таблетки до доставки препаратів за кордон. Система якості на нашому заводі впроваджена згідно стандартів якості групи Асіно та повністю синхронізована із заводами Асіно, що працюють у Швейцарії, Естонії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Цікавий факт. Тут, в Україні, в наших лабораторіях ми здійснюємо контроль якості сировини, яка використовується на наших заводах в Швейцарії, а також проводимо вивчення стабільності якості ліків, вироблених у Швейцарії. Успішно проходимо близько 10 перевірок з GMP фармаконагляду, якості та охорони праці в рік. Маємо найкращих постачальників сировини, пакувальних матеріалів та обладнання. Асіно – це турбота. Ми навчаємо лікарів, виплачуємо стипендії студентам та проводимо їх стажування. Створюємо майданчики для обміну досвідом. Випускаємо наукову літературу. А головне, щодня допомагаємо дітям з розладами аутистичного спектру, нашим захисникам та важкопораненим ветеранам, а також пацієнтам із хворобою Паркінсона. За 9 років ми спрямували на благодійні цілі понад 100 мільйонів гривень. Асіно – це лідерство. Терапевтичний бізнес-юніт є найбільшим відділом Асіно з найбільшою кількістю працівників та найбільшою долею продажів в компанії. Терапевтичний бізнес-юніт впевнено утримує лідерство в промоції та прескрипції ввіреного продуктового портфелю у кардіологів, сімейних лікарів, ендокринологів, гастроентерологів, організовує та проводить безліч цікавих та креативних конференцій, публікує наукові статті. Відділ ЦНС – лідер на ринку психоневрології, який спеціалізується на таких важливих напрямках, як психіатрія, епілепсія, хвороба Паркінсона, деменція та управління болем. Нашим пріоритетом є забезпечення якісними та ефективними препаратами вразливих категорій пацієнтів, зокрема тих, хто страждає на хронічний біль, психічні чи складні неврологічні розлади. Ми прагнемо бути надійним партнером у вашому професійному розвитку та наданні сучасної, науково обґрунтованої інформації. Ми організовуємо масштабні конференції, практичні семінари, навчальні програми і надаємо сучасні освітні матеріали, щоб ви завжди залишалися попереду. Принципи, що зміцнюють та удосконалюють нас – це якість та професіоналізм у всьому, що ми робимо. Це партнерство та щоденна відповідальність перед пацієнтами, перед лікарями, перед собою. Разом ми будуємо майбутнє для вас і ваших пацієнтів. Наші OTC-продукти відзначаються доказовою ефективністю та високими стандартами безпеки, на які можна покластися. Ми дбаємо про ваше здоров'я та надаємо рішення, що реально працюють. Продукти OTC від Асіно розроблені для щоденного піклування про себе, підтримки імунної системи та профілактики поширених захворювань.
what brought me to neurosurgery, I was good with both my hands. I was ambidextrous. My dad's uncle, who was a neurosurgeon, when he saw this, he told me this is something that is very useful in neurosurgery. I work with Krishna Vishwavidyapeeth. This is a 1,500 bedded hospital spread over 60 acres in Western Maharashtra. It is a charitable trust. So we can help a lot of poor patients. And we have all the infrastructures, whatever is available anywhere on earth, we have it. So it is a unique situation where you have the best of the best in the world for the poorest of the poor. The microscope, when it began 50 years back, it had the potential to improve so much, and it did. And now it's come to a saturation point. You cannot keep on extending what has been there. What we need is a paradigm shift where digital imaging and robotics is fused together to give the surgeon the maximum advantage for visualization. In my point of view, the Esculap EOS is a paradigm shift from what is the present scenario. The Esculap EOS has a much higher magnification than the present day modern microscopes, and also with the added benefit that it has a very good stereo depth along with that magnification. I feel the exoscope is a better visualization device for me. What a surgeon needs is to work with both his hands. It's an essential skill for most complex surgeries. And that can be achieved only when there is a visualization device that can focus, zoom, move, pivot, all with foot controls. And this is done very well with the Esculap EOS. When you combine an exoscope and an endoscope, the perspectives that you get both together is a valuable addition to the information that the surgeon gets from the field. Now you can see the exoscope showing the introduction of an endoscope into the other side. The endoscope screen shows the tumor, which is invisible to the exoscope from the outside. This is an excellent example of endoscope-assisted exoscope surgery. One of the most underrated features of Esculap EOS is its ergonomics. Now, skull-base and vascular surgeries, especially complex ones, are very tiring, not only just the surgeon, but also the assistant. With the EOS, everybody has the same view and everybody is looking at a screen. The tiring out phenomenon during a long surgery is avoided, especially in a position that I like personally very much, the sitting position. With the microscope, it's a challenge. You are operating with your hands up, and every 5-10 minutes you have to bring your hands down, rest a bit, and then go back. But with the exoscope, it's a very, very smooth surgery. If you ask me if the Esculap EOS is capable of helping the surgeon in the most complex cases, yes, we are doing the most complex skull base and vascular cases and anastomosis and anything. One of the things that the Esculap EOS helps me with is the training for my fellow neurosurgeons and my colleagues and my trainees. All of them see exactly the same way that I see. This adds a lot of value to the training point for most neurosurgeons who come to us. Well, I think the Esculap EOS is the beginning of something new, and it has a road ahead compared to the microscope, which is come to a saturation point. So it is the future, we must welcome it.
Шановні добродії, дякую всім, хто вже зібралися. Сподіваюся, що обід був смачним і поживним. Так само сподіваюся, що наша перша секція, перша з двох спінально-периферично-больових секцій, так само будуть цікавими і поживними, але на цей раз для розуму. Отже, перша доповідь цієї секції – гібридні технології в хірургічному лікуванні краніобазальних вогнепальних поранень. Іван Богдан, Львів. Прошу. Виступити на поважному заході і надати матеріали стосовно вогнепальних черепно-мозкових поранень. Війна, як і люба епідемія, формує певні закони, і один із них засвідчує, що санітарні втрати залежать від трьох основних факторів. Це характер ведення бойових дій, захищеності особового складу, рівня та організації медичної допомоги. Характерною рисою війни в Україні є надзвичайно руйнівна сила і щільність бойових засобів, високотехнологічні методи ведення бойових дій, зневага країни-агресора до людського життя. Зверніть увагу, що рівень та організація медичної допомоги, що стосовно санітарних втрат, знаходиться на третьому, останньому місці. І, наприклад, якщо в період АТО, ООС ми працювали над тим, щоб забезпечити золоту годину надання кваліфікованої хірургічної допомоги пораненим, то в повномасштабній війні використання безпілотних літальних апаратів суттєво перешкоджає евакуацію поранених з поля бою на декілька годин або навіть до декількох діб. На першому фото показано комплект захисного шолома з тактичними окулярами, тактичними навушниками. Але в повсякденному житті військовослужбовці користуються спрощеним варіантом, який показує, що при відносної захищеності мозкового черепа вразливими є краніобазальні структури та лицевий череп. І тому на першу чергу виступає підвищення частоти краніобазальних пошкоджень. Наприклад, ушкодження основи черепа спостерігається у 28% черепно-мозкових поранень. Для прикладу, перелом основи черепа при травмі мирного часу виявляється у 3,85% черепно-мозкових травм. Це окреслює високе значення краніобазальних поранень в воєнно-польовій хірургії. І тому, згідно цих принципів, парабазальні пошкодження ми поділяємо на фронтобазальні, латеробазальні, оксипітобазальні, а також їхні поєднання. При вогнепальних пораненнях пошкодження передньої черепної ямки діагностується у 21% черепно-мозкових поранень та у 76% поранень основи черепа. Бойові фронтобазальні поранення в більшості випадків поєднуються з ураженням кісток лицевого черепа, носа, переносових синусів, орбіти, очного яблука, черепних нервів. Характерно, що посттравматичний витік лікарю спостерігається у 12-30% травм основи черепа. На відміну від спонтанного припинення ліквореї у 80-95% випадків при травмах мирного часу, при вогнепальних пораненнях усунення ліквореї потребує відновлення цілісності твердої мозкової оболонки, пластики основи черепа під час
первинної хірургічної обробки бойового ушкодження, як вирішального заходу профілактики гнійно-запальних та інших ускладнень. Тоді вам у вашій увазі поранення, фронтобазальне поранення. Ви бачите вхідний отвір через гайморову пазуху, пошкодження орбіти, руйнування очного яблука. Дуже характерний є рановий канал, який ми прослідкували, дуже дивувалися, як осколок, бачите, це рановий канал, пройшов поряд із основною артерією, стовбуром мозку, невже що він пройшов і зону кавернозних синусів, внутрішніх сонних артерій, і при цьому пацієнт, щасливчик, дійшов до Львова на 4-й етап надання медичної допомоги. Такої клінічно окресленої ліквореї у пацієнта не було, і ми були налякані, коли зробили комп'ютерну томографію в зв'язку з погіршенням стану хворого, наростанням неврологічного дефіциту, і діагностували таку обширну півкульно-вентрикулярну пневмоцефалію. Це і пневмоцефалія базальних структур. Напевно, це була прихована ларингеальна лікворея, це мінус нам, тому що ми мали передбачати такий варіант розвитку при такому пораненні. Виникла паніка, коли ми почали планувати хірургічне лікування, коли побачили такий великий дефект у схилі черепа і планували, як ми можемо закрити цю субарахноїдальну ларингеальну норицю. І зрозуміли, що класичні методи, такі як відкриті оперативні втручання, чи мікрохірургічні, чи ендоскопічні, трансназальні, трансфінодальні або трансоральним доступом закрити таку лікворею ми не змогли. І тоді врахували, що якщо осколки змогли пройти весь цей шлях і не пошкодити ті життєво важливі структури, поряд з якими вони проходили, то якщо ми озброїмося мікроскопом, ендоскопом, рентгеноскопією інтраопераційною та хоробрістю, то ми зможемо пройти цей же шлях, який пройшли осколки. Проведено було повторну хірургічну обробку вогнепального поранення основи черепа, рентген-контрольоване мікрохірургічне усунення синусу субарахноїдального співустя, нейроендоскопічна м'язова тампонада дірчастого перелому схила черепа задньої стінки основної пазухи. Після операційного періоду була зупинена лікворея, усунена пневмоцефалія. На першому фото це через 10 діб після операції, і на другому це 1,5 місяці після оперативного втручання, вже повітря відсутнє, шлуночки симетричні. Це вигляд пацієнта через 1,5 місяці після проведеного оперативного втручання. Наступний пацієнт теж поранення лобної кістки, лобного синусу, руйнування, перелом кісток орбіти, теж руйнування правого ока. Проведена була на другому етапі у пацієнта біфронтальна краніотомія, хірургічна обробка вогнепального поранення, пластика твердої мозкової оболонки і основи черепа фасціальним клаптем. Це стан після операції. Хворого після травматичного періоду розвився гнійний менінгоенцефаліт. Тривалий час лікувався на етапах медичної евакуації в Харкові, Києві, Львові. Вдалося купувати запальні зміни, регресувала загальномозкова вогнищева симптоматика. Хворий вже знаходився в реабілітаційному відділенні і на 45-ту добу на фоні підвищеної активності в реабілітаційному відділенні у хворого розвився епізод назальної ліквореї, після чого наросла неврологічна симптоматика. При виконанні комп'ютерної томографії ми діагностували у пацієнта пневмоцефалію, але скупчення повітря між кістками черепа і твердою мозковою оболонкою пневмокранію. При аналізі комп'ютерної томографії діагностували, що епідуральний простіл сполучається з носовими ходами через канал фронтоназальний канал справа.
було проведено теж комбіноване хірургічне лікування, відеоендоскопічна рентген-контрольована правобічна фронтоетмоїдектомія під рентген-контролем. Бачите, тут ми завели в цей канал інструмент. І облітерація лобно-носового каналу м'язом, усунення ліквореї. Стан через 10 днів зменшилася пневмоцефалія і закрито фронтоназальне співустя. Ну, цей пацієнт, це вже вірусне в Україні, вже всі використовують його. Ну, це військовослужбовець, який теж отримав фронтоорбітальне поранення. Вхідний отвір через орбіту, руйнуванням кісток орбіти, очного яблука, зорового нерву, лобних часток. Хворому було проведено первинна хірургічна обробка поранення, але пластику основи черепа і твердої мозкової оболонки не проводили. І коли поступив, то ліквор виділявся через орбіту. Відтікав, ми провели повторну хірургічну обробку. Бачите, це етап операції. Тут необхідно побачити, що хворому там панували целоксом, це хімічний опік мозку, м'яких тканин. Нам прийшлося це все провести санацію. Проведена була металоостеосинтез орбіти. Ну і в кінці ми провели пластику дефекту переміщення м'яких тканин. Такий вид хворого був після операції. Поранення передньої черепної ямки асоціюється часто з пошкодженням очного яблука, як я показував, зорового нерву, каналу зорового нерву. І що важливо, що травми зорового нерва при аналізі корелюють з важкою черепно-мозковою травмою з високою смертністю. Пацієнта після поранення, яке пройшло, бачите, через орбіту, діагностований осколок поряд із зоровим каналом, клінічно було набряк диску зорового нерву і порушення зору. Так виглядають в різних площинах. Хворому було проведено відео. При плануванні операції ми спланували ендоназально-ендоскопічне оперативне втручання і передбачали можливість відкритого втручання артеріональним доступом. Було проведено відеоендоскопічна задня етмоїдотомія, рентген-контрольоване видалення металового тіла через задні комірки грачастого синусу. І результат операції – відсутній осколок в ділянці каналу зорового нерва. Латеробазальні або темпоробазальні поранення частіше поєднуються з ураженням венозних колекторів, основи середньої черепної ямки, артеріальних судин, вілізівого кола, внутрішньосонної артерії, черепних нервів, органів слуху та рівноваги. Тут ми провели аналіз літератури останніх років світової і виявили, що стосується вмісту середньої черепної ямки після поранень, які можуть виникнути наслідки. Було доказано, що якщо перелом проходить через тверду мозкову оболонку в ділянці синусу венозного, то в 23% випадків спостерігається тромбоз цього синусу. Проведений скринінг травм, 4600 травм в Європі, показав, заснований на доказах, що під час діагностики можуть бути пропущені понад 30% ушкоджень сонної або хребетної артерії при ушкодженнях основи черепа. І частота каротидно-кавернозних співвусть при переломах черепа становить 3,8. Попередня доповідь Андрія з Львова було показано, скільки було при пораненнях, і тим більше показали каротидно-кавернозне співвустя при вогнепальних пораненнях. Тут показано 2 клінічних випадки пацієнтів. Як бачите, це вогнепальні осколки в середній черепній ямці. Відмінність їх в тому, що вони знаходяться тільки, різниця між ними 8 мм. І це дозволило нам в одному випадку видалити ці осколки через
ендоскопічно через основну пазуху. Оцей осколок біля основної пазухи. В другому випадку прийшлося застосувати бактеріональну мікрохірургічну технологію видалення осколків від кавернозного синусу. Латеробазальні пошкодження асоціюються з паралічом лицевого нерву, якщо проходить перелом через пірамідку скроневої кістки. Параліч лицевого нерву зустрічається в 50 відсотках травматичних пацієнтів з переломами скроневих кісток. Випадок пацієнта з осколком в комірках соскоподібного відростку клінічно мало місце парез лицевого нерва, проведено хірургічне втручання, видалений осколок відкритим способом під рентген-контролем, результат операції. Окципітобазальні поранення, як ми бачили на першому слайді, ця ділянка добре захищена, вони зустрічаються, на щастя, не так часто, але якщо і є ушкодження, то це дуже важкі, і вони поєднуються з пошкодженням стовбуру мозку, мозочка, ураження синусів, судин задньої черепної ямки, формування субтенторіальних гематом, компресійного стовбурового синдрому травмування, каудальної групи черепних нервів. Тут показаний це клінічний випадок того першого пацієнта, де пройшов цей осколок. Ми виконали перший етап операції, проаналізували цей осколок, він пройшов ці всі структури, зупинився під наметом мозочку. От він тут розташований на цих знімках. Його можна було не чіпати, але враховуючи, що мозок був компрометований тими змінами, які виникли при першому, що були проблеми з ліквором, з оболонками, прийняли рішення видалити цей осколок, проведено було оперативне втручання субтенторіально супрацеребелярним доступом з використанням ендоскопічної асистенції і рентген-контрольованого контролю. Щоб підсумувати доповідь, необхідно сказати, що краніобазальні поранення супроводжуються ураженням важливих базальних структур головного мозку, пошкодженням основи черепа з ураженням черепних нервів, судин головного мозку, руйнуванням парабазальних органів носа, приносових синусів, орбіти, очного яблука, вуха, соскоподібного паростку, високим ризиком формування стійкого хронічного відтікання ліквору, можливістю розвитку гнійних черепно-мозкових ускладнень. Тому хірургічна допомога при поєднаних краніобазальних пошкодженнях включає в першу чергу відмежування головного мозку від парабазальних структур, відновлення цілісності твердої мозкової оболонки, пластику основи черепа, відновлення структур лицевого черепа і профілактику гнійних ускладнень. Це вказівки воєнно-польової хірургії. Проведення хірургічних втручань з застосуванням комбінованих гібридних хірургічних технологій і оперативних доступів. Вимагає участі в операціях офтальмологів, отоларингологів, щелепно-лицевих хірургів. І в кінці необхідно сказати, що сучасний розвиток діагностики вимагає в підозрілих випадках проводити ангіовізуалізуючі методи досліджень, ще комп'ютерну томографічну або МРТ-ангіографію, це церебральну ангіографію, з метою визначення ураження судин головного мозку, основи черепа та планування лікувальної та хірургічної тактики. Дякую за увагу. Слава Україні! Ну і смерть ворогам! Дякуємо, Іван Степанович, за чудову презентацію. Якщо у аудиторії є питання, то одне питання можемо обговорити. Дякуємо ще раз. Дозвольте, шановні колеги, представити наступного доповідача. Це доктор Пилипенко з Дніпра з доповіддю щодо гідроцефалії в військового персоналу. Прошу, Григорій Пилипенко, будь ласка. Дякую. Шановні колеги, на перший погляд, тема моєї доповіді може скластися враження, що це щось просте, тому що можна у 21 сторіччі
сказати нового про лікування гідроцефалії? Це частково так, тому що відносно хірургічних методів лікування вже нічого нового немає. І навіть для починаючих нейрохірургів у більшості випадків технічно не являє собою якоїсь складності встановити вентрикулоперитонеальний шунт чи навіть зробити ендоскопічну вентрикулостомію. Але для цієї категорії пацієнтів, для військовослужбовців, саме складності у діагностиці вимагають окремої уваги. Тому що це, у моїй доповіді, це військові, які не перенесли черепно-мозкові поранення. У всіх випадках це перенесені мінно-вибухові травми, які ніяк не задокументовані. Тобто це або легкі, або середнього ступеню тяжкості травми. І саме це є проблемою, тому що ці пацієнти ходять місяцями із скаргами і не знаходять собі лікування. Стосовно соціального значення гідроцефалії, це всім відомо, особливо хронічні її форми. Це захворювання, яке призводить до поступових когнітивних втрат та інвалідизації. Тому актуальність лікування гідроцефалії, вона не може бути заниженою. Отже, впродовж останнього року надзвичайно зросла частота звернень військовослужбовців з клінічними та радіологічними ознаками внутрішньої гідроцефалії. Варіабельність радіологічних ознак та специфічність анамнезу викликають, на мій погляд, безсумнівний науковий інтерес до цієї проблеми. Метою моєї доповіді є привернути увагу, перш за все, нейрохірургів на поширеність гідроцефалії у військовослужбовців, відсутність настороженості у нас відносно гідроцефалії та показати високу ефективність простого хірургічного лікування. Впродовж року прооперовано 20 пацієнтів. Це цифра невелика, але слід зазначити, що заклад, в якому вони прооперовані, не є клінічним маршрутом для військовослужбовців. Ці пацієнти потрапляють від неврологів, не від військових лікарів. Тому ця виборка, вона дуже мала. Цих пацієнтів значно більше. Відносно характеру втручань ми трішки пізніше повернемося. Відносно діагностики. Безумовно, все починається із скарг. Це типові скарги від постійного головного болю до тріади Хекіма-Адамса різноманітної ступеню вираженості. Безумовно, це анамнез. У всіх випадків у пацієнтів була перенесена неодноразова мінно-вибухова травма, яка ніяк не задокументована. Частіше всього це короткочасні втрати свідомості, після цього головна біль, загальна мозкова симптоматика, яка стандартна, традиційна для цього. Стосовно більш прицільної діагностики, безумовно, методом вибору є магніторезонансна томографія, але за умови відсутності осколків, як наслідок поранень кінцівок, наприклад, чи інших частин тіла. Ретельний перегляд МРТ, обчислення кальозного кута, індекса Еванса, інших коефіцієнтів. При підозрі на оклюзивну гідроцефалію це проведення ліквідодинамічних протоколів магніторезонансної томографії. Огляд офтальмолога, ОКТ зорового нерву, люмбальна пункція як в діагностичних цілях для вимірювання тиску, для визначення типу клапану для вентрикулоперитонеального шунтування, як опція встановлення люмбального дренажу. Стосовно традиційного класичного ТАП-тесту, особисто у мене за роки роботи не склалося враження щодо ефективності цього методу, такої експрес-діагностики. Такий дуже цікавий інформативний слайд із мережі, у якому перераховані різноманітні МР ознаки, які враховуються у діагностиці гідроцефалії. Його дуже зручно використовувати як таку шпаргалку.
Щодо результатів, в 5 випадках виявлені ознаки вродженого характеру гідроцефалії. В одному випадку окулюзійно, у 4 випадках арезерптивно. В 15 випадках очевидний посттравматичний характер гідроцефалії, але відсутність задокументованої травми в анамнезі змусила трактувати дані випадки як ідіопатична гідроцефалія нормального тиску. У всіх випадках спостерігався відмінний клінічний результат після втручання. Безумовно, не миттєвий регрес симптоматики, але досить швидкий, частковий, поступове збільшення ефекту від втручання. Кілька клінічних випадків, цікавих, на мій погляд. Чоловік 39 років, після неодноразових мінно-вибухових травм виникли постійний головний біль, головокружіння, поступова хиткість ходи, що наростала. На етапах лікування виконано вентрикулоперитонеальне шунтування, після якого у пацієнта з'явилась назальна лікварея. Був перенесений менингоенцефаліт, лікварея припинилася, і під час надходження у пацієнта була клініка гідроцефалії. При обстеженні діагностована дисфункція шунта на рівні абдомінального катетеру. При МРТ от така картина вентрикуломегалії. Тут немає флеєр, без ознак перевентрикулярного набряку, з добре вираженими субарахноїдальними просторами. Ліквородинамічне дослідження на лівому слайді до операції, мабуть, не буде помітно. Видно на цьому дослідженні відсутність лікворотоку по сільовому водопроводу. Тому в даному випадку розцінена як оклюзійна гідроцефалія з оклюзією на рівні водопроводу, стеноз водопроводу. І пацієнту виконана ендоскопічна атеровентрикулостомія. Така от цікава картина. Запускається. От. Відсутність прозорої перетинки. Як бачите, шунт у правому передньому розі рухається. Виконана атеровентрикулостомія, стандартна, без яких-небудь особливостей. Потім другим етапом встановлений люмбальний дренаж, і третім етапом видано вентрикулоперитонеальний шунт. За кілька тижнів симптоматика у пацієнта регресувала. Тобто в даному випадку діагноз оклюзійної гідроцефалії виявився правильним. Другий пацієнт, 29 років, неодноразові мінно-вибухові травми, одна скарга, постійний головний біль, який вже триває 4-5 місяців. При МР-дослідженні ніяких ознак гідроцефалії, кальозний кут 110 градусів, індекс Еванса 0,35, такий межа. При люмбальній пункції лікварний тиск такий немалий, 180 мм водного столба. Виконана при МР-дослідженні ледь помітний перевентрикулярний набряк у флеєр послідовності. Встановлено вентрикулоперитонеальний шунт з повним регресом на слідуючий день після втручання. Тут все просто і зрозуміло. Стосовно висновків. Ефективність лікворошунтуючих втручань при гідроцефалії не викликає ніяких сумнівів, але необхідне прискіпливе відношення до пацієнтів із клінічною симптоматикою, характерною для гідроцефалії, призначення додаткових обстежень і ретельне вивчення анамнезу та нейровізуалізуючих досліджень. Дякую за увагу. Щиро дякую. Прошу всіх доповідачів брати приклад з наших 2 перших доповідачів. Ми почали пізніше, але регламент чудовий. Чи є в залу одне запитання?
Дякую за запитання. Безумовно, при наявності віддаємо перевагу нерегулюємим шунтам. На зараз є певна можливість за рахунок і певних гуманітарних матеріалів, є певна розмаїття шунтів, які дозволяють встановити ту модифікацію, яка необхідна. Ну, безумовно, інколи дуже важко вгадати з тиском. Стосовно ліквородинамічної, ми не змогли побачити відео, якщо я правильно зрозумів. Звичайний CSF flow, якщо так зване кіно-МРТ, коли ми бачимо рух, фазоконтрастне МРТ, це якраз було це дослідження. Просто є ще так звані метричні дослідження, коли можна виміряти швидкість. Оце вже складніше. Це вже упирається виключно у лікарів і персонал апарату МРТ. Тому що якщо це можна внедрити у своїй лікарні, то обчислення це вже трошки важче реалізувати, поки такої можливості не мав. Дякую щиро. Я ще дуже попросив би вас обов'язково опублікувати ваші дані, оскільки ви підняли, по-моєму, важливіше питання – це вибух-індукована травма і її наслідки. Це дуже важливо. На жаль, це в Україні не реєструється. Дякую. Щиро дякую. Наступний доповідач Іван Бобрик з доповіддю про мікросудинну декомпресійну хірургію при язикоглотковій невралгії. Прошу, 15 хвилин. Шановні модератори, шановне товариство, дякую за надану можливість поділитися своїм скромним досвідом лікування достатньо рідкого, але актуального захворювання, такого як гльософарингеальна невралгія. Я представляю маленьке нейрохірургічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні з міста Луцька. Коротенько, глософарингеальна невралгія – це больове захворювання, котре обумовлене судинно-нервовим конфліктом в класичному його міркуванні, судинно-нервовим конфліктом 9-ї пари та задньої нижньої мозочкової артерії. Може спостерігатися як самостійне ізольоване захворювання, так і в парі із певними коморбідними станами. Може також бути як ізольована гльософарингеальна невралгія, так і в розрізі загальної, скажімо так, загальної площі невралгії, включаючи в себе тригемінальну невралгію в тому числі. Також по своїй інтенсивності гльософарингеальна невралгія, якщо вона зустрічається в парі із тригемінальною невралгією, є більш інтенсивною і тому дуже часто перекриває її, виводячи потім симптоми тригемінальної невралгії після ліквідації, скажімо так, проявів гльософарингеальної на перший план і таким чином спотворюючи картину лікування. На анатомії зупинятись не буду. 9-та пара в нас входить в яремний отвір разом з 10-ю, і поруч з нею пролягає задня нижня мозочкова. Ми дуже часто бачимо ось ці петлі і звертаємо на них увагу в разі, коли виконуємо магнітно-резонансну томографію з приводу якихось інших захворювань, але не завжди ці пацієнти мають відповідні клінічні прояви. Коротенько про історію. Вейсенбург у 1910 році вперше описує симптоми. Харріс в 21 році виносить це в термін глософарингеальна невралгія. В 27 році Денді виконує першу деструктивну хірургічну лікування невралгії. І Жанета і Лаха в 77 році вже на фоні доволі успішного їхнього шляху ліквідації тригемінальної невралгії виконують першу успішну гльософарингеальну мікроваскулярну декомпресію. Як я вже сказав, захворювання достатньо рідке, і в розрізі загальних
чомусь було взято тригемінальних невралгій, винесено так, від 0,7 до 1,2%. Ще раз повторюсь, нашим невеличким клінічним досвідом ми хотіли показати наш шлях діагностики та лікування і прокоментувати результати. Отже, в нас 5 випадків з 2019 по 2024 рік, одна жінка, 4 чоловіків. Рутинна стандартна схема діагностики – це магнітно-резонансна томографія на пристрої не менше 1,5 Тесла з відповідним протоколом. Вони різні для різних апаратів, тому на них не буду зупинятись. Рутинно також церебральна ангіографія для виявлення можливих дуральних або екстраінтеркраніальних фістул, котрі також можуть симулювати цю проблему, і не дуже буде тоді зв'язок із, власне кажучи, навіть тією петлею, котру ми можемо нібито побачити. А також оцінка коморбідності – це обов'язкова томографія СТ або МРА шиї, стоматологічна інспекція та лор-інспекція. Отже, в розрізу цих 5 пацієнтів, як відбувалося це в нашому відділенні? Один із пацієнтів переніс успішну радіочастотну абляцію. Це один із перших і дуже небагатьох 3 кейсів наших радіочастотної денервації гльософарингеального нерва. Цей пацієнт був внутрішньо переміщений і приїхав до нас із Києва провести цю процедуру повторно, а в нього вже була перша процедура проведена. Було нескладно, оскільки він надав дуже детальну медичну документацію із рентгенськими знімками постановки канюлі. І тому, знову ж таки, на жаль, не збереглися ці знімки. Ми просто повторили позиціонування і виконали 2 сесії на 60 градусах по 2 хвилини. Отримали добрий результат. Ми не знаємо його долі, ми не спостерігали за ним, бо це було 2 роки тому. Теоретично на цю пору вже мала би бути, напевно, щоби повторна потреба. Однак, на жаль, ми не можемо його проконтролювати. Інша пацієнтка звернулася до нас із симптоматикою і гльософарингеальної, і тригемінальної невралгії, із дермоїдним утвором. Далі вона буде представлена по презентації з дермоїдним утвором мостно-мозочкового кута, але вона була категорично проти хірургічного втручання, і їй також було запропоновано як альтернативний варіант хоч щось, тобто радіочастотна денервація. На той час ми вже були дуже освічені в радіочастотній денервації, і вона була другим кейсом. Ось, і тому, звичайно ж, ми отримали перше ускладнення в вигляді, звичайно, тобто ми отримали результат знеболюючого характеру лише по гілці гльософарингеуса. Тригемінальна гілка залишилася, але ми отримали достатньо виражений прозопарез. Через півроку біль відновився, але і відновився і прозопарез, точніше було навпаки, прозопарез відновився, і пацієнтка звернулася з болем, ми побачили, що обличчя знову стало симетричним. Це останній кейс, і ми підемо трішки ззаду наперед. Це ще не прооперований пацієнт, але в ракурсі, скажімо так, прицільного наукового ставлення до цієї ситуації ми вже так дуже скрупульозно ставимося до томограм. Ми вчимося, коли нас вчаться наші лікарі магнітно-резонансної томографії, бо в подальшому знімочки будуть давніші і трішки гіршої якості. Отже, магнітно-резонансна томографія показує нам, ми от, наприклад, йдемо ззаду наперед, так? Вірніше, згори донизу, так? Для оцінки зони інтересу ми беремо за відлік, для прикладу, акустикус інтернус, тобто, і спускаємося далі вниз. Спускаємося далі вниз, доходимо до яремного отвору і бачимо, у нас пацієнтка із правобічним процесом, ми бачимо 2 гілочки на контакті, далі в перспективі ця ж пацієнтка, ми оцінюємо довжину шилоподібних відростків. Це теж дуже важливий момент, оскільки
І інколи при довгих шилоподібних відростках також може бути симуляція подразнення, і це буде зовсім, вірніше, буде невралгія, але причина буде зовсім іншою. Виконується рутинно, я пропущу ці слайди швиденько, тобто це типові класичні проекції церебральної ангіографії, і значно більшу увагу ми надаємо вертебробазилярному басейну для, знову ж таки, оцінки, розуміння положення в нашій ситуації задньої нижньої мозкової артерії і передньої. Ось жовтою стрілочкою показана тепер кореляція. Значить, нижній скан – це 7-8 пари. Ми бачимо петлю, котра відповідає на ангіограмі передня, задня, нижня. Відповідно, ось ця петля задньої нижньої, хоча вони знаходяться майже на одному рівні, ми її бачимо ось в цім місці. І от, відповідно, ми бачимо тут 9-ту пару, вхід її в яремний отвір. Чому це важливо? Тому що в перспективі, в мікроскопі, потім інтраопераційно, ми не зможемо ідентифікувати. Тобто в нас в полі буде дві петлі, яка із них яка, ну, ми їх, знову ж таки, не ідентифікуємо, та і, в принципі, і навіщо? Це, ну, хіба потрібно раптом, якщо відбувається, не дай Боже, якийсь форс-мажор, трабл, наприклад, ми там розуміємо, ага, ми для прикладу, не дай Боже, в нас не було цих несподіванок, маємо чимось жертвувати, і ми розуміємо про перспективи, відповідно, по васкуляризації. Тому співставлення даних магніторезонансної томографії та ангіографії важливе для подальшого планування вже інтраопераційного етапу. Типове положення на операційному столі з протягнутим плечем, люмбальний дренаж рутинно, рама Мейфілда і відповідна розмітка, типова розмітка для ретросигмовидного доступу. Це маленька краніотомія розміром до 3 см, відповідно типові анатомічні орієнтири, поперечні сагітальні синуси, лінійний розріз, підтяжка дуральної оболонки. Тепер вже до клінічних випадків, котрі ми прооперували. Значить, в цій ситуації ось ми бачимо 9-ту пару, так, і бачимо 2 гілочки на контакті. Які із них які, потім спробуємо розібратись. Інтраопераційно ми обрали для себе такий шлях, беручи до уваги те, що, ну, знову ж таки, досвід у нас в тригемінальних невралгіях не є великим. У нас тільки 30 випадків прооперовано за весь наш час. Це із тригемінальними, і з льософарингіальними. То ми обрали для себе орієнтир 8 пара, і від нього ми спускаємося донизу, до каудальної групи. Конкретно в цій ситуації справа у нас 8, зліва у нас каудальний напрямок. Ми зробили тракцію петлі, підперли її до 8 пари і вивели дорзально, тобто вивели в рану, зробивши прокладку, в тому числі, ось ліворуч, добре видно 9-ту пару. Хірургічне втручання саме по собі не є якимось таким, ну, надзвичайно особливим конкретно в цій ситуації. В післяопераційному періоді ми мали значуще зниження болю, однак спостерігали швидко минущий прозопарез, котрий орієнтовно за 1,5-2 тижні минув, і ми так собі уявили, що це із-за того, що ми все ж таки вперлися в... Так, я пішов зашвидко. Що ми все ж таки вперлися в 7-8 пари, роблячи, ну, скажімо так, виведення петлі більш в рану. Наступний клінічний випадок. Жінка 64 років, та жінка, про котру я розповідав на початку, із дермоїдним утвором, котрий спричиняв пару і тригемінальну, і глософарингеальну невралгію. По МРТ видно тумор, так.
І далі розбираємо. Значить, доопераційний розбір. Що ми бачимо? Значить, зону тумора. Давайте так. Ось рівень 8-ї пари. Ми її беремо за відлік. Так, інтактна сторона з протилежної сторони, з лівої сторони, з правої сторони є тумор, і далі нічого не зрозуміло. Бачимо лише базилярну артерію і все. Спускаємося далі донизу. Вже на рівні яремних отворів бачимо, знову ж таки, протилежна сторона інтактна, спокійна, орієнтуємося по ній, бачимо зону, каудальні відділи тумора, і тут вже ми так собі можемо лише уявити, що ось у нас задня нижньомозочкова, а ось у нас 9-10 пари. Інтраопераційно, ось тут поруч у нас, так, це краніальніший знімок, тут ми бачимо тригемінус, бачимо базилярну, відповідно з протилежної сторони все ок, і зона тумора, це краніальний напрямок. Інтраопераційно це виглядало таким чином, тобто спочатку похід краніально і видалення з зони тригемінуса, і ось спустилися далі каудально, ось у нас 8-ма пара і ось у нас 9-та пара. Теж забираємо з неї все, що можемо. З'явилася у нас кам'яниста вена, далі робимо протекцію. В цій ситуації ми змогли вийти добре на тригемінус і зробити протекцію йому. Зону 9-ї пари ми не розбирали, і нам чому не розбирали? Ну, просто ми, чесно кажучи, не рішились на то. Тобто був видалений тумор, однак нам поталанило, і в післяопераційному періоді ми отримали значущий онтологічний ефект. Наступний пацієнт, значить, вже чоловік із двобічною глософарингеальною невралгією. Спочатку ми не дуже могли повірити своїм очам і вухам, що це двобічна, тому що, чесно кажучи, в літературі ми так не дуже зустріли подібний кейс. Однак, знову ж таки, з типовою клінікою, з болем під час позіхання, з болем під час ковтання, з болем з продукцією в вухо, все це по внутрішній поверхні рота. І однак, коли ми провели хірургічне втручання йому і отримали значущий онтологічний ефект, завершую. Так, ми отримали біль з протилежної сторони. Тобто ми так собі уявили, що ми зоперували більш інтенсивну сторону, а протилежна сторона була менш інтенсивною і проявилося. Значить, виглядає це все наступним чином. Виглядає у нас МРТ із зоною двобічного конфлікту, ідемо із ліва направо, зверху вниз. Тобто краніальна зона, міряємо знову ж таки із зони 8-ї пари і спускаємося вниз. І власне вже в зоні інтересу бачимо з однієї сторони і з іншої сторони, з лівої сторони, пару. Знову ж таки, не дуже можна зрозуміти, хто із них хто, чи це дві гілочки П2, чи це передня і задня нижньомозочкові. Інтраопераційно слідуємо нашому вже наїждженому принципу. Ідентифікація по 8-й парі, спускаємося вниз, розбираємо каудальну групу. І відповідно, зверніть увагу, ось тут ми спочатку ми бачимо спочатку в рані у нас є ось ця гілочка, ось вона з'явилася, а потім каудально з'являється і зона інтересу далі. Було прийнято рішення про просадку ось тієї дистальної під 9-ю парою гілочки в медіальному напрямку. Ось, власне, ця зона. Ось зона інтересу, так? Доктор Бобрик. Так. І звична типова протекція.
Наші результати. По лікуванню наших пацієнтів ми отримали добрий результат. Ми дуже скрупульозно відбирали пацієнтів. Очі в нас горіли цією патологією, нам було дуже цікаво. Ці операції достатньо естетичні, ну, з точки зору розуміння краси нейрохірургом. Однак ефективність даного методу лікування залежить від дуже скрупульозного, селективного підбору пацієнтів. І погодьтеся, що нейрохірургія мостомозочкового кута – це не та нейрохірургія, ну, в котрій можна, ну, скажімо так, сходити, а спробувати, чому б і ні. Дякую за увагу. Дякую. Дякую. На жаль, часу для запитань немає. В мене єдиний невеличкий комент. В даній доповіді, мені здається, можна було розділити пухлини і невралгію, тому що це трошки інші. Тут симптом пухлини, а не чисто невралгія. Так, згоден цілком. Ну, однак кейсів не дуже багато, і клінічні прояви ми хотіли об'єднати. Дякую. Дякую за ремарку. Шановні колеги, дозвольте вашій увазі, дозвольте запросити до мікрофону доктора Захара Плахтера з Львова з доповіддю щодо хірургічного лікування посттравматичних невром у пацієнтів з ампутації, після ампутації. Прошу, Захар. Доброго дня, вельми шановні модератори, шановні колеги. Дякую за можливість прийняти участь в цій конференції. Значить, на російську зростання кількості ампутацій. Більше 60% пацієнтів страждають на хронічний післяампутаційний біль. Значить, і це значним чином впливає на якість їхнього життя і відтерміновує їхню реабілітацію і подальше повернення до нормальної життєдіяльності. Від 50 до 80% військовослужбовців страждає на хронічний постампутаційний біль. Після операцій, які не попереджають формування вторинних невром, спостерігається високий рівень повторних хірургічних втручань, що в свою чергу заставляє цих пацієнтів відмовитися від протезування, таким чином поглиблює їхню інвалідизацію. Повторні операції на куксі також значно подовжують термін лікування цих пацієнтів і відтерміновують їхню реабілітацію. Значить, метою нашого дослідження було дослідити випадки рецидивів постампутаційного болю у пацієнтів, що перенесли операції з приводу термінальних невром ампутаційних кукс. Ми досліджували 34 пацієнти. Всім було проведено оперативне втручання в об'ємі резекції невром і формування регенеративного інтерфейсу периферичних нервів. 8 пацієнтів з цієї вибірки вже попередньо мали операції з приводу простої резекції невром і звернулися до нас з рецидивом больового синдрому. Середня інтенсивність болю, з якою ці пацієнти до нас звертались, це 7,6 балів, що, в принципі, заважало їм використовувати протез або ж виконувати повсякденну діяльність. Значить, по параметрам, це ці чоловіки, середній вік 33 роки. В основному перенесли ампутацію нижніх кінцівок внаслідок вибухових поранень. І всім виконувались прості резекції або ж реампутації з приводу нейропатичного болю, який не піддавався корекції. Результатами нашого дослідження стали такі висновки. Тобто термін від простої резекції до рецидиву постампутаційного болю становив 5,1 місяць, що, в принципі, співставно з терміном від ампутації до появи нейропатичного болю, що свідчить про спільний патогенез виникнення неврому в цих випадках.
У всіх пацієнтів було діагностовано рецидив болючих термінальних невров, в середньому по 3 невроми на пацієнта. А також були виявлені болючі невроми, які раніше були асимптомними. Середній рівень болю до операції становив 7,6, проте після операції, після формування регенеративного інтерфейсу, середній біль становив 3,3. Цей рівень спостерігався протягом 6-12 місяців після операції і не заважав пацієнтам протезуватися і проводити нормальну реабілітацію. Досвід попередніх військових конфліктів залишив хірургам великий арсенал хірургічних втручань, які вони можуть проводити з приводу термінальних невром. Це такі, як прості резекції невром, резекції з ретракцією нерва, з імплантацією в м'яз, в кістку. Проте слід звернути увагу на такі методи, які беруть до уваги фізіологію регенерації нерва. Це такі методи, як таргетна м'язова реінервація та регенеративний інтерфейс периферичних нервів. Ці методи були розроблені для покращення керування біонічними та міотонічними протезами. Проте під час досліджень було виявлено хороші результати у лікуванні і профілактиці після ампутаційного болю та формуванні неврон. Проте слід зазначити, що навіть після звичайної резекції невроми 77% пацієнтів демонструють зниження болю незалежності від методики цієї резекції. Проте в подальшому після простих резекцій 20-30% невром залишаються рефрактерними до оперативного лікування. Згідно досліджень, таргетна реінервація та регенеративний інтерфейс периферичних нервів мають хороші результати в лікуванні болю в резидуальній кінцівці, фантомного болю та мають низький рівень рецидивів від 0 до 15%. Значить, в нашій практиці ми використовуємо стандартизований протокол проведення операції з приводу формування регенеративного інтерфейсу периферичних нервів. Автори рекомендують розділяти великі нерви на окремі волокна, і це зменшує рівень рецидиву за рахунок того, що відбувається реінервація м'язевих графтів, і що один нерв має більше таргетів для реінервації. На цих фотографіях ви можете спостерігати процес проведення операції. Тобто на першому фото це окремі м'язові графти з мускулюс тензор fasciolata. На другому фото ви бачите невроми, які виділені в аксилярній ямці. Тут можна побачити ліктьовий, серединний, м'язово-шкірний, променевий, шкірний нерв плеча. І на третьому фото це вже остаточний вигляд операції. Тобто після проведення резекції відбувається формування регенеративного інтерфейсу шляхом огортання кукс-нервів з підшиванням м'язевих графтів. Також на цьому слайді ви можете побачити рекомендації щодо того, наскільки окремих волокон треба розділяти нерви в залежності від рівня ампутації та нерва. І коротко по висновках. Тобто прості резекції не попереджають повторного формування болючих неврон.
Регенеративний інтерфейс периферичних нервів клінічно значимо знижує середню інтенсивність болю резидуальної кінцівки. В нашому дослідженні рівень болю після операції сягав 3,3 балів протягом 6-12 місяців після спостереження і не перешкоджає щоденній активності та соціальній адаптації пацієнтів. Великі нерви необхідно розщеплювати при проведенні регенеративного інтерфейсу периферичних нервів з метою профілактики рецидивів болю. І також ми звернули увагу, що при повторних операціях з приводу рецидиву симптомних невром варто, окрім симптомних невром, знаходити та видаляти всі термінальні невроми, навіть не симптомні, з метою попередження відновлення болю в куксі та повторних оперативних втручань. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава. Дякую щиро за гарну доповідь. Хотілося б трошки пообговорювати, але, напевно, будемо в кулуарах. Не з усім згоден просто. Не згоден, що потрібно видаляти безсимптомні невроми. Але, ще раз, давайте на обговорення або в кінці, або в кулуарах. Дякую. Отже, хотілося б запросити мого давнього колегу, товариша, друга, анестезіолога Максима Пилипенка. У нього 2 доповіді. Я не знаю, Максиме, ви будете їх об'єднувати чи окремо? Ну, будуть по черзі, так. Гаразд, добре. Шановні колеги, радить вас бачити і вітаю вас всіх від анестезіологічної фракції. Про сіль, ну так Бог створив нашу їжу, що вона багата калію. А от натрій і натрієву соль людина має добувати в тяжкій праці, тому сіль була чимось таким вище, ніж ліки в давнину. І сьогодні поговоримо, чому саме гіпонатріємія найчастіше водноелектролітне порушення. Тобто сіль порівнювали таким королівським продуктом в сиву давнину. Отже, запитання вам, якого катіона найбільше в організмі? Ну, то очевидна відповідь. Хто за натрій? Підніміть руку. Майже правильно. Але кальцію раз в 20 більше, ніж натрію в організмі. І виявляється, що оскільки в нас в м'язах більше калію, а м'язів у нас більше клітину, ніж позаклітинно, то і калія більше, ніж натрія. А от натрія десь в середньому лише 92 грама. Він міститься в крові і, відповідно, легко може втрачатися, тому гіпонатріємія і найчастіше порушення. Ось в крові натрія 130-150, а в клітинах його значно менше. Тому натрій такий варіабельний іон. І у загальнотерапевтичній популяції гіпонатріємія теж найчастіше порушення серед усіх. Вона зустрічається приблизно у 20-30% тяжких пацієнтів, особливо з серцевою недостатністю, печінковою, цирозою і так далі. А в нейроінтенсивній терапії з гудлайн по всяким рідинам теж каже, що це найчастіше порушення. І воно виникає часто ятрогенно, особливо в нейро, чому манітний фуросемід в нас використовується частіше, ніж в загальній популяції. Нагадаю, що 45% – це позаклітинна рідина, і саме там живе натрій, а внутрішньоклітинній живе калій. Так от, денна потреба натрію, нас змушували їсти натрія все менше і менше за останні 3 десятиліття, і виявляється, що не зовсім правильно, тому що якщо його споживати менше норми, то летальність теж суттєво підвищується. Тому натрій варто утримувати десь в районі нормонатріємії. Основні причини, перші 2 гайдлайн виділяє діуретики. Ну, для нас не повинно це бути дивно, але ми повинні усвідомлювати свою причетність до того. При інсульті гіпонатріємії являється таким, як вона може призвести до ускладнень, але гіпернатріємія – це як контраст, коли він 160-170, тоді вже точно несприятливий перебіг. То спочатку вони тривалий час страдають від гіпонатріємії, а коли перебіг вже приходить несприятливий, ну тоді може бути і гіпер. А знов-таки при інсультах маніт і фуросемід – 2 перших причини гіпонатріємії.
Скільки натрія вводиться і виводиться з організму? Якщо 1 мілімоль на кілограм – це стандартне дозування, і це десь приблизно 5 грам натрія, виводиться в 2 літрах сечі, то стандартне дозування натрію, концентрація натрія десь 50 мілімоль, тобто третина від того, що в крові. Трошки втрачається з кишковим трактом, трошки з потом. Тому стандартно середня у нас здорових людей десь 30 мілімоль на літр. І ми поговоримо, що без цього показника в сечі наша цілеспрямована терапія гіпонатріемії не дуже цілеспрямована. В людини, нагадаю, близько 100 грамів натрія. І ключові причини гіпонатріемії – це терапевтичні, вони бувають і в нейрохірургічних хворих, як блювота, так і втрата з кишечнику, і в тому числі або передусім діуретики. Отже, критерії гіпонатріемії. Ми по старим таким книжкам, що з Совєтів, то 130, але в світі гіпонатріемію ставлять, коли рівень натрія менше 135. Але не всі гіпонатріемії однаково шкідливі і не всі їх треба агресивно лікувати. Вважається, що чим повільніше розвивається гіпонатріемія при серцевій, нирковій, печінковій недостатності, це 3 неятрогенних причини, тим повільніше треба його коригувати. І як коригувати? Спочатку треба визначити специфічний варіант дефіциту натрія. Для нейро ключовим наявність вазопресину, тому що вазопресин, половина нейрохірургічної патології, стимулює гіперсекрецію вазопресина, і ми поговоримо синдром неадекватної, тобто надмірної його секреції. Але щоб визначити саму причину і метод корекції, за всіма закордонними сучасними років 15 і більш сучасними гайдлайнами все ж таки треба вимірювати натрій в сечі. І зверніть увагу, будь-який варіант гіпонатріемії дивиться, чи натрій в сечі менше 30, тобто дилатаційна функція збережена, чи він вище, і тоді, значить, антидіуретичний гормон, вірогідно, заперечує цю дилатаційну функцію. Тому вимірюємо натрій в сечі, і це основна практична рекомендація в тяжких випадках гіпонатріемії. Оптимальна швидкість корекції повинна бути нижче, ніж ми це все думаємо, ніж ми це хочемо, і не можна лікувати натрій в крові, бо можна наробити дуже тяжкої патології, гіршої, ніж сама гіпонатріемія. Отже, всі без виключення гайдлайни кажуть, що не більше, ніж 10 мілімоль треба піднімати на добу, це в першу добу, а в наступні доби ще повільніше. Основне правило, якщо гіпонатріемія розвивалася за тиждень, абсолютно протипоказана її корекція за пару днів і тим більше за одне чергування. Тому вона повинна бути плавна, це наступні практичні висновки. А тепер по цій специфічним нейропроблемам. Є 3 специфічні нейропроблеми. Нецукровий діабет, коли багато сечі, вазопресин, нема вазопресина, не може дати її реабсорбція. І раз нема реабсорбція, значить натрій в крові підвищується. То буде гіпернатріемія, а сечі багато, а в крові гіпернатріемія. А тепер 2 основних причини гіпонатріемії по темі презентації. Синдром неадекватної або надмірної втрати солей – це церебральний натріуретичний пептид, коли в 3-5 разів більше сечі і в 3-5 більше концентрація в ній натрія. Тобто 5 на 5 може бути в 20-25 разів підвищене виведення натрія на добу. І синдром неадекватної надмірної секреції вазопресину, тоді, коли багато вазопресина, мало сечі і натрій розводиться водою в крові. Оці секреції, ці синдроми треба тримати в голові, і на них написані всі основні підручники. Ми не будемо зупинятися на всьому патогенезі, але нагадаємо, що без того, щоб зрозуміти, що вазопресин просвердлює дирки
в збиральних трубочках і дозволяє реабсорбуватися води, ну, не можна це запам'ятати. Ми своїх і медсестер, і лікарів раз 20 казали на клінічних випадках, але поки ми не почали казати про вазопресин і його просверлювання дирочок, розуміння так і не прийшло, а коли ми нагадали, то кожен може побудувати оцей, так сказати, логічну цепочку. Тому основне – це треба знати, скільки натрія в сечі, скільки сечі і порахувати дефіцит натрія, бо без цього корекція неможлива. Тобто треба знати осмолярність крові проти осмолярності сечі. Оце основний висновок цієї лекції. І як коригувати ці синдроми? Синдром надмірної секреції цього церебрального натріуретичного гормону, він проходить сам. Його коригувати не треба, хіба що гідрокортизоном. Але що точно протипоказано, це третій практичний висновок цієї лекції, це багато сечі і ні в якому разі не можна дати вазопресин, антидиуретичний гормон, тому що він тільки підсилить гіпонатріємію. Оце. А як дізнатися, що це 7 літрів сечі і це не цукровий діабет? Просто виміряти концентрацію натрія в сечі в комерційній лабораторії. Це 200 гривень коштує, але повірте мені, це величезний дає плюс, щоб не використовувати більш дороговартісний вазопресин для лікування там, де він прямо протипоказаний. Коли ж розвивається набряк мозку, якого всі нейроінтенсивісти і нейрохірурги бояться? Оказується, не так швидко і не так страшна гіпонатріємія, яка розвивається поволі. Чому? Тому що мозок адаптується, він із себе виводить осмоліти, як показано на цьому малюнку. І мозок адаптується нормально, але якщо ми швидко коригуємо натрій, то буде осмотична деміелінізація мозку і буде перманентний, або дуже тяжкий тривалий, або перманентний неврологічний дефіцит. Чим ми коригуємо? У нас професор Трещинський ще в середині 90-х казав, що треба натрія лити багато, щоб протидіяти цій гіпонатріємії. Не все це прижилося, і ті величезні дози натрію, які ми колись вводили 90, ми зараз перестали вводити, і не стало нам, нашим пацієнтам, значно гірше. Але що треба, як то кажуть, дивитися? При багатьох нейропатологіях натрій втрачається в 3-5 разів більше. Тому стандартно треба потрошку досолювати їжу і потрошку додати якісь розчини в 2-3 а то 5-кратну норму. А тепер два клінічних приклади. Ось клінічний приклад з інсультом, коли натрій втрачався в 3-4 рази більше сечі було і в 3-4 більше рази концентрація натрія в сечі. Тобто в 5-7 разів ми додавали більше натрія, і вдалося утримати гіпонатріємію десь на рівні 120, і вона за тиждень підвищилася і повернулася. Ось бачите, гіпохлоремія була помірна, а тут навіть хлор був нормальний чи навіть підвищений. А ось клінічний випадок номер 2, де супертяжкий був перебіг, сечі втрачалося в 5 разів більше, і її концентрація натрія в сечі теж була в 5 разів більше. Тобто була 25-кратне збільшення виведення натрія, і ми боялися ввести, поки не отримали цих аналізів, велику дозу натрія. І ми натрія вводимо 10-кратну сумарну дозу на добу, а натрій знижується 120, 115, 106, 103, 101. Ми даємо вже 10, 12, 15 норм натрія на добу і поступово стабілізувався, і пацієнтка таки вижила, тому що цей синдром проходить більш-менш, скажімо так, сприятливий перебіг. Ось нормалізація натрія відбулася в сечі. Тому без аналізу натрія в сечі ми б ці два клінічні випадки не пролікували. Тому гіпонатріємія виникає часто, в нейро її більше.
Найпростіші причини – не вводити маніт і фуросемід там, де їх не треба вводити. Треба вимірювати концентрацію натрія сечі. І якщо це оцей синдром церебрального сечовиснаження або натрієвого виснаження, то ні в якому разі не вводити вазопресин. Оце прості клінічні висновки з цієї презентації. По першій презентації дякую за увагу. Думаю, що ми послухаємо наступну доповідь і вже тоді, зважаючи, що вони трішки перегукуються, задамо всі питання. Ну, а тепер поговоримо про маніт. І передумовою було те, що коли в 2008 році я вперше приїхав в цей наш родственний інститут нейрохірургії в Лондоні, то там на той момент казали, ми вже років 20 манітом не використовуємо зовсім. Я там був 5 разів, більше місяця провів в реанімаціях і ні разу за 5 візитів не бачив використання маніту. І вже, ну, напевно, що більше 30 років вони заявляють, що маніт вони не використовують взагалі від слова ніколи. Оце така особливість. Недавно вийшов такий сумарний аналіз, де на 12 сторінках написано було виключно при маніті, цитовано 192 джерела. Що каже найглобальніший аналіз? Що по релаксації мозку, яку ви, нейрохірурги, нам анестезіологам кажемо, от капайте нам 2 маніта, бо в нас мозок не лізе, то він гірший, ніж гіпертонічний розчин натрію хлориду. Він знижує натрій в крові суттєво, цей маніт. І серед ускладнень від маніту гостра ниркова недостатність, чи клінічно значима, чи субклінічно, ну, насправді частіше, ніж ми думаємо. В 60-х роках був маніт запроваджений у світі і в кінці 60-х в Україні. І тому це вже не 50, а 60 років плюс, як він використовується на сьогоднішній день. Що сказано із конкретики в цій базовій статті, що якщо використовувати маніт регулярно, а в нас, коли я прийшов 4,5 роки в нейроінститут, то я дивився журнал списання маніт, деякі хворі отримували по 30 флаконів і більше маніту. В одній з реанімацій, там, де якісь зусилля були, ми знизили за ці десь, ну, можливо, в 2-3 рази. В другій реанімації, де я зараз залишаюсь, ми знизили за 4,5 роки в 4-5 разів використання маніту, це виходячи з журналів. І гірше пацієнтам не стало. Але гіпонатріємії досить регулярно відбуваються. І що пише другий висновки з цієї статті, що використання маніт не призводить не тільки до покращення результатів лікування, а навіть до поліпшення свідомості. Ось тут чорним по білому написано, що ну, використання маніту, якщо зробити висновки take-home message, це як в тому польській присказці. Коли хворому погано використовується маніт, йому лепше, bardzo лепше, здих. Оце основне використання маніту. Тому маніт повинен бути лише містком до вашої вентрикулостомії, шунта або декомпресійної трепанації. Оце такий висновок. А тепер, по суті, питання. Друга стаття, я її трошки пізніше процитую, декілька слайдів, вона присвячена саме набряку мозку. І в цій статті сказано, що в принципі можна пролікувати здорові ділянки мозку, а там, де втрачений гематоенцефалічний бар'єр, то лікуй, не лікуй, ну, результат получиш, не будемо рифмувати. Да? Отже, слайди, 10 слайдів, я приведу 8 слайдів 20-річної давнини. Ви бачите по червоно-синьому фоні, що це була мода 2001-2003 років. Отакі тоді були слайди. Я їх переформатував в білі, а висновки залишилось. Що каже? Ефективність маніта не залежить від його диуретичного ефекту, але коли є діурез, то вже йде феномен рикошета. Тому
Маніт треба нам етап феномену рикошету заміняти чимось важливим, тобто нейрохірургічним втручанням. Це основний висновок. І дивіться, висновок робив 20 років назад. Планове використання маніту, в тому числі для лікування набряку мозку, воно неефективно. І повірте мені, нічого не змінилося. У мене на комп'ютері зараз відкриті два документи. Перший – Brain Trauma Foundation Guideline 25-го року, який вийде, ну там друзі скинули. Там нічого нема за те, що маніт ефективніший. І European Trauma Course, ми з Сірком в ньому були зараз є співавторами на нові розділи черепно-мозкової і спінальної травми. І в кожному новому виданні все менше надії на маніт, це те, що. А ми підтвердимо ці слайди, в тому числі вже опублікованими рекомендаціями. Отже, ніхто в світі не коригує зараз набряк мозку, всі визначають або предполагають внутрічерепну гіпертензію, і тоді до нейрохірургічного втручання маніт може бути якимсь містком. Оце все, що було 20 років назад і залишається на сьогоднішній день. Внутрішньочерепна гіпертензія коригується алгоритмом, де маніт сьогодні на 5-му місці. Після припіднімання головного кінця, забезпечення перфузії, забезпечення аналгоседації, якогось плюс-мінус дренажа, тому що приходить уже пару годин. І лише, якщо щось не виходить, лише тоді маніт або гіпертонічний розчин. Ось і рівень доказовості, і нічого за 20 років не змінилося в цьому підході. Якщо механізм дії маніту, то він дегідратує тільки неушкоджений гематоенцефалічний бар'єр. Де є ушкоджений, то туди маніт накопичується, з кожним наступним манітом стає лише гірше. Побічні ефекти феномен рикошета саме тоді, коли появився діурез і дегідратації, знижується тиск і церебральний перфузійний тиск. Завтра ми проведемо дуже яскравий клінічний приклад на цьому. І профілактичне планове ведення маніту неефективне. Гіпертонічний трошки краще, тому що менше побочки не знижує, а підвищує артеріальний і церебральний перфузійний тиск. І, відповідно, всі статті за 20 років крок за кроком віддають йому помірну перевагу. Фуросемід за останні 30 років не довів своє, прекрасно лікує набряк легень, але не лікує набряк мозку. Що він єдине робить? Зменшує продукцію цереброспінальної рідини, ну, ставте дренаж шунта, якщо пацієнт на боку, то наша задня яма вся лікується з голочкою в спині, виводиться ліквор до цистернотомії. Всі без виключення кажуть, що вентрикулярний дренаж must have, якщо шлуночки розширені. Я вдячний за через одну доповідь до мене, де було це чітко теж продемонстровано. Якщо шлуночки спавшися, то декомпресійна трепанація черепа може дати хворому шанс на виживання, а не маніт. І про це кажуть. Я буду просто найяскравіші, найефективніші гайдлайни за останні 3 роки наводити, і там сказано. Перший. Гайдлайн по лікуванню набряку мозку каже, що нема покращення неврологічного висліду. Не тільки виживання, а й неврологія під час маніту. І неврологічні результати не покращуються. Інша стаття прямо про гіпертонічний розчин і називає, що він, звісно, менш ефективний з приводу викликання ниркової недостатності, але навіть гіпертонія може викликати в 16% ниркову недостатність, а маніт значно більше. Отже, ризики гіперосмолярних на нирки продовжують всіх, як то кажуть, напружувати. І інший гайдлайн – недостатньо даних, що маніт знов-таки покращує неврологічне одужання і особливо при субарахноїдальному крововиливу, і особливо при ішемічному інсульті. Ми були з паном Андрієм Нетлюхом в комісії всеукраїнській по перевірці областей. І якщо треба було на щось наїхати, то коли підряд 2-3 дні назначали маніт, відразу комісія писала це як вагомі недоліки, дефекти лікування. Тому це підтверджується гайдлайном. Інший гайдлайн по тяжкій черепно-мозковій травмі. І тут принципове певне менше місце маніту. Якщо в районі не можуть прооперувати хворого, а він їде в область, то ось на цьому етапі маніт може дати цей шанс трошки мозку не набрякати,
вірніше, дегідратувати здорові ділянки, щоб не підвищилось і мозок не вклинив. Тут залишається певне місце, але виключно з нейрохірургічним втручанням, а не самостійно. Гайдлайн по менеджменту черепно-мозкової травми знов-таки вказує на ниркову недостатність. Гайдлайн про лікування черепно-мозкової травми не містить в перших основних рекомендаціях маніт зовсім. Ось 2 сторінки, маніта нема. Десь він згадується в 2-3 місцях така собі ефективність, і в основному згадується про його певні побічні якості. На десятках тисяч пацієнтів доведено, що саме збалансовані прості розчини, які не містять багато хлору, іноді навіть натрій там не знижений нормальний, там натрій це можливо навіть хорошо, і підвищують виживання. Оце те, що в нашій інтенсивній терапії за останні десятиліття і в нас, і в світі поступово впроваджується. По інсульту ще простіше. Більшість хворих з ішемічним інсультом дегідратовані. Тому ні сорбілакт, ні реосорбілакт, ні маніт і навіть гіпертонічний розчин не повинні рутинно застосовуватися, і це чітко підкреслюється абсолютно в гайдлайнах. Тому їх треба регідратувати, а не дегідратувати. Ну і замість висновків просто зазначимо, що наші надії, які були в 60-х роках, а потім кілька десятиліть жили, що планове, поступове використання маніту може ліквідувати набряк мозку там, де порушений гематоенцефалічний бар'єр, ну, м'яко кажучи, ця позиція не зовсім обґрунтована науково. Тому робіть якісь прості речі, оперуйте хворих там, де треба, ми вам в цьому допоможемо, і давайте разом іскоріняти, як казав мій учитель професор Шлапак, традиція не должна бути удавкою на шиї. Тобто давайте, щоб в нас цей маніт не був удавкою на шиї, яким ми символічно робимо, ну, завжди робили, давайте продовжувати. Оце. А будемо робити смиренно, ну, Бог дасть, і будуть успіхи, як казав професор Трещинський, всім нам клінічних перемог. Дякую. Дякую, Максим, за вашу чудову презентацію. Нагадування. Колеги, питання? Ще раз дякую. Дякую. Дозвольте запросити наступного доповідача, доктор Гарміш, Київ, з доповіддю щодо радіочастотної абляції у пацієнтів з метастазами в хребет. Прошу, Андрій. Доброго дня, дякую за можливість виступити. Тема лікування метастатичних уражень хребта за допомогою холодної абляції. Досить таки складна тема, складна категорія хворих. Чому? Тому що це, як правило, люди з 4-ї стадії ракової хвороби. Дуже цікава технологія, міні-інвазивна технологія, котра дає непогані результати, покращує якість життя хворих і зменшує інтенсивність больового синдрому. Застосування цієї технології можливо при наявності передусього це обладнання, це це радіочастотний генератор для холодної абляції. В нас в клініці використовується аблятор фірми Covidian, ну і відповідно електронно-оптичний перетворювач. Ну і друга значуща умова – це наявність професійно навченої команди нейрохірургів і тісна співпраця з командою фахових онкологів. Ну от команда професійних нейрохірургів. Епідеміологія. Я, напевно, не буду на цьому зупинятися. Це шана, так скажемо, моді для того, щоб підкреслити значущість проблеми. Тут досить таки освічена і кваліфікована аудиторія, і всі знають ці цифри, тому я на них окремо зупинятися не буду. Ну, тут от буквально маленький штрих. 60-70% метастазів в хребет – це грудний відділ хребта. Епідеміологія. Приблизно у 2/3 хворих на рак розвиваються метастази в кістки.
метастази в кістках насправді зустрічаються набагато частіше, ніж первинні рак кісток, оскільки частота захворюваності становить 25 к 1. І найчастішим місцем метастазування після легенів і печінок є кістки. Ну і відповідно найбільш часто це метастази меланоми, 70-95% це рак молочної залози, різні дані, там 73-80%. Там третє місце – це предміхорова залоза від 40 до 68%, щитоподібна залоза, ну і так далі. Значить, виділяється два основних чинники, які генерують больовий синдром при метастатичному ураженні хребта. Перше – це механічне, це нестабільність від патологічних мікропереломів. І друге – це біологічні чинники, це розтягнення окістя, це проростання пухлини в навколишні нервові тканини і резорбція кісток. Значить, лікування кісткових метастазів. Перше – це традиційна радіотерапія, стандартне лікування при метастазах в кісткову тканину. Швидкість зменшення інтенсивного больового синдрому становить від кількох тижнів до місяця і вимагає кількох фракцій. І третє – потребує переривання хіміотерапії. Стереотоксична променева терапія, швидше та ефективніше знеболення і мобілізація пацієнтів для планування та лікування і підвищений ризик переломів. Хірургічне втручання, пов'язане з ризиком поглиблення неврологічного дефіциту, потребує усунення нестабільності шляхом стабілізації хребта і вирішення дилеми – це інвазивність, ризик і користь. Малоінвазивна абляційна терапія – це швидко знімає больовий синдром, не потребує переривання хіміотерапії і легко комбінується з променевою терапією. Це рекомендації Асоціації онкологів. Я тоді не буду на них окремо зупинятися, буквально два слова. Значить, велика увага приділяється контролю симптомів, в частності больового синдрому. Рахується, що якщо вдалося вгамувати больовий синдром, то якість життя і виживаємість хворих набагато вища. Локальний больовий синдром купується або за допомогою локальної радіотерапії, значить, блокади нервів, вертебропластики або холодної радіаційної абляції. Тут я би хотів трошки, ну, скажімо так, нетрадиційно побудувати частину своєї доповіді. В 1984 році два французьких лікаря, нейрохірург Дерамонт Галібер і радіолог Дерамонт, запропонували пункційну вертебропластику. Вона почала досить таки широко застосовуватися. І більше того, ті люди, які почали її застосовувати, почали думати, де можна її застосувати. Досить таки активно вона застосовувалася при лікуванні агресивних гемангіом і при лікуванні компресійних переломів остеопоротичних або післятравматичних першого-другого ступеню. Були, скажімо так, гарячі голови, які пропонували застосовувати пункційну вертебропластику для лікування метастатичного ураження тіл хребців. Опоненти опонували таким чином, що коли ви вводите цемент в тіло хребця уражене метастазом, то згідно з законом Архімеда определенний об'єм ракових клітин попадає в судинне русло і розноситься, тобто проблема генералізується. Скажімо так, ті люди, які наполягали на пункційній вертебропластиці, пропонували навіть вводити хіміотерапію перед пункційною вертебропластикою. В ітогі, ну, якби це не працювало або не спрацювало. Ну і тут я привожу определенне ускладнення пункційне, досить таки часто зустрічаємо при пункційній вертебропластиці. Це емболія, це виход цемента в хребцевий канал
І досить такий цікавий випадок – це коли хірург довгий термін часу тримав голку і не опустив мандрен, то от організувалась із кісткового цемента такий штифт, який потім прийшлось видаляти хірургічно. Трошки пізніше, в 98-му році, нейрохірург Рейлі, і співпрацюючи з бельгійською фірмою Кіфон, запропонували кіфопластику. Тобто кіфопластика, по суті діла, є продовженням вертебропластики і має переваги в плані безпечності, ну, напевно, і ефективності. Значить, холодна радіочастотна абляція, значить, параметри абляції – це температура електрода 60-70 градусів, час проведення маніпуляції 10-20 хвилин, він трошки варіює в залежності від метастазу, від його локалізації, від розмірів. І після холодної абляції виконується кіфопластика. Кіфопластика виконується через 2-3 тижні після проведення холодної радіочастотної абляції. Ну і нота бене, завдяки постійному охолодженню електродів не виникає коагуляційний некроз ткані. Чому кіфопластика робиться через 2-3 тижні? Для того, щоб прослідкувати, наскільки ефективно спрацювала холодна абляція і наскільки знешкоджений метастаз в тілі хребця. От внизу представлені МРТ-знімочки, справа МРТ-знімочок до проведення холодної абляції, зліва це МРТ-знімочок, який зроблений через 2 місяці хворому, якому робилася ця маніпуляція. Ну і відповідно результати наших спостережень або досліджень – це прооперовано 15 хворих, 34 метастази, знеболення місця під місцеву анестезію і седацію в відстроченому періоді всім хворим була виконана кіфопластика. Ну, інтенсивність больового синдрому в 70% випадків знизилася протягом 3 місяців. Так. Дякую за увагу. Дякую, Андрію. Якісь питання, колеги? Дякую. Ще раз дозвольте надати слово доктору Ілюку з Києва з доповіддю щодо хірургічне лікування нейропатій і фантомних болей. Прошу, Роман. Доброго дня, шановні добродії. Хотілося б подякувати перш за все Збройним силам України за те, що вони роблять можливим наше спілкування в незалежній нашій своїй державі, а обов'язково подякувати в тому числі організаторам за те, що знову ми маємо можливість збиратися і спілкуватися. Отже, нейропатичний і один з найтяжчих видів нейропатичного фантомний біль у бійців після поранень. Мої disclosures, вони очевидні. Після вторгнення Росії в 22-му році різко зросла кількість поранень, і моя лікарня, де я працюю, лікарня Феофанія, має так само честь, як і інші лікарні, надавати допомогу військовим пацієнтам. Для того, щоб порівняти кількість ампутацій в Україні і кількість ампутацій у світі, за даними, представленими Конгресом Сполучених Штатів, вони вже сьогодні звучали, за 3 військових кампанії, 2 іракських і 1 афганську в Сполучених Штатах, 1715 бійців з ампутаціями, включаючи великі і малі. В Україні ця кількість набагато більша. Відповідно, у пацієнтів з ампутаціями розвивається фантомний больовий синдром. Крім фантомного больового синдрому, у пацієнтів з пораненнями кінцівок дуже часто виникають нейропатичні болі за рахунок ураження нервів. Отже, про що ми говоримо? Біль. Визначення болю, яке дала таксономічна комісія Міжнародної асоціації вивчення болю, воно трошки відрізняється від нашого сприйняття болю. Перш за все, біль – це
неприємний, чутливий або емоційний досвід, пов'язаний з, або такий, що нагадує, пов'язаний з дійсним або потенційним пошкодженням тканин. Біль має багато характеристик, вони доступні, вони очевидні. Основне, біль завжди суб'єктивний. Завжди з повагою слід ставитися до того болю, який описує пацієнт, до того болю, який описують бійці. Нейропатичний біль – це біль, зумовлений ушкодженнями безпосередньо нервової системи, центральної або периферійної. Компоненти болю, вони давно описані, їх є 5 – перцептивний, вегетативний, руховий, емоційно-ефективний і когнітивний. Останні 2 нейрохірургами, в тому числі мною, дуже часто нехтуються. У нас є заточеність на анатомічні структури, на можливість їх корекції. Не варто забувати про необхідність допомоги психологів, які будуть розбиратися з останніми 2 компонентами болю. Якщо ми говоримо про фантомний біль, знову ж таки, завжди рекомендуємо розрізняти 3 поняття. Фантомне відчуття, яке виникає абсолютно у всіх пацієнтів після ампутацій, біль в куксі або residual limb pain, біль зазвичай зумовлений не неврологічними проблемами. І безпосередньо фантомний біль, який є одним і, безумовно, одним з найтяжчих варіантів нейропатичного болю. Якщо ми говоримо про патофізіологію болю, дуже коротко. Теорія Мельзака і Уолла, 1965 рік, вирітна теорія болю. Організм може контролювати те больове відчуття, яке сам собі генерує. Трошечки краще прив'язка вирітної теорії безпосередньо до анатомії фізіології, больові волокна, бета, чутливі волокна, вони передають і больову, і чутливу інформацію, яка модулюється в центрах, починаючи від спинного мозку, закінчуючи корою головного мозку. Біль – це завжди багатокомпонентний і багаторівневе. Це завжди багатокомпонентне і багаторівневе явище. Безумовно, ми і деколи йдемо на поводу у пацієнтів, орієнтуємося на периферію, але ніколи не слід забувати про центральні фактори формування болю. В цьому аспекті неврологи дещо можуть нам завжди розповісти про синдром хронічного болю. Коли ми говоримо про центральні компоненти, останні здобутки лікування болю – це ростровентральна частина стовбура головного мозку, яка на сьогоднішній день вважається одним з найвагоміших, одною з найцікавіших мішеней для фармакологічної корекції болю, яка отримує впливи від поясної звивини, від премоторної кори. Знову ж таки, згадуємо емоційний, афективний і когнітивний компоненти больового синдрому. Коли ми говоримо про нейрохірургічне лікування болю, основне – це розібратися з тим, що це за біль, звідки він походить. Це гострий чи хронічний біль, це ноцицептивний чи нейропатичний біль, це дифузний чи фокальний біль. Крім цього, обов'язково постаратися виявити всі можливі тригери больового синдрому, нейропатичного і фантомного у пацієнта. Це досвід стажувань в не одній клініці, яка займається лікуванням болю. Не спішать в лікуванні болю, а завжди стараються максимально розкласти біль на складові по поличках. Якщо говорити про нейрохірургічні втручання, які були і є доступними для лікування болю, то їх можна умовно підрозділити на 2 групи. Це нейроаблятивні або нейродеструктивні втручання і нейромодуляційні або нейроаугментаційні
втручання. Знову ж таки, за різними рівнями формування больового синдрому, за різними рівнями нервової системи було запропоновано дуже багато втручань, багато з них мають історичне значення, хоча як фактори останньої надії можуть застосовуватися в практиці. На чому хочу завжди наголосити. Нейроабляційні або нейромодуляційні методики, вони завжди безпечніші, вони завжди зворотні, і їх можна регулювати. Що стосується нейропатичного болю, який виникає не при формуванні, не фантомного болю, знову ж таки, в нашій практиці ми завжди наголошуємо на максимально точному проведенні діагнозу, на максимально точній візуалізації нервових структур, які можуть генерувати біль. Обов'язково ми дуже часто, особливо останнім часом, спираємося на проведення ультразвукових досліджень з високою роздільною здатністю, які дозволяють виявити різні ушкодження нервів. І ми просимо наших анестезіологів або ж діагностів проводити дослідження не тільки тої зони, яка нас цікавить, а обов'язково проводити дослідження всього нерва, який може бути зацікавлений в генерації болю. В плані хірургічних втручань, малоінвазивні або перкутанні втручання, їх зазвичай у нас виконують анестезіологи. Традиційно вони проводили регіонарні анестезії, і це як один з шляхів розвитку регіонарної анестезії – це агресивне ведення болю. Хірургічні процедури, перш за все, це декомпресія або нейроліз нервів, це транспозиція нервів, переміщення або пластика нервів, і про що вже сьогодні говорилося. Створення штучних компартментів для ушкодженого нерва з застосуванням збагаченої тромбоцитами плазми в колагенових трубках. Про це вже чим далі, тим більше пишуть, як про дуже ефективний метод лікування больового синдрому. Коротко про деякі методики. Наукове обґрунтування периферійної стимуляції, воно, напевно, одне з найбільших, але якщо ви подивитеся на кількість пацієнтів, 24 пацієнти, 28, 16, 3 пацієнти, наукова база доказової медицини, вона вельми і вельми обмежена. Що стосується невром, про хірургію невром сьогодні вже говорилося, тому не буду фіксуватися. Ми використовуємо найулюбленіша методика – це RPNI, регенераторний інтерфейс периферійного нерва. Широко використовуємо в лікуванні фантомного болю. Дуже швидко, дуже просто і дуже надійно. Серед абляційних або деструктивних методик величезне значення для фантомного болю має дрезотомія. Різні методики дрезотомії аналізувалися, вони мають різну ефективність, але так само різну травматичність. Серед доказової бази вона теж дуже обмежена. Всього лише 2 дослідження, 19 пацієнтів на 2 дослідження вкрай мало. Нейромодуляційні методики, стимуляція спинного мозку. Про неї останнім часом дуже багато говорять, в тому числі в Україні. Почалося історично в 67-му році з подачі анестезіологів, за що ми їм теж дуже вдячні. В еволюції, основні етапи еволюції різних стимуляторів, еволюція подразників. Якщо раніше це була проста тонічна стимуляція, зараз це переважно пакетна стимуляція або стимуляція високочастотна неперервна. Не все пояснює вирітна теорія болю, на яку спирається стимуляція спинного мозку. Є дуже багато питань, коли стимуляція ефективна, але ми не розуміємо, чому вона ефективна. Серед основних принципів до стимуляції спинного мозку – це підхід SAFE, безпечність, правильність, фінансова нейтральність, незацікавленість і ефективність. Що стосується безпечності, серед ускладнень стимуляції спинного мозку основне, напевно, це міграція електродів.
і інфекція. Серед показів appropriateness різноманітні види болю, локальний, регіональний, в тому числі останнім часом післяопераційний, в Європі почали застосуватися для лікування стенокардії з великим успіхом. Відносно фінансової незацікавленості. Дослідження Кумара, в якому чітко показано, що стимуляція спинного мозку, вона коштує дорожче в перші 2,5 роки. Впродовж подальшого лікування медикаментозне, нехірургічне ведення больового синдрому починає коштувати набагато дорожче. Наукова база для фантомного болю теж дуже обмежена. Всього лише 3 дослідження, в яких проаналізована дуже невелика кількість пацієнтів з фантомними болями. Інші методики стимуляції для пацієнтів, у яких не була ефективна стимуляція при фантомному болю, це стимуляція моторної кори і стимуляція вентрокаудального ядра таламуса. Описана ще менша кількість пацієнтів. Коли ми почали в лікарні працювати з больовими синдромами, ми склали, так виглядав наш перший протокол підходу до ведення болю у військових. Зараз ви його можете отримати за QR-кодом, він постійно оновлюється. Основними особливостями нашого підходу до больового синдрому були, перш за все, агресивне ведення, агресивне медикаментозне ведення і агресивне використання малоінвазивних методик. Особливості поранень, вони всім відомі, не буду на них зупинятися. Це великі масиви пошкодження м'яких тканин. Що важливо, це пошкодження тканин кінцівок, дуже часто без пошкодження інших органів. Всього в моїй лікарні ми за час, починаючи з 15 травня 2022 року, вже пролікували більше 4,5 тисяч бійців з пораненнями. Дуже багато пацієнтів з ампутаціями, дуже багато, майже 1000 пацієнтів, більше 900 пацієнтів з больовим синдромом, рефрактерним до медикаментозного лікування. Це ті пацієнти, яким проводилися багатократні блоки різнорівневі, блоки периферійних нервів, тривалі катетерні блоки, епідуральні блокади, інтратекальне введення препаратів, а також лише за останній рік більше 1200 тривалих катетеризацій периферійних нервів тривалістю більше 3 днів. Серед цих більше як 900 пацієнтів лише 18 пацієнтів з ампутаціями і 18 пацієнтів з ентрепментами. Знову ж таки, прохання до аудиторії зарекомендувати кращий термін. Компресійна нейропатія, можливо, історично більш звучна. Ентрепмент англійське, воно більш правильне патогенетично. Що краще запропонуєте, з задоволенням використаю. Були прооперовані, іншими словами, агресивне ведення болю дозволяє нейрохірургу не втручатися в лікування больового синдрому, а займатися лише тими пацієнтами, у яких справді больовий синдром є критично важким і потребує, і все, що тільки можна зробити, крім хірургічних втручань, вже використано. Хотілося б сказати, що у одного пацієнта з ампутаціями все ще залишається виражений больовий синдром, це кандидат на стимуляцію спинного мозку. І сюди не увійшли ще 2 пацієнти, які поступили останнім часом, обидва з пошкодженнями спинного мозку і каудоеквіна. Перший наш пацієнт, 2 верхніх кінцівки, дуже успішне лікування. Другий випадок дуже коротко. Не знаю, хто його де оперував. На сідничному нерві видно перетяжку, лігатура. Під час операції ми бачили цю перетяжку на сідничному нерві, провели РПНА, чудовий регрес больового синдрому у іспаномовного українця родом з Колумбії.
І третій випадок, справді дуже тяжкий пацієнт. Якщо ви побачите, дуже тривалий перебіг лікування ран. Тривалий час травматологи старалися правдами-неправдами зберегти кінцівку. Врешті-решт була проведена ампутація. Після ампутації теж маса питань. До мене він потрапив, спочатку був проведений успішно невроліз малого мілкового нерва без видалення невроми. Після початку носіння протезу знову повернувся біль. Видалення невроми мало ефект нетривалий, було і супроводжувалося формуванням сироми. В подальшому була проведена кріоабляція з різким наростанням больового синдрому. Врешті-решт ми прийшли до стимуляції спинного мозку. Хочу наголосити, держава закупила 10 наборів для 10 пацієнтів з фантомними нейропатичними болями. І це перший випадок в Україні, який підлягає цій програмі. Тестова стимуляція мала просто чудовий результат. Пацієнт нарешті пішов додому без болю, нарешті вдягнув протез, записав звернення в Фейсбук, і все було чудово. До тих пір, поки не сталася міграція електродів. Чому? Перш за все, рівень стимуляції необхідної – це TH12, L1, TH11 хребці, для того, щоб покрити зону стопи. При встановленні електродів на цьому рівні відсоток ризики міграції є набагато вищими, ніж при встановленні на будь-яких інших рівнях. Знову ж таки, формування стерильної сироми. Тому прийнято рішення про встановлення веслоподібного електроду. На жаль, тільки 2 лінії контактів, оскільки українська держава забезпечила стимулятори лише на 2 порти для входу. Стимулятор був успішно встановлений, пацієнт без ускладнень повернувся до активного життя. Перспективи лікування. Безумовно, немає війни, немає поранених. Радіочастотні абляції, стимуляції периферійних нервів, стимуляції спинного мозку в Україні активно проводяться пацієнтам при больових синдромах. Дрезотомії проводяться, але не в нашій лікарні, і стимуляції глибинних структур головного мозку. Є можливості, є перспективи, слава Богу, що не було цих пацієнтів. Висновки, вони логічні, вони витікають. Командний підхід дозволяє справитися з больовим синдромом у цих пацієнтів. Замість рекомендацій додому, будь ласка, будьте максимально агресивні в веденні болю і, будь ласка, максимально документуйте все, що тільки можете. Біль – це командна робота, але мені більше подобаються інші команди. Дякую Збройним силам. Дякую, Роман. Напевно, дискусія вже пізніше. Я дуже радий запросити до доповіді Юрія Чмуляка з доповіддю, яка присвячена мінімально інвазивній трансфермінальній стабілізації. Він поділився ужгородським досвідом проведення цих втручань. Добрий день, шановні колеги. Надзвичайно приємно. Враховуючи обмаль часу, трошки в такому пришвидшеному режимі. Отже, сучасний підхід до лікування гострої радикулопатії відомий. На жаль, місце для хірургічного лікування даній проблемі лишається тільки для майже невідкладних випадків. Все інше віддано неврологам. І місце
для хірургії залишається для персистуючого інвалідизуючого поперекового болю, який не піддається медикаментам. Якщо це пролапс диску або симптомний стеноз, то це 1,5 місяця після неадекватного медикаментозного лікування. Якщо це неспецифічний поперековий біль, то це рік. Ще невеликий слот залишається для резистентного нейропатичного болю. І, як сказав попередній доповідач, це стимуляція спинного мозку. Незважаючи на сучасні тенденції, ми всі відчуваємо, що ми рухаємося до міні-інвазивності. Таких чітких переваг міні-інвазивних технік на сьогоднішній день не виявлено. Якщо точніше сказати, то цих досліджень, які є якісними, рандомізованими, контрольованими, є явно недостатньо для якихось твердих висновків. Зверніть увагу на порівняльні дослідження, які були проведені, численні, багато років. Ще раз повторюсь, ми всі відчуваємо, що міні-інвазивні операції мали би бути кращі, але поки що із всієї палітри цих втручань ми можемо говорити тільки про менше перебування в лікарні при міні-інвазивних втручаннях, ми можемо говорити про менше ускладнень післяопераційної рани і про менше споживання анальгетиків. Все, про ефективність поки що не можемо говорити, вона приблизно однакова. В нас в клініці, в медичному центрі «Діамет» накопичений значний досвід в тубулярній дискектомії, і ми крок за кроком переходимо до того, що ми використовуємо також цю тубулярну техніку і для інших видів втручань, зокрема для інструментації. Спочатку ці техніки тубулярні для інструментації, вони видавалися нам занадто громісткими, але от з часом ми прийшли до висновку, що в принципі вони можуть бути ефективно використані, і отже хотіли поділитися цим досвідом. Протягом останніх 2,5 років виконано 32 міні-інвазивні ТЕЛІФ. Хірургічні втручання проводилися в медичному центрі «Діамет», одна бригада. І спочатку виконувалася тубулярна дискектомія, як ми вже зазвичай її виконуємо, яка доповнювалася потім перкутанною інструментацією. Причому для першого гвинта використовувався той самий доступ, через який виконувалася тубулярна дискектомія. Як це виглядає на практиці? Спочатку ми верифікуємо положення тубуса для точки, де ми хочемо працювати. Потім виконується дискектомія, це відбувається з використанням операційного мікроскопа, може використовуватися і ендоскопічна техніка. Я персонально віддаю перевагу все ж таки мікрохірургії. Потім через той самий тубус встановлюється кейдж. Причому ми вибираємо із цієї серії тубусів найбільший, і цього простору є абсолютно достатньо для встановлення кейджа. І потім проводиться, як я вже згадував, перкутанна інструментація. Ми всі знайомі з цією методикою. З нашого досвіду ми використовуємо Nova Spine систему для перкутанної інструментації. Нагадаю, що використовується ця спиця через ключовий момент, щоб вона дійсно була коректно розташована в хребці. І якщо вона там, то все інше відбувається набагато простіше, впевненіше і з не меншою ефективністю. От ви бачите різні етапи втручання, зокрема формування місця для гвинта нарізання. От на цьому етапі вже встановлення стержня. І після встановлення стержня
перевірка, чи він дійсно коректно встановлений. І фіксація гайок за допомогою динамометричної викрутки. Потім видаляється, це не тубуси, це вже частини, які тримають голівку гвинта поступово. І якби завершення, по суті, операції. Хочу відмітити, що ви бачите, що при такому типі втручання хірург і асистент працюють автономно. Тобто ще одна перевага цього методу, що пришвидшується втручання, тому що обидві сторони працюють практично автономно. Деяка статистика нашої когорти. Бачите, найбільший рівень, найчастіше ми оперували L4, L5 сегмент. Пацієнти в основному були оперовані зі скаргами з синдромом переміжної хромоти, клаудикацією, а також із больовими синдромами. І ми поділили просто, намагалися виділити, які фактори стенозу, скажімо так, мали місце, а також чи був спондилолістез, чи не було спондилолістезу. Наперед забігаючи, не мали ці фактори і наявність чи відсутність спондилолістезу якогось впливу на результати. Що можемо сказати? Ствердно, це те, що якість життя пацієнтів покращилася порівняно з доопераційним періодом. І ви бачите, як результати згідно аналогової шкали, так і згідно опитувальника Освестрі. Були два ускладнення – це венозний тромбоз нижніх кінцівок, а також нестабільність системи. В першому випадку медикаментозно регрес, а в другому випадку потребувало реоперації. Два типових випадки – це чоловік 32 років, в анамнезі 7 років тому дискектомія мікролюмбальна і рецидив. Ось МРТ. На перший погляд здається, що ніби нічого страшного, але очевидно мало місце і десь і нестабільність, і ще якісь фактори, але був і больовий синдром, і був неврологічний дефіцит. І от КТ після операції. Пацієнт на другий день виписаний додому, і через 2 місяці після того, як він прийшов, ми бачимо регрес парезу стопи. Інша пацієнтка 52 років, афроамериканка, яка тривалий час страждала в себе в державі з відповідними скаргами. Її син вчився в нас в університеті, і от таким чином вона потрапила до нас. Ви бачите стеноз на рівні L4, L5 і бачите післяопераційний результат. Пацієнтка також на другу добу виписана із стаціонару з відразу покращенням парестезії, тобто відсутністю больових проявів, а згодом через деякий час і синдром клаудикації теж регресував. Отже, якість життя пацієнтів після виконання міні-інвазивного трансфермінального поперекового міжтілового спондилодезу є задовільною і покращується після операції. А враховуючи мінімальні ускладнення, містеліф є ефективним та абсолютно конкурентноздатним порівняно з аналогічними відкритими технологіями. Дякую нашим Збройним силам. Дякую за увагу. Дякую щиро за чудову, цікаву доповідь. У нас є час для кількох запитань. Скажіть, будь ласка, питання до практичного менеджменту. Чи я правильно вас зрозумів? Ви первинному пацієнту пропонуєте
одразу інструментацію, чи все ж таки першим етапом є звична мікродискектомія? Ну і щоб не заангажовано, то я, як і ви, поділяю бімануальну пряму техніку візуального чіткого контролю. Тобто питання до первинності підходу. Інструментація одразу, чи все ж таки мікродискектомія, якщо хочете секвестректомія? Ваша думка, Так. ваш досвід. Дякую за запитання. Якщо немає ознак нестабільності в цьому сегменті, то я віддаю перевагу операції без інструментації. Так, прошу. Першим етапом робити міздекомпресію і дисектомію без стабілізації. Якщо ми первинно обираємо саме той варіант, який пропонував доктор Богдан. Так, якщо звернути, дякую за запитання. Ми думали над цим, але якщо звернути увагу на її скарги, клініку захворювання, то там домінувала якраз клаудикація. Так. Так, так. Так. Ну, з нашого досвіду, якщо ми користуємося міздекомпресією, то все ж таки нестабільність з'явиться, бо ми з одного порта маємо зайти на протилежний бік. Тобто ми суглоб в будь-якому випадку зруйнуємо. Ну, ми користуємося цією технікою. Ні. Так. Тут просто так. З нашого досвіду, так, враховуючи, що ця пацієнтка конкретно хворіє тривалий час, та грижа не була зовсім свіжа, тому її видалення це не було просто видалення і все. Там потребувало більш агресивного. Воно би закінчилося нестабільністю в будь-якому випадку. Це один аргумент. А другий аргумент з нашого особистого досвіду. Міздекомпресія, якщо ми говоримо про медіальну фасетектомію свого роду, то так, вона є ніби міні-інвазивною, але насправді, з нашого особистого досвіду, ми багато користуємося тубулярною технікою. Ви не обійдетеся просто фасетектомією, враховуючи кут атаки. Ви обов'язково дійдете до суглоба, обов'язково, і зруйнуєте його при міздекомпресії. Тому ми вирішили відразу стабілізувати наперед. Два моменти – стара грижа і неможливість. Хороше питання, дякую. Як правило, так. Як правило, так. Хоча цікаве дуже питання, я думаю, що тут в дискусію можна довго. Зараз з появою і вдосконаленням МРТ, а ми близькі, мені здається, до того, коли на основі МРТ ми будемо говорити про ступінь нестабільності в сегменті. І якщо є рецидив з МР-ознаками нестабільності, МР-ознаками, то все ж таки, напевно, треба тлів. Я ж кажу, це величезна дискусія. Я думаю, що тут так. Я не знаю, чи я вже на правах модератора, чи є в нас час, Роман? Є? Так. Прошу. Побачили, є нестабільність чи нестабільність. Техніка
Так, дякую. Давайте, я прошу вибачення, давайте подальшу дискусію ми перенесемо вже в кулуари, тому що вона насправді безмежна. Дякую ще раз. Я з задоволенням запрошую наступного доповідача Олексій Столяренко з Вінниці. Біомеханічне порівняння плів-тлів і люмбальних кейджів без стабілізації. Що? Ні, я буду так ручно. Це буде кава-брейк, Поки технічна пауза, я хочу сказати, що так, ми вибилися, але там помилка в програмі, тому що на декілька доповідей був слот 15 хвилин, механічна просто помилка, а на декілька, якщо ви звернете увагу, 10 хвилин. І автори, знаючи, що у них 15 хвилин, прошу, пробачайте. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Я постараюсь дуже швидко. Отже, дегенеративні захворювання хребта є однією з основних причин болю в нижній частині спині з радіацією в нижній кінцівки, що часом може призводити до розвитку інвалідизації. Про килимі шипцевих дисків в даній патології я не буду говорити, будуть розглядати стільки спондилолістези, дегенеративні стенози, нестабільності. Ключовим в інструментації хребта є не просто класно поставити гвинти чи зробити чи технічно виконати класну операцію. Ключовим є в першу чергу це є декомпресія для того, щоб позбавити пацієнта болю. В другу чергу потрібно, щоб щось зрослося, що має наступати приблизно десь через 5-6 місяців. Найчастіші типи дегенерації, які потребують імплантації хребта, це дегенеративний стеноз, дегенеративний спондилолістез. Рідше, що ми зустрічаємо в своїй практиці, це стеноз латерального карману і комбінація лістезу з кілоєм шипцевого диску. І от при огляді пацієнта хірург, він як нео в матриці, він має обрати червону пігулку або синю пігулку, тобто зробити декомпресію або вже запропонувати пацієнту проведення стабілізуючої операції. Однозначно варто брати варіант декомпресії, коли відсутня осьова деформація, збалансований сагітальний баланс, відсутні ознаки нестабільності саме за функціональним рентгеном, високі ризики внаслідок важкої супутньої соматичної патології. Остеопороз є дискутабельним питанням, тобто тут можна розглядати як варіант декомпресії, так і розглядати варіант імплантації за потреби. Однозначно потрібно стабілізувати. Це нестабільні спондилолістези, це локальні кіфози, рецидив кили – дискутабельне питання, але ми так само дивимося на ситуацію. Але перший рецидив, якщо немає вираженої дегенерації диску або немає форамінарного стенозу, можна зробити повторну мікродискектомію. Якщо ми бачимо виражено дегенерований диск, бачимо ознаки форамінарного стенозу, тоді ми будемо пропонувати пацієнту вже стабілізуюче втручання. І комбо, центральний форамінарний стеноз, також є потреба в стабілізації. Однозначним золотим стандартом методом вибору інструментації хребта при дегенеративних патологіях є тлів або плів монолатерально при монолатеральному процесі, а саме це установка 4 транспедикулярних гвинтів в оперованому сегменті з обох сторін і наявність міжтілового кейджу, який обов'язково має бути заповнений аутокісткою пацієнта. Даний клінічний випадок є яскравим прикладом первинно невірно обраної інструментації хребта пацієнту, тобто була проведена декомпресія, була проведена стабілізація, і що трапилось? Хребет продовжував рухатись, гвинти розхитались, тому що немає зрощення. Наступний приклад – це комбінація стенозу з лістезом, коли внаслідок того, що не було зрощення, хребет продовжував бути мобільним, зламались гвинти, тому що ця система є нестабільною. І от як це було перероблено. Тобто були додатково встановлені міжтілові кейджі, гвинти переставлені, один гвинт не вдалося переставити, тому що його важко було дістати, було досить травматично, і кейджі обов'язково були заповнені аутокісткою пацієнта. У випадку спондилолістеза можна робити монолатеральну фасетектомію, краще робити білатеральну фасетектомію. І в цьому випадку, якщо робиться білатеральна фасетектомія, потрібно ставити 2 кейджа для більшої надійності конструкції і більшої можливості для зрощення в майбутньому даного сегменту. Оскільки, коли ми робимо
двобічну фасетектомію ми робимо критично нестабільним рівнем. Якщо просто його зафіксувати гвинтами без зрощення в майбутньому, яке має відбутись між тілами, ну це просто буде жахливі ускладнення після. Яскравий приклад кісткового зрощення, якого ми маємо досягти в майбутньому. Саме це кісткові містки, які ви бачите на коронарному зрізі, це те, що має бути після імплантації. Метою даної презентації було порівняти результати біомеханічні характеристики тліфу-пліфу і такої методики, як stand-alone cage, тобто установка кейджа без фіксації імплантами. Визначити стабільність кожного методу і проаналізувати результати фіксації і можливі ускладнення в майбутньому. Дивлячись на цю 3D-анімацію, ми завжди маємо розуміти, що хребет – це є високомобільна структура. Тому, коли ми розглядаємо варіант імплантації хребта, тобто установки імплантів в хребет, ми маємо це враховувати завжди. На методах не буду зупинятись. І тепер тліф. Пліф-тліф, методики однакові, просто різні доступи. Тліф використовується стандартний доступ через міжхребцевий отвір, обов'язкова установка кейджу з фіксацією титановими гвинтами, щоб стабілізувати цей сегмент. Перевагами є висока ригідність та стабільність, відповідно створюються кращі умови для зрощення. Недоліками є те, що додаткова фіксація може збільшувати операційну травму. Цікаве дослідження, де порівнювалися результати, в якій позиції саме ставити кейдж, в діагональній чи в поперечній. І от саме поперечна установка кейджа на дистракції, попередній дистракції сегменту є кращим. Чому? Тому що при поперечному положенні кейджа ми не звужуємо протилежний міжхребцевий отвір, відповідно не сприяємо утворенню радикулопатії з протилежної сторони. В такому положенні виникає краще зрощення і ризики міграції вашого кейджу, можливо, вони значно стають меншими. Як це виглядає? Саме 4 гвинта і кейдж в поперечній позиції, заповнений аутокісткою. Наступна методика, яку ми часто зустрічаємо на консультаціях пацієнтів, яким після мікродискектомії було просто встановлено кейдж. Да, ця методика менш травматична, да, вона зберігає мобільність сегменту, але для того, щоб поставити кейдж, потрібно зробити велику резекцію фасетки, а це створює ятрогенну нестабільність. Відповідно, далі буде статистична інформація. Навіть коли ми оперуємо високі рівні, для того, щоб мобілізувати корінець, важко навіть використовувати корінцевий гачок чи лопатку. А уявіть собі кейдж, який мінімальний розмір 9 на 30 мм, як його туди впихнути, не травмувавши нічого в каналі. Які ж результати біомеханічного аналізу? В групі тліф-пліф вища жорсткість у фронтальній площині в порівнянні з кейдж stand-alone на 35% більше. Менший ризик мікрорухів в міжхребцевому сегменті, відповідно, більше шанси на зрощення даного сегменту. Stand-alone кейдж більша рухливість, що певним чином зберігає мобільність сегменту, але оце в цій статті зображений цей аналіз, що фактично у кожного 4-го пацієнта цей кейдж вилізе. Це більше 25%. Попередні висновки, які можна зробити, що тліф-пліф забезпечують кращу стабільність, відповідно наступає зрощення, але потребує більшої інвазивності. Stand-alone кейдж можуть бути альтернативою, але тільки в обмежених випадках і лише при передньому або при боковому доступі A-ліф або X-ліф. Тепер декілька статей. В даній статті був проведений ретроспективний аналіз результатів лікування пацієнтів після проведення тліф або пліф. І от протягом 10 років ризик розвитку псевдоартрозу сягав всього-навсього 2,7%. Наступний великий метааналіз з Китаю, де проаналізували 2126 публікацій і узагальнили їх усім з приводу післяопераційних ускладнень, а саме внаслідок кейдж stand-alone методики. Коли кейдж є рухливим, відсутнє зрощення, це може призвести до зламу замикальних пластинок, може сформуватись грушевидна форма диску і може зламатись гвинти. Наступне дослідження з Італії, яке було проведено в 2011 році, коли ці науковці шукали купу різних моделей кейджів і знайшли одну єдину, найбільш стабільну, а саме вони враховували те, що
постановка кейджа без гвинтів є нестабільною і створює певні негативні наслідки. Відповідно, вони обрали найбільш оптимальну розмірну сітку для кожного сегменту в попереку. Подивіться на останню фразу от в цій вирізці, те, що установки кейджів таких розмірів приводить до край нестабільної ситуації за рахунок великого об'єму резекції фасеткового суглобу. І також відмічали складності у підготовці самого дискового проміжку та великої вірогідності травмування нервових структур спинномозкового каналу чи замикальних пластинок, внаслідок того, що дуже мале місце для роботи хірурга. І от саме це є єдиним варіантом, називається Cage iFly, вироблений він з титану, компанія Medtronic, але пам'ятаєте, я казав, що стаття 2011 року. Відтоді ввести в Гуглі чи в PubMed цього немає, відповідно це не прижилося. І тепер, які можна зробити висновки, те, що тлів-плів – це золотий стандарт хірургічного лікування дегенеративних захворювань хребта саме з використанням імплантів, з меншою кількістю післяопераційних ускладнень та біомеханічно досконалішим. Це все зображено на цих графіках. Posterior Standalone Cage – це методика, яка не рекомендована для використання в поперековому відділі хребта через високий ризик ускладнень. І всі ми маємо знати, що Fusion – це не тільки модель марки Ford автомобіль, а й те, про що має думати кожен спінальний хірург, коли він робить операцію на хребті. Дякую за увагу. Дякуємо всім. І отже, секція відкрита для дискусії. Та, ми вийшли з ліміту, але я вже пояснював, що механічно, якщо ви звернетесь в програму, то, на жаль. Прошу, хто хотів би. Якщо немає, то враховуючи, що наступна секція перегукується, можна перенести туди. Дякую ще раз всім. Так, є пропозиція на кава-брейк не відлучатися, бо досвід з обідом показав, що гарантовано ми вийдемо за межі. Якщо приймається, то тоді модератори запрошуються відразу. Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні далі буде тривати засідання, яке присвячене хірургії хребта. Я буквально для того, щоб відкрити, можу сказати стосовно останніх доповідей, які були в попередній сесії, що дискусія щодо стабілізувати або не стабілізувати, стабілізувати і як стабілізувати, щодо Open vs MIS, вона може тривати весь день. І насправді я впевнений, що якщо навіть не потрібно собі ставити за мету, а просто зібрати докупи всі цікаві теми, які стосуються хірургії лише поперекового відділу хребта, ми можемо цим заповнити увесь день доповідями і дискусіями. І, можливо, колись таке і зробимо. Але дозвольте розпочати нам нашу наступну сесію із доповіді Олексія Леонтьєва із Тернополя
щодо аналізу комплікацій, ускладнень в хірургії хребта порівняльно тубулярна і відкрита, я так розумію, так? Ні, трошки не так. Це аналіз тубулярний і спікулярний. Дякую за можливість надати цю доповідь. Дякую ЗСУ за цю можливість. І хочу розказати про те, що в нас накопичився вже певний досвід. Виконано приблизно 200 оперативних втручань тубулярним і спікулярним методом. І хотілося б обговорити їх результати. На жаль, не всі попали у цю презентацію, тому що частина була виконана на базі Херсонської обласної лікарні. Найчастіше втручання – це те, що ми виконували, міні-інвазивне тілів, який тут наведено на знімочку, через спікулу виконується у більшості випадків. Це спікула система Метр-Х Medtronic, 33 мм. І виконується вона таким шляхом, що через розріз приблизно 3 см спочатку проводиться імплантація гвинтів, після того проводиться фасетектомія, після того дискектомія, після того підготовка поверхні, що дуже важливо, тіл хребців до зрощування. Обов'язково використовуємо такий інструмент, як напільник. А після того, тільки коли ми добилися достатньої кровотечі, такої по типу роси з тіл хребців, тільки після того виконується імплантація або аутокістки, або штучної кістки. В останній час трошки використовуємо необон. І от в такому випадку ми розраховуємо на більшу можливість зростання хребців. І останні 2 роки ми використовуємо протокол Fast Recovery After Surgery. Типи хірургії хребта. Всього виконано 154 втручання у 144 пацієнтів. Це були і шийні мікродискектомії, транстубулярний фарлатерал на поперековому рівні, поперекові суглобові кісти, поперекова мікродекомпресія, в тому числі овертоп, транстубулярна, трансспікулярна, транспедикулярна фіксація хребта, 17 мідліфів. Це те, що виконується через один розріз 3 см посередині понад остистими відростками, 2 пі-ліфа, 72 ті-ліфа, 4 інтрадуральних пухлини і задня транспедикулярна фіксація транстубулярна на шийному відділі хребта. В 10 випадках ми мали потребу переробити оперативне втручання. Всім, в принципі, пацієнтам виконувалися ті ж самі дослідження, КТ, МРТ, функціональні спондилограми. Використовувалися такі шкали, як Visual Analog Scale, Oswestry Disability Index і так далі. І хочу навести дані роботи про те, коли з'являється взагалі оця крива навчання, коли з'являється такий досвід, що можна робити ті втручання на рівні вже плато, то менша кількість ускладнень і більшість гарних результатів – це від 13 до 45 випадків. Ті, скажімо, ускладнення, що ми мали, вони поділені на кілька груп. Це проблеми з ранами, не дивлячись на те, що це міні-інвазивне втручання, тим не менш ми їх мали. Проблеми з гвинтами, ну це переважно вирішувалося всі проблеми під час операції. Проблеми з нервовими структурами, тут, на жаль, не все так однозначно і треба деяких пояснень. Відтерміновані ускладнення, такі як рецидив кили в одному випадку, закінчився він тіліфом, і стеноз проксимального рівня, це потребував також одної реоперації через 2 роки. А також були інші ускладнення, такі як парез кишечника, ортостатична недостатність, некоректний рівень хірургії, 2 оперативних втручання, також важкий больовий синдром в післяопераційному періоді в 5 випадках, такі, що було дуже важко його скоригувати, і розповсюдження інфекції з зони спондилодисциту по металоконструкції.
Проблеми з гвинтами або проблеми з металоконструкцією. Ну, тут наведено загальний вид нашої операційної. І з 2024 року ми практично постійно використовуємо при всіх втручаннях нейромоніторинг. Тут показано пацієнт, його позиція і розмітка на операцію. От так приблизно виглядає типове проведення гвинтів і встановлення кейджі. Як ви бачите, в міжтіловому проміжку наявний кістковий аутотрансплантат. А от так от виглядає проблема, коли гвинт проводиться неправильно. Тут може бути кілька причин. В першу чергу, одна з основних причин – це те, що розмітка зроблена неправильно, спікула встановлена нижче, чим того потребувала б. І за рахунок того ми не можемо, коли у нас є жорстка фіксація, ми не можемо сильно змінювати кути. Ми проводили в усіх випадках це за методикою фріхенд, тобто ми ставили гвинти, робили контроль. І якщо ми бачили, що гвинт проведений неправильно, то ми вимушені були його перепроводити. Для того, щоб перепровести гвинт в цьому випадку, треба переставити спікулу, поставити її вище, і тоді можна отримати задовільний результат. Як, наприклад, показано на цьому слайді. І також через ту саму спікулу можна встановити 3 гвинта. В одному випадку нам вдалося встановити навіть 4 гвинта у невеличкої жіночки. От, але ж, ну, як правило, 3 гвинта через один розріз – це максимум. Це розріз в 3 см. Отак виглядає розмітка, отак виглядає планування. Я просто взяв знімок встановлений. Але саме головне, ми плануємо верхню частину розрізу на рівні середини або нижніх країв коренів дужок. Це для того, щоб закрутити, адекватно закрутити гвинти. Ті питання, що ми зустрічали на нижньому рівні L5S1, на жаль, тут анатомічні особливості. Як ви бачите, це невелика відстань між клубовими кістками. Вона не дозволяє поставити спікулу в тому напрямку, як потрібно для цього рівня. Робити такі складні операції, типу видаляти частину клубової кістки, ми вважаємо, що це не зовсім правильно, тому ми намагаємось використовувати або коротші гвинти, або більш паралельну технологію проведення, або кортикальну траєкторію проведення гвинтів, коли напрямок проведення трошки змінюється. І ще є варіант переустановки спікули вище. За рахунок цього можна обійти округлу частину клубової кістки і поставити гвинти в більш косому напрямку. По даних літератури, неправильне проведення гвинтів зустрічається при міні-інвазивних техніках приблизно від 1,7 до 30%. І міні-інвазивні техніки по кількості своїх ускладнень, вони не набагато менше мають ускладнення у порівнянні з відкритими техніками. Але є, звичайно, і певні переваги, про які вже говорилося. Крім того, згідно даним літератури, для того, щоб запобігти неправильному проведенню гвинтів, дуже важлива інтерпретаційна візуалізація. Дуже добре, якщо є можливість якісного виконання передньо-задньої та латеральної флюорографічних зображень, їх детальний аналіз. Ну, як правило, в операційній це виконується доволі швидко, бо всі вже знають, як правильно робити ці знімки. Певна робота з персоналом, ті, хто безпосередньо виконує знімки, дозволяє це пришвидшити. І є такі дані, що на сьогоднішній час максимально адекватне проведення гвинтів все ж таки виконується з використанням робот-асистуючих технологій. На жаль, ми таких технологій не маємо. В одному випадку у нас було зміщення кейджу. Ну, тут можна розмірковувати, як воно сталося, чи він змістився, чи ми його поставили неправильно. Ну, поставити неправильно кейдж, який затиснутий між кістками і твердо тримається, що мануально контролюється, це дуже важко. Скоріше за все, це була міграція, це наведено на знімках. Але ж є такі матеріали, які свідчать про те, що зміщення кейджів час від часу все ж таки відбувається, і про це є відповідні дані літератури.
Проблеми з ранами. Ну, переважна більшість, як ви бачите, їх не так вже і багато, але переважна більшість їх все ж таки була пов'язана з такими факторами, як недостатній розріз, тобто треба робити розріз трошки більший, щоб не натягувати краї рани і при тривалих операціях не викликати їх некрози, а так самовстановлення спікули, вони теж такими ротаційними рухами виконуються і може таке типу осаднення країв викликати. От поки ми до цього не дійшли, то у нас такі проблеми ще якось зустрічалися. Потім, слава Богу, такого вже не було. Були, безумовно, і гематоми, і серома. Ну, це проблеми, які не дуже великі і легко вирішуються. Притом, по даних літератури, як ви бачите, є проблеми з безпосередньо ранами не так багато, а от кількість інфекцій набагато більше. У нас, наприклад, інфекції, крім того випадку, спондилодисцитом не зустрічалось. Ушкодження нервів і твердої мозкової оболонки, на жаль, так, це є проблема, особливо тверда мозкова оболонка – це при овертоп-декомпресіях, при виражених стенозах, коли вона стоншена, коли вона приросла, або після повторних операцій, це дуже важливі моменти. Пошкодження нервових корінців з постійною симптоматикою тільки в одному випадку, і неусунена компресія в одному випадку, коли після операційного періоду у пацієнта був больовий синдром, зробили КТ, компресію не побачили, через деякий час зробили МРТ, все ж таки побачили, що не до кінця була усунена компресія, це був пілів, і компресія залишилася в корінцевому каналі, при тому, що вдалося припідняти висоту міжтілову і за рахунок цього збільшити розмір отвора, але недостатньо збільшили. По даним літератури, виникають такі ушкодження твердої мозкової оболонки 1,6% випадків, і частина пацієнтів потребує якісь повторних хірургічних втручань за рахунок неадекватної декомпресії або розвитку післяопераційної нестабільності, то про що вже сьогодні говорилося. Ну і ушкодження корінців, на жаль, також мають місце, але частіше це все ж таки зворотні ушкодження. Дуратомія 6,78% по даним літератури переважає в групі з пацієнтів з повторними втручаннями. Однак використання мінімальної інвазивної хірургії, тим, ну, в принципі, добре, що невеличка рана, дуже просто зашити адекватно фасцію, і це може привести до запобігання формування, які би то не було, кіст. Але ж все ж таки використання або м'яза, або шматка жиру, який закриває, приліпляється, якщо неможливо зашити, наприклад, якщо ця дуратомія зустрічається в вентральних відділах, і там можна зашити. Але краще все ж таки використовувати от таку якусь жирову прокладочку для того, щоб зменшити ризики. Біль після хірургії – це наші результати. Visual Analysis Scale Before склав 6,92, практично 7 балів. Після операції 2,23, що перекликається з попередніми даними доповідачів. А Swiss Disability Index 62 був до операції, після операції склав 30. І ми використовували, крім того, що перед операцією інфільтрація тканин, фасції, шкіри з місцевими анестетиками, і також ми використовували анальгетики, намагалися уникати наркотичних анальгетиків і використовували періодичні блокади з місцевими анестетиками для того, щоб зменшити цей больовий синдром. Як правило, це вдавалося досягнути. Таким чином, 26,6 склала загальна кількість ускладнень, і 6,5% пацієнтів потребували операцій при спікулярній і тубулярній хірургії. І хочу сказати, що ми, наприклад, не зустріли таких ускладнень, які є описані в літературі, як інфаркт міокарда, інсульт, кровотеча, пневмонія, затримка сечі, але ми мали трошки більшу кількість проблем з ранами і некоректним рівнем хірургії. З другого боку,
спекулярна хірургія, як і тубулярна, є безпечними, дуже, скажімо, ефективними, і результати приблизно коригують з даними інших авторів. Дякую за увагу. Олексій, вибачте, а 26,6% було ускладнень? Ускладнень. Тобто кожен четвертий пацієнт? Так. І ви міряли оце, що мацерація шкіри теж як ускладнення? Саме більша кількість ускладнень – це було з боку неправильного проведення гвинтів. Це найбільша кількість. Тобто переставляли гвинти, ті, що були, перфорували краніальну замикальну пластину, або були якось відповідним чином проведені в нижніх відділах, що було пов'язано з тим, що неможливо було спікулу поставити в правильному напрямку. Оце була найбільша кількість. А всі інші ускладнення там набагато менше. Тобто, іншими словами, для коректного проведення гвинта заважало обмеження спікули, так? Ні, я про це говорив, що в першу чергу це повинно бути правильне передопераційне планування і правильна розмітка. Якщо вона зроблена правильно, нема перекосу, умовно кажучи, навіть рентген-апарату, і виконана правильна розмітка, то переставляти спікули, як правило, не треба. Тільки єдине на рівні L5-S1 для проведення гвинтів в S1. І то ми вже стали останній час проводити просто коротші гвинти, щоб не було цих ускладнень. Тобто розмітка найважливіша. Ви знаєте, в мене ще є запитання, і воно, мабуть, стосується і Юрія також. Чи міряли ви в своєму дослідженні і ви в своєму дослідженні, тому що у вас досить схожі методики в ваших доповідях, вони лише деякі мають відмінності між собою в загальному підході. Операція, в принципі, та ж сама. І це, мабуть, буде два запитання таких. Перше, це чи міряли ви кількість знімків рентгена, які вам треба зробити, якими вам треба опромінити себе, персонал і пацієнта під час однієї операції на стандарту на один рівень. Чи міряли, чи не міряли? Ні, я говорю от зараз запитання до Олексія і до Юрія. Міряли. У нас виходить, я не наводив, бо тут воно трошки до ускладнень не відноситься, хоча це таке філософське питання. Воно виходить в районі 2 мілігрей на операцію. Але просто знову ж скільки разів натискали? Скільки знімків робили? Як правило, чи ви флюороскопію робите? Ні в коєму разі. Тільки знімки в 2 проекціях. Після того встановили перші 2 гвинта, зробили 2 знімка, і встановили 2 других, зробили 2 знімка. Все. 4 знімка? Так. А вас, Юр? Ми міряли досить велика серія, але крива навчальна, крива обучаємості. Просто назвіть цифру. Я не пам'ятаю, тому що має значення встановлення цього стержня спиці. Я не згоден, це не однакові методики, тому що Олексій... Вони схожі? Не схожі. Ні. В тому, що ви ставили гвинти капітаном, окремо ми. А там головне спицю поставити. А все інше не потребує опромінення. Ви заводите вже все по спиці. Знаєте, я чому я запитав, тому що це досить важливе запитання. Коли у вас таких 3-4 операції в день, ви починаєте міряти, скільки разів ви натискаєте на кнопку С2Г. І для вас це стає важливим. Будь ласка, запитання з аудиторії. Можна виходити з операційної? Можна виходити, але вашому рентген-лаборанту це не сподобається. Ні, педалька дистанційна. Ще один момент, можливо, обладнання. Якщо це якісні апарати, хороші столи, вам не буде. Це дискусія, колеги. Я просто так, щоб жвавіше в нас було. Давайте. Інтеропераційно, ви ж контролюєте встановлення. Переставляли. Ви її вважали закінченим ускладненням, закінченою хірургією, інтеропераційне переставляння гвинтів? Перфорація верхньої замикальної пластинки ми рахували як ускладнення. Тобто ми неправильно провели гвинт, перфорували пластинку, бо це може приводити до наступної дегенерації цього диску. Тому вважали як ускладнення. Є хірургія, ви провели операцію. Ви робите контроль, бачите неправильну позицію. Тому це є ускладнення неправильної позиції гвинтів після закінчення хірургії.
Так, так, звичайно. Це не переоперація. Ні. Ви маєте, ви тоді контролюєте позицію Так. і змінюєте їх. Чи вважали ви це ускладненням чи ні? Ви рахували ускладнення під час самої хірургії. Так, так. І короткий коментар до того, що Костянтин сказав. Я думаю, що всі хірурги, які оперують міні-інвазивно відкрито, на якомусь етапі задаються питанням, чи потрібна нам ця міні-інвазивна хірургія в плані кількості рентгенопромінень, яке ми отримуємо ми і пацієнти. Коли це 5, 7, 10 операцій. Повірте мені, я думаю, що кожен з вас вже зробив певні свої висновки. Ні, ну насправді 4 знімка – це дуже класний показник. Це дуже класно. Я впевнений, що міні-інвазивна, ну, на моїх руках міні-інвазивна хірургія – це в 10 разів більше знімків, ніж відкрита. В 10. Тобто 2 і 20, умовно. Або, якщо це менш досвідчений хірург, це може бути 100 і 200, і не 200, а там, 2000, умовно, 10 і 200. Ну, на мою думку, це так, приблизно. Не знаю. Дякуємо вам. Дякую вам за запитання. Я насправді хочу вам подякувати за вашу щиру відвертість і за вказання тих ускладнень, про які можна було б не говорити. За це просто можна потиснути вам руку. Тому що я ніколи не міряв під час операції, якщо я неправильно поставив гвинт, я його переставляю. Але це класно, що ви про це не просто поміряли, а і відкрито про це сказали. От нам потрібно більше звертати увагу на такі речі. Дякую вам і будемо запрошувати наступного колегу до доповіді. Дякуємо. Олександр Лемешов, Вінниця. Використання іригації стероїдами дурального мішка і спинномозкового корінця після події поперекової мікродискектомії. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте представити вашій увазі доповідь нашого дослідження на тему використання іригації стероїдами дурального мішка та спинномозкового корінця після проведення поперекової мікродисектомії. Біль, пов'язаний із захворюванням хребта, відчувають близько 85% взагалі людей на цій земній кулі. Близько 19% з них були вимушені вдатися до хірургічного втручання через відсутність відчутного ефекту від консервативної терапії. Число таких захворювань неухильно збільшується, що пов'язане з сидячою роботою, зменшенням фізичної активності. І є дослідження в США, яке вказує, що виплати з приводу непрацездатності даної категорії пацієнтів складають щорічно близько $15 мільярдів, що теж важливо враховувати для соціально-економічних показників і більш швидкого повернення таких пацієнтів до звичайного способу життя, для більш швидкого зменшення болю. Метою нашого дослідження було порівняти результати лікування після проведення поперекової мікродисектомії з місцевою іригацією стероїдів дурального мішка і корінця після видалення міжчицевого диску через інтерлямектомію і без. Було проведено ретроспективне обстеження, анкетування 76 хворих, яким проведено мікродисектомію на базі обласного Вінницького нейрохірургічного відділення. Ми отримали дані від 56 пацієнтів, яким була виконана мікродисектомія без іригації стероїдів, і 20 анкет з місцевим введенням стероїдів. Оцінку проводили за шкалою ВАШ і за NASS для оцінки якості життя хворих в післяопераційному періоді. Ця шкала включала в себе біль попереку, функціональний дефіцит, неврологічний дефіцит і повсякденну діяльність. В нашому дослідженні 48% це було чоловіки, 52% жінки. Середній вік був 43 роки, більше цих хворих було молодого віку, це 59%, це 34% середнього віку, 6% похилого віку і 1% це пацієнти старечого віку. Права сторона 45%, ліва сторона 54%, середина какова була одна. Найбільший частіший рівень – це L5S1 і L4-L5. Якщо подивитись динаміку за функціональною шкалою після проведення стандартної мікродисектомії, можна побачити значне покращення як в ранньому післяопераційному періоді, так і достатньо пізньому. Тобто явне покращення на 57% ми бачили через 6 місяців. Так же саме і при використанні стероїдами. Приблизно були однакові показники. Але якщо подивитись динаміку по ВАШ, по больовим відчуттям, в пізньому післяопераційному періоді показники були приблизно однакові.
Але якщо порівняти ранній післяопераційний період, тобто на протягом перших 2 тижнів, то ті пацієнти, які ми використовували місцево стероїди, відмічали майже на 50%, тобто наполовину зменшення больового синдрому, в них менше боліло, і вони себе краще почували. Хоча і є певний пул літературних досліджень, які вказують на підвищення ризику інфекційних процесів, в нашому дослідженні інфекційних ускладнень не було цих хворих, що ми пов'язано з високим рівнем асептики, антисептики в операційних. Таким чином, зроблено висновки, що мікродисектомія є дійсно ефективним методом хірургічного втручання. Усіх пацієнтів ми відзначали значне покращення функціонального статусу, зменшення больового синдрому, але при місцевому використанні стероїдів в ранньому післяопераційному періоді відзначається більше значне зменшення больового синдрому і покращення якості життя внаслідок цього. Дякую за увагу. Олександр Сергійович, дякуємо вам за тайм-менеджмент. У нас є час для запитання залу. Дякуємо вам. Дякую. І ми раді запросити наступного спікера. Це Григорій Пилипенко з міста Дніпро із доповіддю можливості методу кінцевих елементів у виборі оптимального методу фіксації С1, С2 хребців, огляд літератури і демонстрація клінічного випадку. Дякую. Шановні колеги, впродовж останніх 10-15 років спостерігається стрімкий прогрес у розвитку систем математичного моделювання стану складних біомеханічних систем у наукових дослідженнях. Для таких цілей широко застосовується так званий метод кінцевих елементів, англійською Finite Element Analysis, FEA. За допомогою даного методу досліджуються якісні та кількісні характеристики напружено деформованого стану, у тому числі хребцевих рухових сегментів. Особливий інтерес викликають можливості даного методу в оцінці стабільності різноманітних варіантів атлантоаксіальної фіксації. Перш ніж продовжити, невеличка ремарка. Слід зазначити, що у нашій країні цей метод активно використовувався і використовується впродовж останніх 10-15 років також. І такі розробки і публікації велись із Інституту Сітенка. І вони були присвячені субаксіальному шинному відділу хребта. Метою дослідження було провести аналіз стресостійкості за стабільності різноманітних систем при атлантоаксіальній фіксації за даними літератури, у якій для аналізу застосовано апарат FEA. Що ж це таке метод кінцевих елементів? Суть методу заключається у тому, що із геометричної системи, яка береться із комп'ютерної томографії, створюється така система, в якій кожен елемент має певну пружність. І із звичайної форми геометричної створюється система із заданими параметрами пружності. Основою є дані комп'ютерної томографії. Одним із етапів є сегментація томографії за діапазоном щільності у одиницях Хаусфілда. Таким чином можна відфільтрувати кортикальну пластинку та губчату речовину. Далі для побудови такої моделі наявні еталонні показники пружності, вимірюються вони в модулі Юнга, для різноманітних тканин, що визначено експериментально. Це як і губчата, компактна кістка, різноманітні зв'язки, хрящі. І таким чином поступово створюється модель як кісткової тканини, тобто хребців, так і зв'язкового апарату, так і міжхребцевих дисків із заданими параметрами щільності. Можливо додати додаткові зв'язки, м'язи і відтворити таким чином майже повноцінний той чи інший сегмент хребта.
Дуже цікаво літературний пошук, досить скромний, якщо не сказати більше. Всього 25 публікацій з 2006 року за ключовими словами Atlanta Axial Fixation і Finite Element. І найбільш такі змістовні праці однієї групи авторів із Китайської Народної Республіки, які ми зараз коротко розглянемо. І у більш ранній роботі 2020 року проведено аналіз порівняння задніх систем атлантоаксіальної фіксації різноманітних. Розглядалися традиційні гвинтові системи по типу Goel-Harms та варіанти Posterior Arcot, Screw UC1 та трансламінарні гвинти і комбінації, різноманітні комбінації. Справа така відома, я думаю, відомий вигляд картинки – це так звана нефограма фон Мозеса, на якій так званий розподіл пружності при різноманітних навантаженнях. Традиційно порівнюються ротація, аксіальна ротація, флексія, екстензія та бічні нахили. І що ж вийшло при порівнянні цих систем? З механічної точки зору фіксація, різні варіанти фіксації posterior arcuate screw і трансламінарні гвинти можуть забезпечити вищу стабільність при бічному нахилі та осьовій ротації, ніж традиційна Goel-Harms система. Але Goel-Harms система може поставити імплантати в положенні механічної переваги. Що це значить? Що навантаження на гвинти Goel-Harms менше. Тобто більша мобільність цієї системи, але гвинти витримують більш рівномірне навантаження. Більш свіжа робота присвячена порівнянню передніх та задніх систем. 6 варіантів. Перші дві трансоральні системи, це трансартикулярна система і відомі всім трансартикулярна за Магерлом, Goel-Harms і модифікація Goel-Harms, коли використовується пластина. Але у цій роботі вже оцінювалися більше показників. Оцінювалися як фіксовані сегменти, так і суміжні та нижче розташовані сегменти. Об'єм рухів, згинання, розгинання, бічні нахили, ротація. Напруження у інтерфейсі кістка-метал при вказаних рухах, навантаження на міжхребцеві диски суміжних сегментів і навантаження на міжхребцеві сустави. І що вийшло за результатом даного дослідження? Передні трансартикулярні гвинти та фіксація за Магерл, задні трансартикулярні, можуть забезпечити добру атлантоаксіальну стабільність за всіх напрямків навантаження, за винятком розгинання. Задня гвинтова система та гвинтова пластина створювали більше навантаження на гвинти та межі кістки та гвинта, що свідчить про те, що вони можуть мати більший ризик ослаблення та поломки гвинта. Тобто, з механічної, суто фізичної точки зору, трансартикулярні системи більш надійні. Що із цікавого, пластини за Harms та трансоральна редукційна пластина призвели до відносно невеликого об'єму рухів, навантаження на диски та суглоби у нефіксованих сегментах, що вказує на те, що вони можуть затримувати прогресування дегенерації суміжних сегментів. Які можна зробити висновки із цих досліджень? FA – потужний сучасний апарат для моделювання поведінки різноманітних фіксуючих спінальних систем, але є дуже багато недоліків. Треба враховувати технічні складові конкретного типу втручання, а саме зону втручання, об'єм та характер дисекції м'яких тканин, специфіку доступів у відповідній анатомічній зоні. Всі розуміють, що зараз відходять від трансоральних втручань. Ті переваги, які дає суто механічна система, вона має дуже багато технічних недоліків і ускладнень. На даний час відсутній вільний FreeWare та автоматизоване програмне забезпечення для виконання таких складних задач.
Відносно перспектив, це, я вважаю, індивідуалізований фей при плануванні складних втручань. І дуже цікаво використати цей метод вже для прооперованих хворих, щоб оцінити стабільність вже створеної системи. Ну і також поява автоматизованого програмного забезпечення на основі штучного інтелекту. Це вже навіть не майбутнє, а наше сьогодення. Відносно клінічного випадку, невеличкий спойлер, ідея була якраз провести цей фей для прооперованого хворого, але це виявилось досить складною задачею. Я думаю, це я зроблю для публікації. Але клінічний випадок наведу, він дуже цікавий. Дівчина 17 років, травма в результаті ДТП, пішохід, відсутність неврологічного дефіциту при надходженні, наявність поєднаних ушкоджень, перелом плечової кістки зі зміщенням. При первинній СКТ виявлений перелом палача, так званий тип 3 за Левін-Едвардс, а саме перелом парс інтерартикуляріс та часткове тіло С2 хребця, вертикальний травматичний спондилолістез С2 до 1 см при первинній СКТ, дислокація суставних поверхень С2, С3 справа та ризик ушкодження хребтової артерії справа. Далі була проведена більш така селективна сегментація для розуміння, просторового розуміння даного ушкодження. Треба зазначити, що такий тип перелому відноситься до екстензорних, тобто при перерозгинанні виникають такі ушкодження, що приводять і до руйнування диску, і до перелому через парс інтерартикуляріс. Звертає на себе увагу положення С1, С2, що нам дає і надію, і об'єктивні дані на збереження зв'язкового апарату, і тобто відсутність ушкоджень С1, С2 сегменту. Відносно стратегії втручання, які виникли ідеї, як це максимально малотравматично і зі збереженням рухів провести. Спроєктована траєкторія для гвинтів у С2, змодельована направляючий шаблон. Ідея така, що лівий гвинт первинно використовується як якір, який буде утримувати частину тіла під час втручання, під час проведення редукції втручання. Тобто гвинт зайде там на пів сантиметра, далі проведеться редукція і буде введений другий гвинт, який забезпечить остеосинтез С2 хребця. Ну, це мета – зробити так. Як це технічно було виконано? Тракція у краніальному напрямку скобою, як вона називається? Та не Мейфілда. Скобою, двохпіновою скобою у нейтральному положенні. Гарнер-Велс написано, вибачте. Задня тракція за дугу С1 і в протилежному напрямку компресія заднього комплексу С2. Це дає можливість привести тіло С2 у фізіологічне положення і введення гвинтів. І парскру у С3. Це перший етап задній, і після нього був проведений передній, використаний так званий спрощений модифікований субмандибулярний ретрофарингеальний доступ по МАКАФі до вентральної поверхні С2, С3, дискектомія, спондилодез пластиною та міжтіловим кейджем. КТ після операції. Серед недоліків, які, я сподіваюся, вдасться виправити, це занадто довга балка ось цього місця, яка при ротації може
заважати повноцінно провести ротацію уліво. Пацієнтка виписана у задовільному стані. Вдалося бікортикально ці гвинти ввести, що забезпечує більшу стабільність. Дякую за увагу. Будь ласка, колеги, запитання з зала. Клінічний кейс досить дискутабельний. Можна по ньому поговорити. Чи є запитання з зала? У мене є одне запитання. Чому ви вирішили такий йти спереді? Чому не було достатньо? Ви ж дотягнули гвинтом тіло Тому що С2. є ідея видалити цю систему задню згодом. Навіщо? Навіщо? Для відновлення того руху. Так руху ж все одно не буде. С2, С3 зрослись. Ну, С2, С3 зрослись. Це ж не С1, С2. С1, С2 збережені рухи, але обмежені через дефект втручання. Можливо було задовольнити заднім. Я з вами згоден. Ну, тут питання, що з диском, але зрощення однозначно наступило би. І ви, я ж впевнений, що ви оту кісточку поставили між С1, С2. Кейс дуже класний. Дякую вам. І аналіз цих даних теж дуже цікавий. Дякую. Будьте ласкаві, а ще одне питання, що траплялися вам у вашій практиці, зокрема, переломи гвинтів на рівні С1, С2? Так, траплялося. Це була пацієнтка із синдромом Кліпеля-Фейля, дуже складною анатомією, і перелом був пов'язаний із моєю технічною помилкою при втручанні. Потім це було все виправлено. Тобто ці поломки вони виникають через неправильний розподіл навантажень. Ще раз дякуємо за відвертість. Запрошуємо вас до вашої доповіді. Незважаючи на певні ризики вийти за межі регламенту, я все ж таки маю сказати спершу декілька слів поза темою доповіді. Десь о цій порі, в цей же день, 11 років тому, відділення, в якому я маю честь працювати, закінчило прийом майданівців. Це був найважчий день, понад 20 госпіталізацій з важкими вогнепальними пораненнями. І, напевно, що з найбільшою летальністю. Ми мали змогу їх прийняти і адекватно надати допомогу завдяки тому, що напередодні 19 лютого 2014 року на території нашої лікарні бували моменти, коли стояло 10-12 швидких із номерами західних областей України, які забирали тих майданівців, які могли бути транспортованими. Сьогодні тут багато колег з Волині, Львівщини, Тернопільщини, Франківщини, Закарпаття. Навіть 11 років по тому. Велике вам дякую, що ви взяли цей удар на себе. А тема моєї доповіді досить таки певною мірою дискутабельна, але як один із можливих варіантів, думаю, варто про це поговорити. Отже, латеральна екстраплевральна корпектомія із заміщенням тіл хребців, хірургії, переломів і посттравматичних деформацій грудопоперекового відділу хребта. Досить великий колектив співавторів. Я з радістю сюди включив багатьох колег, з якими мали честь виконувати подібні оперативні втручання. Це і Денис Годлевський з військово-медичного центру Державної прикордонної служби, і Володимир Войтко з торакальної хірургії Феофанії, і Павло Плавський з нейрохірургічного відділення Охмадиту, а також 3 співавтора з відділення політравми 17-ї лікарні міста Києва. Всі ці співавтори не мають жодного конфлікту інтересів, про який варто було би сказати з високої трибуни.
Отже, так історично склалося, що ми всі вчимося, починаємо і любимо задні доступи на хребті. Ззаду ми можемо скрутити що завгодно, як завгодно, наставити величезну кількість гвинтів і досягнути поставлених клінічних задач. Але чи ця любов на все життя, і вона довічна? Іноді бувають переломи, для ведення яких, для оперування яких одного заднього доступу недостатньо. З класифікацією Ауспайн всі, напевно, що із присутніх тут, принаймні, вона колись її бачили, а більшість, я переконаний, знають її на пам'ять. Є певні типи переломів, при яких є показаними і передні доступи, а іноді і хірургія на 360 градусів. Отже, передні доступи показані відповідно до рекомендацій Ауспайн при наявності передньої компресії спинного мозку, при залишковій нестабільності, при первинній втраті виконаної корекції, при суттєвому зруйнуванні тіла хребця і загрозі вторинної втрати корекції, або ми можемо принаймні цього боятися, при зруйнуванні міжхребцевого диска. Передній доступ повинен бути доповнений задньою реконструктивною інструментацією для забезпечення кращої стабільності за умови порушення, пошкодження зв'язкового апарату, заднього зв'язкового апарату або при наявності остеопенії незадовільної якості кісткової тканини. А отже, сюди вже включаються фактично всі переломи типу Б3, якщо вони поєднані із переломами типу А4 одного із тіл хребців. Що ж нам пропонує Ауспайн? Ауспайн нам пропонує правобічну торакотомію для доступу до рівню Т3 Т-H10. Лівобічну торакотомію для доступу з Т3 по L1, L2. Лівобічну таку комбіновану, поєднаний доступ для того, щоб добратися до грудопоперекового з'єднання на рівні Т-H10, L2. І це все такі красиві розрізи для того, щоб ад-максимум ми, нейрохірурги, могли працювати по довжині на 9 см, по поперечнику на 4 см. Дискутабельно. 9 см вам потрібні в тому випадку, якщо ви будете виконувати anterior plating, постановку пластини. Наскільки мені відомо, із цими імплантами в Україні досить складно, далеко не завжди це вдається. Так, безперечно, із цього доступу ми можемо виконати красиві операції і виконати їх тільки з одного доступу. Які ж при класичних передніх доступах краща візуалізація? Залежить від того, хто оперує і що він звик бачити. Цей доступ для хірургів доступу, як правило, це торакоабдомінальні хірурги, все ж таки може бути більш звичним. От дивіться, ми ось маємо тут, ось вам легеня, ось корінь легені, отут попереду перикард, ось вам весь грудний відділ хребта, працюйте скільки хочете, ось вам діафрагма. Які ж проти? Все-таки для такого доступу потрібен хірург, який забезпечує доступ. Небагато із нас підуть на торакотомію, діафрагмотомію. Як правило, ці розрізи у вигляді укусу акули, зображені були на попередніх слайдах, потребують надмірної, з моєї особистої точки зору, надмірної дисекції м'яких тканин, а іноді, навіть якщо мова йде про діафрагмотомію, то це розріз діафрагми, відділення її від грудної стінки по довжині 10-12 см. Відповідно, це більш болючі доступи, вони потребують тривалішого застосування опіатів і нестероїдів і в вищих дозах в післяопераційному періоді. Плюс вам необхідно або виконувати інтубацію двохпросвітною трубкою і під час роботи вже в плевральній порожнині виконувати перехід на однолегеневу вентиляцію, або використовувати легеневі ретрактори і тим самим викликати ателектази легені, які потім мають тенденцію розправлятися, але це займає деякий час. Це плевральний дренаж, який в залежності від рівня ексудації може утримуватись іноді до тижня. Це плевральна ексудація, яка може продовжуватися в об'ємі літр-півтора, особливо після діафрагмотомії.
і потребувати подальших плевральних пункцій. Це при роботі з стандартними реберними ретракторами фіночето можливі переломи ребер, і вони досить часто трапляються. Якщо вам ще не повезло або не повезло пацієнтові і відбулося травмування нижніх міжреберних нервів, це ще й парез бічної стінки черевної порожнини. І коли всі ці ускладнення ще й трапляються на одному пацієнтові, на прізвисько щасливчик, то ви починаєте задумуватися над тим, а чи дійсно варті ці доступи того. Один із можливих варіантів заміни – це ВАЦ-асистована відеоасистована торакоскопічно асистована корпектомія із заміщенням міжтіловими кейджами. Один із основних розробників Рудольф Байсес Бенедіктус Кранкенхаус в Туцінгу під Мюнхеном. Все дуже добре, але втручання високотехнологічне, потребує адекватної візуалізації, адекватних правильних наборів відеоторакоскопічного інструментарію, всілякі різні, іноді надмірної довжини, як для нейрохірурга, спінальні інструменти. Іноді справляється враження, що вони зійшли звідки з музейної експозиції. Безперечно, ми можемо через відео ВАЦ-асистовані доступи виконати певні оперативні втручання, добратися навіть до рівня TH4, спробувати зробити певні речі, але відео не пішло, панове, да? Натискаю, але у мене вже пішли наступні. Воно ж наче невелике. Ой. Прекрасно. Міні-інвазивний доступ. Потрібна купа інструментарію, потрібне тривале навчання. Ми всі хочемо, щоб наша навчальна крива була все ж таки трошечки меншою і досягати результатів набагато швидше. Безперечно, адекватна візуалізація з 3D-можливостями. О, прекрасно, да, це воно. Це суто ілюстративний кейс, можете зупиняти. Переходимо далі до потрібного слайда. Ми це можемо зробити, але вам потрібен специфічний інструментарій, плюс специфічні витратники у вигляді гемостатиків, бажано тромбінових матриксів із специфічними ендоскопічними засобами доставки для зупинки кровотечі, high-speed drill з довгими насадками. Ну і основна проблема – це навчальна крива. Ми завжди хочемо, щоб вона виглядала приблизно отак. Іноді вона виглядає приблизно отак. А щоб бути відвертим, як правило, панове, що сталося? А як правило, вона виглядає отак. Перший кейс завжди вдалий, а далі починаються проблеми. Це все нас призвело до одного із можливих варіантів, який називається латеральна екстраплевральна корпектомія, а скорочено лепке. Ще один із варіантів ретроплевральна, ну, але все ж таки варіант екстраплевральна призводить до кращої абревіатури, яку легше вимовити. Основним і неуникним моментом виконання цього доступу є строго ортогональне перпендикулярне до столу бокове положення пацієнта із жорсткою фіксацією. Далі деякі зображення, стандартна розмітка з вибором рівня втручання. Ми знаходимо, ми не вирішуємо, через яке міжребер'я ми будемо йти, через 8, 9, ми не рахуємо їх, ми бачимо, робимо боковий знімок, бачимо ребро, яке нам перекриває необхідний хребець, і по ньому плануємо розріз з певним зміщенням дозаду. В подальшому цей фрагмент ребра буде видалений, виконується резекція 5-6 см ребра. Наші торакальні хірурги спочатку казали, що це інвалідизуюча операція, бо як це видалити у здорового пацієнта здорове ребро? Насправді це не впливає ані на стабільність реберного каркасу, ані на вентиляцію легень, ані не погіршує больовий синдром, якщо ви уважно і ретельно ставитесь до судинно-нервового міжреберного пучка.
в подальшому виконується постановка різноманітних систем ретракторів. В нашому варіанті це був омнітракт з доступом до хребця, виконанням стандартної корпектомії із застосуванням звичайних нейрохірургічних керісонів, звичайної довжини high-speed drills і постановкою, як правило, телескопічних кейджів із всього, що є на нашому ринку, або титанові у виконанні копії Ульріха, або пік-кейджі у виконанні ЦХМ. Це приблизні варіанти, яких ми можемо добитися. Видалена кісткова тканина під час корпектомії, плюс видалений фрагмент ребра прекрасно перемелюються в бон-міл і використовуються для подальшого ф'южн. А розріз у нас середньостатистично займає 7 см і набагато легше переноситься пацієнтом. Наші західні колеги виконують закриття рани на аспірації і не встановлюють вакуумний дренаж. Ми встановлюємо його на всякий пожежний середньостатистично не більше, ніж на 2 доби. Подякувати при цьому треба доктору Хуану Урібе з Беру Neurological Phoenix, Аризона і доктору Луїсу Піменте, директору Інституту патології хребта в Сан-Паулу, Бразилії, які, в принципі, вважаються піонерами цього доступу в минулому. Отже, чого ми можемо досягнути? Корекції з компенсаторним покращенням навіть кута люмбарного лордозу, з покращенням саїтального балансу, нормальної опороздатності хребта, декомпресії спинного мозку. Отут поетапне випрямлення, розведення дистракції телескопічного кейджа з вирівнюванням, з покращенням його прилягання до замикальних пластинок тіл хребців. Для чого ми це робимо? Для того, щоб досягти адекватної стабілізації, для адекватної декомпресії спинномозкового каналу і уникнути от таких ускладнень у вигляді незадовільних результатів лікування, які теж іноді трапляються. Прооперовано 6 чоловіків, 4 жінок віком від 14 до 59 років, 4 в гострому посттравматичному періоді, 6 з посттравматичними деформаціями від 6 тижнів до 7 років після травми. Класифікація по ОСПАЙН, класифікація по Азія, рівні від Т7 до L1, також 2 бівертебральні корпектомії, 1 випадок ревізії через 6 місяців після первинної операції. Середній час від розрізу до закінчення наведений, середня крововтрата наведена. Плевра була пошкоджена, надірвалася в 4 випадках її дисекції. Дренаж неврологічно стабільні, пацієнти вертикалізуються на наступний день. Отже, take-home messages, латеральне позиціонування, належна розмітка пацієнта. Кіра Сергіївна, велике дякую. Інтраопераційний нейромоніторинг, особливо у випадках посттравматичних деформацій. Правильна система ретракторів і ілюмінація. Елеватори дуаєна реберні, тупа дисекція плеври, легеневий ретрактор Елісона, гіпервентиляція легенів для того, щоб зменшити залишковий об'єм порожнини під час закриття рани, опціональний раньовий дренаж. Відносно безпечніший, відтворюваний і менш інвазивний доступ, раніша активізація пацієнтів, менше пошкодження інтраопераційних тканин і крововтрата, менша необхідність в післяопераційному знеболенні. Дякую за увагу. Слава ЗСУ. Будь ласка, у нас запитання з зала. Ні. Ззаду. Орієнтовно 5-6 см в залежності від того, як вас виводить розмітка. Передопераційна розмітка на ЕОПі. Задній боковий, що ви... Так само резекція ребра паравертебрально. Ви маєте на увазі, напевно, що нам треба з вами зупинитися і проговорити це, промалювати. Так. Так. Так.
Там інший кут, і ви вентральну поверхню ТМО бачите так собі. Значить, тоді в нашому виконанні це було не настільки контрольовано і видно, або ми з вами говоримо про різні речі. У нас не битва методів. В жодному разі я не говорю про про виключне застосування цього методу. Я говорю про те, що він є і може використовуватись при необхідності. Я не зупинявся на можливості збереження передньої поздовжньої зв'язки в травма-кейсах і на можливості мобілізації пересічення гіпертрофованої скукоженої передньої зв'язки в кейсах деформації, чого ви не зробите із більш задніх доступів, ну і так далі. Тобто тут ціла купа своїх моментів. З задоволенням можу поділитися. Коли ви робите стабілізацію, ви ще один робите? Як правило, якщо задні, тут знову ж таки deformity case іде з передньою. Ззаду ви його не вирівняєте, тому спочатку йде передня корпектомія з корекцією, далі доповнюється задніми гвинтами, як правило, міні-інвазивно. В травма-кейсах завжди, тобто ми намагаємося травма-кейси прооперувати в перші 8-12 годин після надходження, тому завжди йде спершу задній доступ з декомпресією, після того ми доповнюємо задля реконструкції передньої опорної колони. Але то вже буде в віддаленому періоді. Да, у мене буквально одне коротке запитання. У вас був слайд, на якому була фотографія щасливого пацієнта. Lucky patient, якому пощастило. Це малось на увазі, щоб просто між хребцевий кейдж просів в хребець. До гвинтів? Да, зламав. Там ні. Він не зламав, там просідання було. Да, він просадив верхню замикальну пластинку. Є до питання просто. У випадку, якщо ви маєте справу з остеопоротичним пацієнтом, перед тим, коли ви розкручуєте кейдж, збільшуєте його висоту, чи робите ви з цього доступу вертебропластику, тобто щоб залити верхні і нижні лежачі хребці, щоб кейдж не проламав субхондральну пластинку вверх і вниз, і якщо робите, то як ви це контролюєте? Чи це ви робите інтраопераційно, чи ви це робите заздалегідь до цієї операції, потім повертаєте і робите цю операцію? Дивіться, ні, не робили, так? Тобто із цієї серії 10 пацієнтів у нас йшло використання цементу для укріплення гвинтів. Там було пару остеопенічних пацієнтів, але це були травма-кейси. Тобто в даному випадку ми цього не використовували. З інших доступів раніше, коли ми використовували торакотомії, було декілька випадків остеопорозних пацієнтів. Ми, як не дивно, обходилися без попередньої вертебропластики. При виникненні ознак продавлювання верхньої і нижньої замикальної пластинок ми просто зупиняли дистракцію кейджа і далі переходили на задню систему, тому що, чесно кажучи, досить дискутабельно, наскільки вертебропластика треба залити все тіло хребця, щоб цемент чітко запобіг продавлюванню пластинки. Інший варіант, якщо кейдж впирається в уже проведені гвинти. Тобто, іншими словами, досвіду виконання вертебропластики хребців в положенні пацієнта на боку відкрито? Поки що не робили. Окей. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. У нас наступний доповідач у нас Євген Ігорович Сленько, доктор наук, професор з Інституту нейрохірургії. Ми раді вас вітати. Добрий день, шановні колеги. Дозвольте вам продемонструвати наш досвід хірургічного лікування бойової травми спинного мозку. Це дослідження, воно мало якби такі і стандартні цілі, а головне, воно мало деяку таку ціль, можливо сказати, підспудну. Чому? Тому що у нашого відділення був досвід лікування бойової травми чеченських війн, раз, бойової травми Майдана, два, бойової травми, починаючи з 2014 року, і бойової травми в даний момент. І нас цікавило в основному, що змінилося.
іменно в варіанті бойової травми. Ну, розроблена на даний час класифікація, вона така загальна і обширна, це вогнепальна кулі, це уламки мін, це кісткові уламки, ну і вибухові закриті травматичні пошкодження. В двох словах, що ж мається на увазі? Вогнепальна, коли ми бачимо, що хребет чи спинний мозок пошкоджують кулі або їхні частини. Як не дивно, в останньому конфлікті, який проходить зараз, оцеї травми стало дуже мало. Уламки мін. І основний цікавий момент, що зараз в сучасній війні це домінуючий варіант травми, який ми маємо. Кісткові уламки, да, але це в основному наслідок другого варіанту. Ну і вибухова закрита, що це має на увазі? Практично це звичайна травма закрита хребта, коли підривається якийсь бойовий транспортний, там, наприклад, машина, і отримують звичайну травму. Ну, стандартна класифікація, про яку всі відомі, ну, вона більше така надумана, тому що, в принципі, воно не відповідає. Ну, тут наведена класифікація, вона також стандартна, я більше детально зупинюсь на цікавих клінічних випадках. Ці класифікації вони розроблюються останніх 50-60 років, вдосконалюються, вони становлять, додаються варіанти. Ну, тут стандартні порушення, тому також не буду. Якщо потрібно, хтось подивиться, вони є онлайн. Ці порушення спинного мозку, часткові, з частковим. Ну, тут приведені, це вже трошки застарілі, бо за останній час у нас додавалось біля 50 відкритих травм до того, що ми тут маємо. Ну, тут вони наведений розподіл по ступеням важкості і тому подібне. Гнійно-ускладнені варіанти. Характеристики вогнепального пошкодження. Ну, ми всі звикли до хвилі, яка виникає в організмі під час проходження куль, чи уламків мін. На самом ділі це зустрічається дуже рідко і практично немає ролі. Чому? Тому що бронежилети і, мабуть, якийсь характер війни. Ну, тут гострий період, вони наведені, є всі ці особливості на клінічних випадках. Ну, а тепер клінічні випадки. Досить цікаві випадки. Тут наведені це уламки мінні, уламки кульові в зоні хребцевих артерій, які ми видаляли. Ну, тут основний із моментів – це контроль хребцевої артерії, контроль венозного сплетення навкруги цієї артерії, тому що при деяких невдалих хірургічних втручаннях можливо закінчитись великою кровотечею. Тут в грудному відділі уламки. Цікавий випадок, перші дні війни, цей хворий герой України. Підрив, довелося видалити 7-й, 1-й грудний і фіксувати в 2-й, 5-й. Це спереду пластина, стан після операції. Це куля в зоні хребцевої артерії, іменно куля з осередником металевим, який відійшов від, як би це сказати, мідної покриття цієї кулі, і знаходилось воно якби це. А відео можна запустити? Не можна? Ніяк. Ну, трошки куля якби в стороні, але в краю, тому що для нас цікава була візуалізація насамперед хребцевої артерії, тому що в кулі і в уламках були гострі краї, які могли її пошкодити. Самосередок кулі і оболонка кулі.
Цікавий випадок, де уламки міни викликали великі кісткові частини кістки, які додаткову травму. Це ж теж інший випадок пошкодження бокової маси. Це один хребця. Випадок в грудному відділі травми. Тут можливо вважати, що уламок зробив спонтанний корпоредез. Тут хірургії не було в цьому випадку. Цікавий варіант дотично. Куля пройшла дотично, але велике пошкодження уламками, кістковими уламками. Те ж саме. Ну і висновки. Ну, а тепер на словах. Що ми бачимо? Порівняно з чеченськими війною і війною на Майдані, в сучасній війні дуже мало кульових поранень. Невідомо чому. Чи це пов'язано з характером війни, чи тому, що сучасна війна стала якась більш позиційно чи окопною. Тому що коли Київ був в облозі і ворог наступав, допустимо, на Мощун, то масове було кульове поранення і летальні, нелетальні росіян. Звичайно, вони до нас не попадали, але по даних патологоанатомічних, слава Богу, обстежень. Українські бійці в основному превалює мінне поранення. Причина цього невідома. Думаю, що це особливості війни, але в принципі воно ми плануємо, ми розробляємо цю тему і просто цікаво проводити дослідження, порівнюючи різні збройні конфлікти. І я думаю, воно відповідає не тільки застосуванню зброї, а і тактики війни. Дякую за увагу. Дякуємо, Євгеній Ігорович. Зразу, якщо можна, один коментарій по характеру ведення бойових дій на даному етапі. Той варіант, коли супротивник перебуває в межах прямої видимості бійця, відповідно, наш боєць в межах прямої видимості і досяжності вогнепальної зброї зараз практично виключений. Зараз артилерія, дрони, і це зумовлює велику кількість осколкових поранень. В нашій політравмі ми бачимо те саме. І якщо можна, ще одне питання. Суто ваше враження, ваша думка. Чи не створюється у вас враження, що якщо ми маємо осколок прошив тіло хребця, уламки кістки розлетілись, так? Або тримаються. Чи не створюється у вас враження, що такого характеру вибухові переломи якось потребують трошки інших підходів в плані класифікації і стабілізації, ніж класичні наші компресійні переломи по тілах хребців? Так, звичайно, це абсолютно інші варіанти. Там і нестабільність більша, і деструкція більша. Це дійсно інший варіант вибухових переломів. Це абсолютно інший варіант. Дякуємо. Ще запитання з залу. Ми просто, це ж в процесі. Ми пішли перший етап на передній доступ в надії, що при резекції чуть-чуть грудини, при розширенню доступу в нас вдасться зробити одномоментно. І нам вдалося. Ми зробили там на другий-третій день комп'ютерну томографію, побачили, що все виконано, і задній доступ відпав сам собою. Це стандартно, можливо, планувати в 2 доступи, але якщо на першому етапі, першому доступі вдалося все зробити, навіщо розширяти хірургію? Можливо, але він почав ходити через рік, так що вона теж відпалиться ідея. Дякую. Євгеній Юрійович, а можна, я хотів би запитати теж запитання, враховуючи ті цифри, які ви показали, великий досвід і саме хірургії таких пошкоджень, у випадку, якщо є тип пошкодження, при якому повне пошкодження спинного мозку і повне пошкодження дурального мішка, яке ви візуалізуєте вже на хірургічному втручанні. Ось. Яким чином
в такій ситуації ви поступаєте, і ваші колеги в вашому відділі, в плані, чи ви реконструйовуєте дуральний мішок, але просто, от, якщо його немає кінця ні звідти, ні звідти, чи ви просто тампонуєте хребетний канал вверх і вниз, і все? Це якраз воно вирішується багатьма моментами. Якщо повністю немає спинного мозку, але є якісь залишки дурального мішка, його можна просто перев'язати, зробити як культю, щоб не витікав ліквор. Другий варіант – просто його затампонувати там, гемостатичними варіантами. Це другий варіант. Третій варіант, дійсно, можна попробувати якусь пластику, реконструкцію, можливо, частково ушити, можливо, частково губкою, можливо, якимись там м'язами чи оболонкою. Це третій варіант. Тобто воно вирішується. Плюс іще дуже важливий момент, маємо ми якісь елементи запального процесу чи не маємо. Тому що якщо у нас є запальний процес, то, звичайно, не бажано ніяких синтетичних матеріалів, ні губки, тобто практично крайні обмежений. Тому, звичайно, якщо немає спинного мозку, то краще його просто перев'язати, навіть не тампонувати губку. І інше питання, якщо є спинний мозок, але тверда мозкова оболонка пошкоджена, або, наприклад, якщо це поперековий відділ, є пошкодження кількох корінців, пошкодження мішка, і його, звісно, якщо можна ушити, ми його ушиваємо. Але якщо неможливо це зробити, чи рекомендуєте ви пластику? Робимо пластику. Чи рекомендуєте ви якісь клея синтетичні? І чи рекомендуєте ви люмбальний дренаж? Клей при наявності, пластику ми робимо, але от люмбальний дренаж, ми їх дуже боїмося. Як не дивно, не дивлячись на величезну кучу антибіотиків, практично 90% люмбальних дренажів закінчується менінгітом. Який би не був чудові антибіотики, 3-4, з нами бореться зав реанімації, що таке, що у вас буває по 5 антибіотиків. Не дивлячись на 5 антибіотиків, стоїть люмбальний дренаж, і поки він стоїть, менінгіт і все. Я чому це запитання задав? Тому що якщо ми говоримо про цивільну якусь ситуацію, коли рана не є первинно інфікованою, тоді люмбальний дренаж він не призводить до 90% менінгіта. А от саме в військовій це трапляється досить часто. Тому, дійсно, ми теж досить з обережністю підходимо до його встановлення. Обережно, крайне. Дякуємо вам за вашу чудову доповідь. Дякуємо. Дякуємо. Наступна доповідь – нейрохірургічне лікування пухлин крижів із компресією нервових елементів. Михайло Михайлович Лешко. Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий всіх бачити. Дуже жаль, що ми не так часто зустрічаємося, як хотілося, але дякую всім, хто зміг приїхати, організаторам. І хочу побажати нам не тільки попрацювати гарно, а й трохи відпочити. Відпочити від того стану, в якому ми постійно живемо. А тепер трохи покажу нашу таку, нашу роботу, що стосується лікування пухлин крижів. Пухлини крижі часто зустрічаються рідко і складають від 1 до 7% всіх пухлин хребта. У крижах зустрічаються різні гістологічні типи пухлин, і тактика лікування залежить від агресивності пухлини, її біологічної природи, а також поширення на навколишньої тканини. Взагалі-то на сьогоднішній день ми бачимо, що діагноз пухлин крижів зазвичай становлять, коли пухлина досягає досить великих розмірів. Хірургічне видалення пухлин зазвичай вимагає обширних операцій, під час яких порушується стабільність тазового кільця, а також можливе пошкодження нервових структур. В післяопераційному періоді ми бачимо і часто потребує променеву і хіміотерапію. Наша мета нашого дослідження – це розробка і впровадження нових малоінвазивних втручань, спрямованих на видалення пухлин крижів з декомпресією нервових структур, а також фіксацію і проведення раціональних схем променевої та хіміотерапії. В нашому матеріалі, який
було виконано на базі Інституту нейрохірургії в моїй лікарні, Свято-Михайлівській, міста Києва, раніше Олександрівська називалась. Ми порівняли дві групи пацієнтів, це де застосовували радикальну традиційну хірургічну методику, коли видалення йде одним блоком, і група пацієнтів, де застосовували малоінвазивну хірургічну техніку. Також переглянули і проаналізували дані малоінвазивного хірургічного лікування і отримані результати у 188 пацієнтів, прооперованих з 2000 по 2017 рік. Серед них 40 були з великими пухлинами, з залученням всіх крижів від С1 до С5. 65 було обмежені верхнім крижовими хребцями з С1, С3, і 83 розташовувалися на рівні нижніх крижових хребців. У 107 пацієнтів після видалення пухлини була виконана фіксація поперекового відділу хребта з тазовим. По гістологічному типу пухлин на слайді бачно, що це були епендемоми, хордоми, хондросаркоми, парангангліоми, невріноми, шваномами, саркоми, остеосаркоми, хондросаркоми, остеоми, остеокластоми, лімфоми, міеломи, метастатичні карциноми було, гемангіоендотеліоми, ангіосаркоми і ангіофіброми. Я не буду зупинятися на детальному цьому, щоб зекономити трохи часу. Ми використовували малоінвазивну модифікацію наступних хірургічних підходів, як задня серединна лінія, промежний, перитонеальний, ретроперитонеальний. Загальне число цих оперативних втручань було 188. У 107 пацієнтів з ураженням С1, С2 хребців або ураженням, що охоплювали весь крижі, після видалення пухлини була виконана фіксація. У віддаленому періоді симптоми оцінювали під час амбулаторного спостереження, і середній віддалений період складав 27, практично 28 місяців. На більш віддалений період спостереження це є пацієнти практично 12 років. Також інформація була отримана у віддаленому періоді від 136 пацієнтів, і 122 пацієнтам у віддаленому періоді виконувався контроль МРТ і КТ. Традиційний спосіб видалення пухлини крижі і фіксація тазового кільця. Це велика була остеосаркома. Тут ми бачимо той ж самий випадок, коли рентген після оперативного втручання. Це інший випадок теж видалення великої пухлини з фіксацією тазового кільця і хребта. Рентген. Малоінвазивні операції – це пухлина на рівні С1, С3 з поширенням в канал і бічні крижові маси. Це ж КТ цього ж пацієнта. МРТ-аксіальні зрізи. Інтраопераційне фото. Оце видно вже видалена пухлина з заднього доступу. Фіксація. Потім теж рентген-знімочки, КТ. Бачимо, реконструкція. Ще одна пухлина з латеральної ділянки крижів з залученням клубової кістки. Теж з фіксацією. Це величезна перисакральна нейрогенна пухлина. Бачимо, це не мочовий пузир, це така пухлина велика. Реконструкція її. Теж інтраопераційне фото. Також ще один випадок пухлина на рівні С1, С4 з фіксацією. В віддаленому періоді отримані дані про пролонгований ріст пухлина після операції ми піддали графічному аналізу, зображенню статистичному аналізу, і порівнювалися дві групи хворих. Група хворих, у яких застосовували радикальну традиційну хірургічну методику
одним блоком, і група, де застосовуємо інвазивну. І ми тут бачимо, що відсутність відмінності у рецидивах пухлин у пацієнтів, да, які застосовували радикальну і малоінвазивну техніку протягом 36-місячного спостереження. Так. Але були значні відмінності у співвідношенні пацієнтів, які повернулися до роботи між групами, де застосовували радикальну традиційну хірургічну техніку і міні-інвазивну. І період спостереження ми бачимо 36 місяців. І ми бачимо, що у пацієнтів, де виконувалася міні-інвазивна техніка із збереженням нервових структур, ці пацієнти набагато більше цих пацієнтів поверталися до нормального життя і верталися на роботу. Які можна сказати висновки? Багато пацієнтів все ж таки переважали метастатичні злоякісні пухлини. На рахунок виявлено кілька анатомічних варіантів. Це пухлин, аксіальна локалізація, локалізація за рівнем. Так? Я не буду на них зупинятися. Також по алгоритму досліджень ми всі знаємо, що в першу чергу це клініко-неврологічні дослідження, рентгенологічне обстеження, і КТ, МРТ. Основні варіанти доступу для проведення малоінвазивних процедур – це задній, і в тому числі посередній лінії, трансперінеальний і передній, трансперитонеальний та ретроперинеальний. І адекватний вибір малоінвазивного хірургічного підходу, що в першу чергу залежить від пухлини, її розміру та розповсюдження. І при локалізації пухлини переважно в хребцевому каналі або тотальному ураженні хребців найчастіше використовують задній доступ. При окремих ураженнях тіл хребців перевага надається передньому доступу. У випадках тотального ураження перевагу надавали задньому доступу, за допомогою якого можна було більш адекватно провести декомпресію нервових структур і виконати фіксацію хребта і тазового кільця. І основним принципом успішного видалення пухлини була адекватна резекція кісткових елементів, що дозволяє отримати прямий доступ до пухлини і зменшити тракцію нервових структур. Побоювання щодо дестабілізації хребта не повинні ставити під загрозу необхідне видалення пухлини, оскільки нестабільності завжди можна запобігти шляхом фіксації хребта після видалення пухлини. У більшості випадків операцію починали з видалення пухлини зсередини, зменшені в об'ємі, і потім виділення вже по периферії, периферічних залишків із навколишніх структур. Також, де необхідна була інструментальна фіксація, у нас всюди виконувалась. Що ще хочу сказати, що чітко показано відсутність відмінностей щодо рецидиву пухлини, і показано, що все ж таки малоінвазивні хірургічні методи видалення та фіксації пухлини показали значне покращення якості життя пацієнтів у порівнянні з традиційною хірургією. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую. Питання зала. Будь ласка. Так. І, Дякую за запитання. Ви знаєте, були навіть був пацієнт, якому ми робили 5 разів. Ні, конструкція не заважає. Ті, хто оперують пухлини крижі, ви знають, що це дуже масивно кроваві оперативні втручання. Да? І тут все залежить від швидкості. І це як не странно звучить, да? Чим ти скоріше її вигребеш,
тим скоріше ти зупиниш кровотечу. Тобто бувало таке, що ти не тільки вже там ложкою вигрибаєш, а можеш прямо пальцями так от, ну, серйозно. Як тільки ти її вигріб, все, вона зупинилася кровотеча. Тобто, ну, таке. У мене коротке запитання. Звідки брали автокістку? Автокістку були випадки, брали з крила, тільки з крила, в принципі. Дякую. Дякую. У нас наступний доповідач зі Львова, будь ласка, Юрій Флис. Теж чудова тема доповіді щодо переломів другого шийного хребця. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте доповісти тему на доповідь. Переломи – це два хребця і вибір хірургічної тактики. І наш власний досвід. Отже, переломи другого шийного хребця складають, за різними даними, до 25% від усіх переломів шийного відділу хребта і є одним із найскладніших травм шийного відділу, що потребують ретельного розуміння класифікації, механізмів виникнення. Вибір тактики лікування, зокрема хірургічної, залежить від типу ушкодження, ступеня нестабільності, клінічного стану пацієнта і наявних супутніх захворювань. В загальному немає якоїсь універсальної класифікації до даної патології, проте більшість запропонованих класифікацій є модифікованими версіями, таких як перелом тіла Андерсона і Лонзо, перелом зуба, класифікація Ефенді для переломів ката. АО класифікація є одним з них. І було описано 3 анатомічні сегменти. Це є потиличний виросток і краніоцервікальний перехід. Це один хребець і суглоби С1, С2. І С2 і суглоби С2, С3. Тобто третій сегмент ми розглядаємо. С2 і С2, С3 суглоби є тип А, це ізольоване пошкодження кістки. Це будь-які переломи С2 можуть бути прості, багатоуламкові, без значного ушкодження зв'язок або диску. І зазвичай такі переломи є стабільні. Перелом зуба. Перелом зуба може бути як перелом верхівки зуба, перелом основи або шийки зуба. Лінія перелому розташована в самій основі зуба над тілом хребця, і поверхня перелому невелика, і при консервативному лікуванні переломи часто не зрощуються. Перелом під основою зуба. Лінія перелому розташована в тілі хребця самого С2. Під основою зуба перелом відбувається в губчастій кістці, тому при консервативному лікуванні він має хороший потенціал для зрощення. І перелом тіла С2, він може бути як проходити фронтально, сагітально або горизонтально. Сегмент С3, це є хребет С2 і С2, С3 суглоби. Тип Б. Пошкодження зв'язок без зміщення. Такі травми типу Б – це є пошкодження зв'язок з та без пошкодження кісток, без зміщення тіл хребців. Це типовий перелом ката або вішальника. І травму типу С – це передбачають ушкодження зв'язок або кісток, що призводить до зміщення хребців. Ці травми є нестабільними і потребують хірургічного втручання. Так само є неврологічна оцінка. І, звичайно, найбільш загальноприйнятою класифікацією для перелому зуба С2 є Андерсон і Алонзо, яку створили в 1974 році і виділяють 3 типи переломів. В 2005 році класифікація за Гауер була першою спробою забезпечити більш об'єктивний підхід до вибору найбільш відповідного лікування переломів зуба С2 на основі специфічних рентгенологічних особливостей. Було розділені тип А на 3 категорії. Тип 2А – поперечні переломи без зміщення та зі зміщенням менше 1 мм, які слід лікувати консервативно за допомогою зовнішньої іммобілізації. Під тип 2Б – переломи, які переходять від переднього верхнього до заднього нижнього, або поперечні переломи зі зміщенням, при яких показана передня трансдентальна фіксація після репозиції перелому. Підтип 2С – переломи, які проходять від переднього нижнього відділу до заднього верхнього відділу, або переломи зі значними уламками. Пацієнти є ідеальними кандидатами для задньої атлантоаксіальної стабілізації.
В даному дослідженні було 34 пацієнти, переважна більшість пацієнтів мали перелом типу 2Б і рівномірний розподіл 2А та 2С по 6%. Трансодонтоїдну стабілізацію було проведено в 21 випадку. Задня фіксація була проведена у 8 пацієнтів з переломами типу 2С. Незрощення при консервативному лікуванні становив 44% випадків, після чого була проведена стабілізація С1 і С2. У 2022 році Делука та інші досліджували розширення хірургічних показів у цих класифікацій шляхом вивчення перелому С2 у людей похилого віку. І Делука підкреслив, що не всі пацієнти з переломами типу 2 потребують хірургічного лікування і запропонував розділити тип 2 за класифікацією Алонзо на стабільні та нестабільні, пропонуючи лікувати стабільні переломи типу 2 без операцій за допомогою напівжорсткої іммобілізації. Тобто стабільні переломи рахуються, якщо початкове вентральне або дорзальне зміщення має менше 5 мм і кут нахилу менше 11 градусів. Усі інші переломи були класифіковані як нестабільні. З 89 пацієнтів віком 65 років з переломами зуба С2 другого та третього типу з 2003 по 2017 рік. Переломи класифікувалися як стабільні або нестабільні. Стабільні переломи лікували за допомогою напівжорсткої іммобілізації протягом 6 тижнів. Нестабільні переломи хірургічним шляхом переважно заднім спондилодезом С1, С2. І результати. Група стабільних переломів 57 пацієнтів. Первинне стабільне зрощення спостерігалося у 35 пацієнтів, стабільне незрощення у 10, нестабільне незрощення у 8, з яких 4 отримали фіксацію С1, С2. Група нестабільних переломів з 32 пацієнтів отримали задній спондилодез С1, С2, 23 пацієнтів. Стабілізація окциптоспондилодез у 7 пацієнтів і передня трансдентальна фіксація лише у 2. Частота зрощення становила 100%. 21 пацієнт з стабільним переломом другого типу, 91% консолідований з неоперативним лікуванням. Первинне незрощення траплялося частіше при переломах типу 2, ніж при переломах типу 3. Ось передня фіксація можлива за допомогою як і одного гвинта, так і 2. Я вже не буду зупинятися на техніці. І дозвольте представити наш невеликий досвід. З 22-го року у нас було проведено 12 хірургічних втручань, 4 за допомогою передньої транзитальної фіксації, 8 задніх стабілізацій. З них 6 пацієнтів з фіксацією С1, С2, 1 пацієнт С1, С3 і 1 пацієнт окциптоспондилодезу до рівня С4. Ось це наша операційна, ми використовуємо 2 ЕОПи. В даному випадку ми використовували, до речі, скобу Мейфілда, в нас просто є карбонова, вона є рентген-прозора, тому досить хороший варіант як для вправлення і стабільності при хірургічному втручанні. Клінічний випадок пацієнт 46 років, тип 2Б за Грауером, класифікацією, це інтраопераційний рентген і КТ-контроль через 6 місяців після операції. Бачимо повне зрощення хребця. Другий пацієнт 20 років, з 25 років. Це наша перша така, в принципі, транзитальна фіксація. От такий КТ-контроль після операції і КТ-контроль через 6 місяців, де можна бачити, в принципі, незрощення даного сегменту. Ми цього пацієнта спостерігаємо, в принципі, він ніяких скарг не висловлює, але глобально йому запропонована повторна операція вже з фіксацією С1, С2. Другий пацієнт також 20 років, тип 2Б. Ось проведена трансдентальна фіксація. Ніби на рентгені все добре, але КТ-контроль після операції так само не дуже добре дотягнули. І КТ-контроль через 3 місяці бачимо незрощення, лізис зуба. Проте він трошки більше просів. В принципі, пацієнт також не висловлює жодних скарг і
Ми його спостерігаємо, хоча ми рекомендували задню фіксацію. Ну, будемо бачити, ще будемо робити йому за 3 місяці КТ-контроль. Методи задньої стабілізації – це Goal Harms і трансартикулярна стабілізація за Магрель. За Магрель мінуси занадто великий вентральний кут гвинта може призвести до травми хребтової артерії, хоча він рахується більш таким стабільним. Не буду зупинятися на хірургічній тактиці. Ну, є педикулярні гвинти, парс і ламінарні гвинти. Точки введення. Ось, хочу подякувати Сечку Олександру Сергійовичу. Він до нас приїжджав, 2 випадки перші з нами проводив. Це є випадок дівчина молода з переломом тіла С2, перелом зуба С2, була фіксація С1, С2, КТ-контроль після операції і КТ-контроль через 1 рік, де ми бачимо повне зрощення даного сегменту. Ну, а тепер з негативніших пацієнтів. Пацієнт 66 років, перелом тіла С2, тип С, тобто зі зміщенням і неврологічно мав глибокий тетрапарез. За даними комп'ютерної томографії, був перелом тіла С2 зі зміщенням, також був переломаний дужка С2 хребця та латеральні маси. Ми провели таку стабілізацію С1, С2 тільки з одного боку і в латеральні маси в С3. Це після операції. Пацієнт не дуже дотримувався режиму з комірцем, порушував, знімав його, робив фізичні зробили за 2 місяці КТ-контроль. Ми бачимо повністю, що система з'їхала. Тобто С1 гвинт зліва не зрісся. Так само в С3 в латеральних масах, точніше справа, гвинт також не має зрощення. Пацієнту також було запропоновано хірургічне втручання повторне, проте він поки що утримується, бо глобально його нічого не турбує. Але поки що так само за 4 місяці ми теж провели КТ-контроль, де ми бачимо, що в принципі картина не помінялася. Єдине, що більше вирвало гвинт з С3 і з С1 справа. Отже, висновки. Переломи С2 хребця є складними травмами, що вимагають індивідуального підходу до лікування, і ретельна оцінка типу перелому, класифікації перелому, анатомічних особливостей, стану пацієнта ключовою для вибору оптимальної хірургічної тактики та забезпечення найкращих результатів лікування в ранньому і віддаленому післяопераційному періоді. Класифікація перелому зуба С2 за Делука на стабільні і нестабільні переломи є важливою для вибору тактики лікування. Перелом типу 2 можна лікувати консервативно за допомогою напівжорсткої імобілізації, якщо вони класифікуються як стабільні переломи. Якщо перелом класифікується як нестабільне, оперативне лікування є виправданим, пропонується використовування задньої фіксації С1, С2 у літніх пацієнтів, оскільки вона показала 100% зрощення. Дякую за увагу. Дякую вам. Будь ласка, колеги, чи є запитання з залу? Дякуємо за прекрасну доповідь, гарний досвід. Наступна доповідь – нейрокогнітивна оцінка з Impact QT військового персоналу із вибуховою травмою. Катерина Саражина, Одеса. Доброго вечора, шановні учасники конференції. Хочу представити доповідь на тему нейрокогнітивне обстеження військовослужбовців при мінно-вибуховій травмі. Зокрема, ми використали один з нейрокогнітивних тестів, саме Impact Quick Test. Мінна вибухова травма є однією з найпоширеніших травм серед військових.
Дуже часто сама травма є невидимою і може поєднуватися з легкою закритою черепно-мозковою травмою або ні, або окремо, може призводити до тривалих нейрокогнітивних змін. Ці зміни можуть тривати до 6 місяців та бути дуже вираженими. Якщо окремо бачити, на які домени впливає травма, то, по-перше, це дефіцит уваги. Тобто є проблеми з багатозадачністю через порушення роздільної уваги, також що з пам'яттю. В пам'яті виникають зміни з приводу сповільнення запам'ятовування, а швидкого забування. Також з приводу цього навіть дуже змотивовані пацієнти, їм важко навчатись та дуже важко планувати щось. Є проблеми з згадуванням автобіографічних подій, а також з приводу моторних змін – це проблеми з когнітивною гнучкістю та розрішення певних проблем. Які зараз нейрокогнітивні тести використовують у всьому світі? По-перше, можна сказати, що не завжди, коли в нас є тільки закрита черепно-мозкова травма, використовують ці тести. Навіть після звичайної мінно-вибухової травми, тобто будь-якої, треба використовувати дані тести. Це тільки декілька прикладів, їх набагато більше. Наприклад, АНАМ, ДАНА, імпакт. Також деякі країни використовують базове тестування, тобто до травми спочатку, але це є обмеженим та контроверсійним. Через що? По-перше, ефект практики. Тобто пацієнт натреновується гарно проходити цей тест. А також, якщо попередньо проходити, є такий момент, що тестований буде занижувати свої результати для того, щоб потім, після травми, пройти його трохи краще. Щодо цього Impact Quick Test. Impact Quick Test – це в нас є базовий імпакт-тест, а це дуже швидка версія. Дуже компактна, вона проходиться на планшеті, потребує мінімально часу та мінімального обладнання. І дуже є високоспецифічною. Складається вона з декількох доменів. По-перше, це домен уваги. Дуже інтерактивний, всі його дуже полюбляють, коли проходять. Воно що реєструє, тобто це візуальну увагу, а також швидкість реакції. При цьому зелене коло рухається по певній траєкторії. Кожного разу воно рухається трохи швидше. Завдання, коли зелений м'ячик перетвориться на червоний, вспіти і тапнути на нього. Вимірюється точність реакції, час, за який це проходить, а також можливий дискомфорт, який складається. Менш цікаві, але також важливі тести – це тест на пам'ять. Він спочатку реєструє швидкість реакції, тобто пацієнту потрібно від 25 до 1 пройти ці цифри. Після цього треба запам'ятати 3 літери і знову тест на швидкість реакції. Та тест на моторну швидкість, тобто це називається symbol match. Треба з'єднати символи з літерами. Що ми бачимо? Це моторну швидкість, увагу та пам'ять. Це ми бачимо, що сам пацієнт бачить, коли проходить цей тест. В кінці. В нас немає базового рівня щодо визначення, але що каже самі розробники цього тесту, що вище 50-го перцентиля – це нормальне когнітивне функціонування. Нижче 20-го перцентилю потребує детального когнітивного дослідження, і в нас є підозри, що це когнітивні зміни вже. В Україні це дуже мало, дуже обмежені дані щодо нейрокогнітивних тестувань поки що. Ціль нашого дослідження було порівняти пацієнтів з мінно-вибуховою травмою з легкою закритою черепно-мозковою травмою та без.
Дослідження проводилось з липня по листопад 2024 року. Критеріями включення була травма в гострому періоді та відсутність психічних розладів до травми. Загалом в дослідженні прийняли участь 68 українських військовослужбовців віком від 22 до 56 років. Також ми поділили на дві групи, тобто група з мінно-вибуховою травмою та легкою закритою черепно-мозковою травмою та мінно-вибухова травма без легкої закритої черепно-мозкової травми. Що бачимо на аналізі дескриптивної статистики? Тобто в нас є трекер уваги, є трекер уваги, є трекер моторної швидкості та пам'яті. З приводу моторної уваги трохи краще було в групі з ЧМТ проходження тесту, але медіани були майже однакові. З моторної швидкості майже однакові і пам'яті трохи краще без ЧМТ. Але це, звісно, тільки дескриптивна статистика. З приводу... О, Боже, вибачте. Угу. З приводу кількості пацієнтів, які пройшли тестування нижче 20-го перцентилю, це 34% для трекеру уваги та пам'яті та 36,2% для моторної швидкості. При статистичній обробці ми використовували критерій Манна-Уітні через те, що дані були відхилені від нормального. І що ми побачили ось на графіку, що П було більше 0,05, статистичної значущості ми не знайшли. Тоді ми намагалися трохи глибше поглибитись і відмітили, що сам коефіцієнт бісерійний коефіцієнт кореляції також показав слабкий або дуже слабкий зв'язок. З цього можна зробити висновок, що мінно-вибухова травма комплексно впливає на нейрокогнітивні дані, нейрокогнітивні показники у військовослужбовців в незалежності, чи є черепно-мозкова травма, чи немає. Окрему подяку ми дякуємо Імпакт команді за те, що вона нам надала доступ до цього тесту, а також надала український доступ. Тобто військові могли спокійно проходити тест в нестресовій обстановці на знайомій їм мові. А також, звісно, ми дуже дякуємо нашим військовослужбовцям. У мене все. Дякую. Пані Катерино, дякуємо за реально актуальну доповідь. Деякі коменти, деякі питання. Ви сказали про гострий період після події тестування. В часових межах це скільки у вас виходить? До 21-го дня. До 21-го. Взагалі, правильно, чим раніше проводити тест, тим... До мікрофону, так. Взагалі, правильніше, чим раніше проводити тестування, тим краще. Це буде правильніше. Але, звісно, ми повинні це робити в наших умовах, як ми це можемо робити. І якщо можна, тоді ще один комент інсайдерської інформації від учасника міждисциплінарної робочої групи по затвердженню нових клінічних протоколів бойова травма. Зараз в процесі уже фінального затвердження відбувається протокол, перекладний протокол і від Deployed Medicine по веденню легкої черепно-мозкової травми. Там фігурує, ми там нічого, на жаль, змінити не можемо, але Impact QT там немає, там є NAM, там є MACE-2. У вас якось ці два методи тестування можуть перегукуватись, взаємозамінятись, чи не вийде?
Дивіться, і сам імпакт квік-тест, він імпакт дуже гарний, а нам також дуже гарний, але це все потребує часу. Якщо ми кажемо про базовий скринінговий метод, який займає тільки 5 хвилин, ну це, наприклад, ось квік-тест, він займає 5 хвилин дуже швидко, і це скринінгово. Навіть коли я проводила 5-хвилинний тест, це дуже втомлювало, наприклад, військових, та я не знаю, чи змогли б вони пройти довше. Довший тест. Окей. Дякуємо велике. У нас заключна доповідь сьогоднішнього дня. Це Сергій Усатов з міста Київ. Не буде. Тоді ми завершили. Обговорення. Так, звісно. Звісно, у нас є пару хвилин для обговорення, колеги. Можливо, не так обговорення, як нотатки. По-перше, я вдячний всім доповідачам. Так, і що хочу підкреслити. По-перше, багато молоді. Ну, як для мене, це, я не знаю, Леонтів – це молодь. Я думаю, ну, для мене він молодий. Так. Але це так жарт. А насправді дуже багато молоді і такі прекрасні доповіді. Це перше. По-друге, молодь говорить про ускладнення. Молодь говорить про ускладнення під час операцій, про свої помилки. І це дуже добре. Дуже добре. Тому що, ну, я вам скажу, коли я планував, а потім вже на етапі попереднього захисту своєї докторської дисертації, вона була про ускладнений просто не про ускладнення, а про ускладнений перебіг субарахноїдальних аневризматичних крововиливів. То мені були такі зауваження, на що ти кажеш про ускладнення? Я кажу, це не ускладнення, а ускладнений перебіг. Навіщо тобі ускладнений перебіг? Давай якось так, щоб показую щось добре, гарне, твої досягнення. От те, що сьогодні ми бачимо, те, що наші молоді колеги показують, як вони роблять, що з їх точки зору, не з нашої точки зору, коли ми можемо критикувати, а з їх точки зору вони зробили неправильно або навіть неправильно спланували. Це дуже добре. Це дуже добре. Про це треба говорити обов'язково. І мене це вражає. Молодь і молодь, яка може критикувати сама себе. Це, я думаю, дуже добрий знак для української нейрохірургії. Дякую всім. Отже, ще якісь питання, колеги? Зауваження, побажання? Дійсно, надзвичайно продуктивна сесія. Дякую всім. Так, дійсно, ми нарешті відходимо від старих добрих совкових традицій. Ми з ними прощаємося, ми говоримо про свої помилки задля того, щоб колеги про них дізналися швидше, щоб вони навчилися на наших помилках і не повторювали їх, а тим самим покращували життя своїх пацієнтів. Дякую ще раз всім. До перемоги.